салом алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. дӯстон ва тамошобинони гиромӣ, пеш аз ин ки оғози суҳбат кунам, хоҳиш мекунам дӯстони азиз бинависен ки садои мана хуб дорен ё не. Садома дошта бошен. Иншоаллоҳ барномаи навбатии савганд ба қалам ки барномаи ҳар яки шумо аст оғоз мекунем ва кӯшиш мекунем ки дар соатҳои оянда дар хидмати шумо бошем. барномаи ҷолибе хоҳад буд ва чуноне ки ҳамаи шумо хуб медонед, кӯшиш мекунем ки бештар аз он суолҳои сахт ва шояд ки баъзеҳо дар онҳо ҷавоб надошта бошанд, аз он суолҳо бипардозем, аз он суолҳо мардума бипурсем. ва боз ҳам ҷои тазаккур аст дӯстои азиз ки тӯли ҳафта интизори он будам ки боз ҳам садоиҳои шуморо бишнавам, боз ҳам бо шумо суҳбате дошта бошам ва аз модераторони азиз, аз нафароне ки дар ин ҷо ҳастанд хоҳиш мекунам ки ман ҳозир пайвандаки студияро мегузорам. шумо кӯшиш кунед ки дар чат барои мардум и пайвандака битен. хуб, и пайвандак ба хотири ӯ аст дӯстои азиз ки мо бештар битунем мардум дар ин ҷо дохил бишаванд ва пардохти суолҳои худ бикунанд. чуноне ки шумо медонед дӯстои азиз, инак мо дар асри 21 қарор дорем ва 21 солам дорад аз асри 21 мегузарад ва инак мо қариб мешавем ба нимаи аср. чуноне ки ҳамаи шумо хуб медонед, дар дунё дар ҳар аср, дар саршавии ҳар аср дигаргуниҳои зиёде ба вуҷуд меомаданд ва меоянд. ба ҳамон хотир бештар фикр мекунам ки бо он афроде ки дар ин ҷо воқеан сухане барои гуфтан доранд, гапе барои гуфтан доранд, гап бизанем. хуб дӯстои азиз, садои мана иншоалло дорен? баром тазаккур битен. боз иншоалло бале, дӯстоне ки дар ин ҷо ҳамчун модератор дохил шуда истанд, мегӯянд ки мана модератор бимон. фикр мекунам ки кӯшиш мекунам ки баъзеҳоро дар ин ҷо модератор бигузорам ва чуноне ки шумо медонед, бисёре аз ҷавонҳое ҳастанд ки дар ин ҷо хидмат мекунанд, кӯшиш мекунанд ки хидмат карда бошанд. ин ҳам ҷои тазаккур ҳаст ва бояд ташаккурӣ ба онҳо гуфт. онҳо хидмати зиёде ба ин миллат мекунанд, аз он ҷумла ба муборизин. ин ҳам яке аз ҳамон баракати мубориза ҳаст, баракати ҳақгӯӣ ҳаст ки ҷавонҳоеро дар бари худ мебинӣ, нафаронеро дар бари худ мебинӣ ки воқеан кӯшиш мекунанд барои худ ва барои миллат хидмат бикунанд. ва ҳар як нафаре ки хидмат мекунад, ира бояд хуб бидона ки ӯ хидмата барои худаш мекунад ва як чизе меомӯзад. аслан аз ҳама як нақли зебоеро барои шумо бикунам дӯстои азиз. хубӣ ҳамаи чиза шикаст метаҳад. мега як мард буд, хеле ба занаш зулм мекард, ҳамаи корро дар сари занаш мекард, аммо ба сабаби ҳамон қадар зулме ки ӯ мекард, ӯ зан бештар ӯро эҳтиром мекард ва аз ӯ нороҳат буд ки ин қадар золим аст ва боз ӯро эҳтиром мекунад. ин ба ин маъно аст дӯстои азиз ки хубӣ ҳамеша эҳтирома пиёда мекунад, хубӣ ҳамдигарфаҳмиро пиёда мекунад ва иншоаллоҳ кӯшиш кунем ки дар хубӣ кардан дасткӯтоҳӣ накунем. хуб дӯстои азиз, кӯшиш мекунем ҳозир баъзе аз бародарҳоро ҳамчун модератор бигузорем то ин ки битавонанд хидмате дошта бошанд. хуб, хуб, модераторҳо дар ин ҷо ҳастанд. хоҳари азиз Насима ва як бародаре ба номи Бобӣ Дона аст ки дона дона дорахт хидмат мекунад ва ин ҳам қобили зикр аст
و من نیز همیشه برای شما تشکری میگم، کوشش میکنم که در هر برنامه شما را تشکری بگم و از اون خدمت های شما میکنین واقعا باید گفت و تذکر داد. خب دوستان عزیز، میگذاریم به قسمی برنامه و در اینجا واتساپ ما آماده هست، چون که من برای شما گفته بودم که واتساپ ما در برنامه سوگند به قلم خواهیم گذاشت و بعضی از کارهای تکنیکی نیز برای هستند و کوشش میکنیم که او چیزایی که برای ما در کار هستند فراهم بیاریم و پیشکش شما بنماییم. خوب، در اینجا واتساپی برنامه سوگند به قلم هست که شما میتونین واتساپی سوگند به قلم، چون که با شما وعده داده بودم کوشش کردم که وعده خلاف نباشم و الان واتساپی برنامه سوگند به قلم آماده خدمت است و شما میتونین در اونجا زنگ بزنین و من نیز کوشش میکنم الان همون لینک برنامه رو برای شما بگذارم که در اونجا بتونین داخل بشین و صحبت کنین. خوب مدیراتورای عزیز، اینجا لینک برنامه را ما برای شما میگذارم که شما کوشش کنین که هر یک نفر داخل میشوه این لینک برنامه را رایج کنین. این لینک برنامه را میتونین شما رایج کنین و من در اینجا آهسته آهسته بونده که می نویسم که خب بتوانیم برنامه امروزه را شروع بکنیم دوستای عزیز. خب داخل شدم استودیو. خب دوستای عزیز، به من تذکر بودین که شما دیده شدین خوب، برنامه گرمی ما دوام دارد. انشالله که در ساعتهای آینده در خدمت شما خواهیم بود و از دوستانی که در اینجا کوشش دارن خدمت کرده ایستادن باز هم تشکر میگم. میگذاریم امروز به یک برنامه‌ای که او برنامه هم آموزنده باشه و هم برای فکر کردن و برای مثلا در یک جا با یک نفر بحث میکنین، صحبت میکنین و این چیزا برای شما واقعا در اونجا در کاری خواهند بود. شما میتونین این چیزا را استفاده ببرین، چون که مثلا اکثرا وقتی که جوانهای ما به دیگر کشورها سفر میکنن حتما مردم او کشورها فهمش از تاریخ دارن و چیزی میدونن از تاریخ و همیشه کوشش میکنن درباره چیزی بحث بکنن. بعضی چیزها هستن دوستای عزیز که انسان فکر میکنه بعضی وقتا که تمام چیزا میدونه، اما حماقت انسان، ندانستن انسان از همونجا آغاز میشود دوستای عزیز که ندانستن انسان، حماقت انسان از همونجا شروع میشود که فکر میکنه که همه چیزا میدونم. ما انسان ها هیچ وقت به او درجه نمیرسیم که همه چیزا بدونیم، اما کوشش کردن در آن قطره علم برای هر یک ما و شما فرض است. چنانه که در اولی برنامه برای شما تذکر دادم دوستای عزیز، ما امروز صحبت میکنیم درباره باز هم آنی که قدرت های بزرگ جهانی چیکار کرده ایستادن و آیا واقعا جنگ سوم جهانی شروع می شود، چون که ما در هر عصر در اول هر صده در اول هر عصر دیگرگونی های در جهان می بینیم که این دیگرگونی ها باعث می شوند که کشورها تقسیم شوند، در بعض جاها انقلاب بگذره، در بعض جاها دیگرگونی بیاید و این چیزا وابستگی دارن از همون که قدرت های جهانی با هم دیگر چه خیلی مصلحت میکنن. امروز ما
دو مثال برای شما میارم دوستای عزیز. مثال اول این هست که حمله کردن روسیه به اوکراین و دیگر حمله کردن چین به تایوان. اینها هر یک کدامش میتونن در هر یک ساعت صورت بگیرن و اصلا سیاست جهان و تمام چیزی که در دنیا هست عوض شود. این همین طور هست. اما آیا واقعا جنگ سومی در جهان ما را انتظار است؟ آیا واقعا دنیا به چنین حالت میآید که مردم مجبور میشن باز با همدیگر جنگ کنن؟ اما یک بزرگوار میفرمایند اگر جنگ نهایت عدالت باشد باید از جنگ نفر خودداری بکنه. یعنی هر چی که میتونه کوشش بکنه که جنگ نشوه. وقتی که انسان یک نفر یک کتاب زیبا را گوش کردم، در اونجا نقل میکنه یک نفری که جنگاور هست، یک نقل زیبا کرد که میخواستم به شما نیز برسونم اون نقل، به شما نیز بگم که او چی بود. و میگه ما در ارتش بودیم و حملات شروع شدن. وقتی که میگه 3-4 روز شباخون زدیم، 3-4 روز جنگ کردیم. بعد میگه آمدم سر یک کوه، در سر یک کوه نشستم و نگاه کردم که واقعا جنگ و بیدادی تمام حسیات انسانی را از انسان دور میکنه. انسان ها از همدیگر جدا میشوند، انسان ها به همدیگر قهر میشوند. این هست که آغاز میشود باز بر یک زندگی ضلالت. برای همه ما و شما معلوم هست که در کشور ما نیز جنگ بود و این جنگ سبب شد که یک دیکتاتور به سر ما و شما بیاید که هر روز دارد ما و شما را، موضع ما و شما را، ملت ما و شما را، تاریخ ما و شما را در خطر میگذارد. بله، شاید وقتی که ما در یک جا نشستیم، شاید من در اروپا نشستم، یک نفر دیگر در روسیه، این چیزا را احساس نکنیم. اما واقعیت این هست که امروز خطرهای ما را انتظار هستند. نه مثال درباره خطر گپ زدن به اون معنا نیست دوستای عزیز که وقتی که ما درباره یک خطر یا درباره یک تاریخ یا اینکه درباره جنگ‌های ابرقدرتی جهان صحبت میکنیم با اون معنا هست که ما ترس داریم یا اینکه مردم به وحشت بیاریم. نه، اصلا یک نفر اومد پیش پدرش پرسید پدرجان همی کتاب به من چی میده؟ گفت کتاب با تو صحبت میکنه، تو با کتاب صحبت میکنی. گفت چطور او با من صحبت میکنه؟ من با او صحبت میکنم چون که گفت همون که در همون داخل کتاب مثل تو یک نفر نهفته است. یعنی بله، امروز ها مثلا در جامعه جهانی بسیار خبرهای ما و شما میشنویم. خبرهای مثل روسیه حمله میکند به اوکراین. بیاین امروز همون نفرانی که فهمیش سیاسی دارن و غیر از، مهم نیست که شما سیاست خوب بفهمین، مهم نیست که شما تاریخ خوب بدونین، از همه مهمتر او است که شما آماده فهمیدن و فهمیشی درک کردنی اون مسائل را که میخواهیم بدونین داشته باشین. چی معنا داره فهمیشی دانستن اون مسائلی که میخواهیم بکنین دانستن؟ بله، خیلی جمله دراز و نافهما است برای ما و شما، نه؟ این به این معنا است دوستای عزیز که اول وقتی که ما چیزی را میخواهیم اصلاح بکنیم ما باید او را بشناسیم. نشناختنی آن مسائلی که ما امروز به آنها دوچار هستیم باعث شده است که ما همچون یک ملت خفا مانده و روز تا روز زندگی مردم ما سخت‌تر شود. چون که شما در رادیو آزادی خواندین به حسابگزاری که حکومت تاجیکستان کرد، یعنی کم 300,000 نفر 10 میلیون میشه در تاجیکستان. و یک خبر خوشی دیگر هم برای مردها است که میگویند مردها از زنها زیاد هستند در تاجیکستان و این هم باعث خوشنودی است. اما سوال در اینجا است که اون مردهایی که زیاد هستند در کجا هستند؟ در پشت بام هستند، در بالای خانه هستند، یا اینکه با خط سیر سامان ایر هر روز دارن به روسیه فرار میکنن؟ و یک بحث جالب دیگر هم در فیسبوک، همین کامنت های برادرایی که مثلا می نویسن همونا رو خواندم. یک بحث جالب در اونجا به نظر من رسید که یک نفر مثلا می نویسه که اون نفرایی که رفتن به روسیه، شهروند روسیه گرفتن، اون نفرات دیگه از تاجیکستان حساب نمیخورن. و نیز شما میدونین برادر بهادر را که پاسپورت روسی دارد
شما با فکرم دیدین او را لطوکوب کردن و ما از برادر بهادر خواهش میکنم که همینجا باشن، داخل بشین در استودیو و کمی با شما صحبت بکنیم که واقعا من انتظاری را داشتم که با شما صحبت بکنیم. اگر سلامتی شما خوب باشه شما میتونین که داخل بشوین و با ما صحبتی داشته باشین. یعنی این یکی از چیزهای عیان هست که امروز یک نفر دارنده شهروندی روسیه هست اما با او احترام نمی شود و هیچ نفر، حتی من باشم که در اروپا هستم، حتی شما باشین که در دیگر کشورهای هستین که در اونجا شاید دموکراتی و در اونجا زندگی خوب باشه، به این فکر نباشین که یک نفر بیگانه در یک کشور دیگر میتونه که یک زندگی خوب با همون خواسته خود بسازه. نه دوستای عزیز، چنین نیست. هر یک نفر در کار است به همون جایی که در اونجا تولد شده است، در اونجا به غایه رسیده است و به همون فهمیشه که او بزرگ شده است. اون فهمیش های سیاسی که ما و شما امروز به نظر میگیریم ساختن یک ارتباطی بدون این کلمه‌اش روسی بگم پسردنیک با مردم است. بسیاری از مردم فکر میکنم که بعضی ها شاید خسته شده باشین همین افیرای هر روزه، یک نفر از اون طرف افیر داره، یک نفر از اون طرف افیر داره، اما من فکر میکنم که هر یک نفر شنونده خود داره و هر یک نفر باید در پیش خود وظیفه بگذاره، در پیش خود وظیفه بگذاره که مقصد از صحبت کردن با مردم چی هست. من شخصا به خود وظیفه گذاشتم که با شما صحبت بکنم و آن چیزهایی که من نمیدونم از شما بیاموزم و آن چیزهایی که شاید شما نمیدونید از من بیاموزید و همین طریق ما میتونیم که یک ارتباطی بدون یک ارتباطی مستقیم، یعنی ارتباطی مستقیم با همدیگر داشته باشیم که این میتواند باعث فهمیش همدیگر شود. همین طور جامعه ها پیشرفت میکنن، همین طور کشورها آسته آسته. ما اگر انتظار او را داشته باشیم که من یک نفر واقعا که در روسیه زندگی میکنه گفتمش که داخل فیسبوک شد، گفت که فیسبوکش چیه؟ مثالی عادی برای ما و شما امروز یک شخص میانه که در تاجیکستان زندگی میکنه از زندگیش فقط نان و چای، گفته همون یک ازبک زبان بود در دهه ما میگفت نونی کاک چای کاک، نونی کاک چای کاک قطعی زندگیش میگذره. او چطور میتونه که این برنامه های ما را تماشا کنه؟ چطور میتونه که ملتفت و فایده برنده این برنامه ها باشد؟ ما امروز بسیار کارها داریم در پیش. اول فهماندن درست سیاست جهانی که تاجیکستان تنها یک کشور نیست در دنیا که فقط ما باید تاجیکستان را بدونیم. امروز ما در دنیا کشورهایی داریم و اصلا همونی که گفتم ابرقدرت‌های بزرگ جهانی که با شناخت آنها می شود در سیاست با آنها بازی کرد. بله، سیاست نیز این مثل همون فوتبالی که شما بازی میکنین، مثل همون بازی خود دارد، فهمیش خود دارد و در اون بازی که واقعا انسان بدونه که طرف مقابلش چی حمله میکنه، در اونجا اون نفر پیروز است. اگر خدا نرفته، خدا نکرده که اگر روسیه حمله بکند به اوکراین، اصلا زندگی تمام مردم آسیای میانه از آن جمله تاجیکستان عوض میشوند. اول فکر میکنم که کشورهای اروپایی کمک میلنگن این طرف و طرف و دارن همین خیلی ها یاردم میکنیم ها یاردم نمیکنیم، سانکسیا میزنیم. اما فراموش نکنین که همین شوروی را کشورهای غربی با سانکسیا از بین بردن، با تحریم های پی در پی که دیگر در شوروی چیز بقا برای مردم نماند و مجبور شدن که شوروی پاش بخوره. و این برنامه دیگر هم برای شما بگم دوستای عزیز، الان در سیاست جهانی تقسیم کردن روسیه نیز هدف است. تقسیم کردن روسیه به کشورهای کوچک این یگانه امروز در سیاست جهانی و برای ابرقدرت هایی که واقعا میخواهند یک خطر به نام روسیه را دفع کنن و از اون دور بشوند، مجبور میشن که روسیه را به کشورهای کوچک تقسیم بکنن، چون به خاطری که برای اونها کار آسان بشود.
و این هم اکثریت شاید میگفتن که انگلیا مثال میگم، اکثریت میگفتن که نه، اونها در همون کشورهایی که ضبط کردن در همونجا میستن، در افریقا میستن، از اونجا بر نمیگردن، نمیآیند. اما این طور نشد. آنها برگشتن آمدن و آن کشورهایی که تحت کنترل خود داشتن گذاشتن، آن برگشتن به خانه خود. و نیز ما باید فراموش نکنیم که در روسیه ریسپوبلیک‌های کوچک و یعنی حتی بزرگ هم هستند، بعضی‌هاش از تاجیکستان هم کلان هستند، نه اینکه کلان هستند، 2-3 برابر کلان هستند مثل یاکوتیا. و همون خاطر به خاطر چی من اینجا این طرف اون طرف برده ایستادم گپا، به خاطر این دوستای عزیز که من با کلیپ بفهمونم که مقصد و هدف سیاست جهانی در همین ساعتی که ما و شما قرار داریم چی هست. من فکر میکنم که حمله کردن روسیه به اوکراین این اولین شکست روسیه همچون یک ابرقدرت جهانی خواهد بود و اینم نیست سیاستمداران روس بدونن. و هر آن نفری که فکر میکنه که جنگ میتواند راه حل باشد، او در شکست است. بله، ما در باره او گپ نزدیم که انقلاب نباید بشوه یا اینکه ما باید کوشش کنیم که یعنی همه کار ما به تلفات بشه. نه دوستای عزیز، این تلفات در هر کاری هست. هر یک نفری که به مبارزه میاد، هر یک نفری که به سیاست میاد، اینا باید خوب بدونه که همین خیلی که کنه ها در گاو میچسبند، همین خیل سیاست نیز با خود مشکلی ها و آن سختی ها را دارد و از این سختی ها نمیتوانیم گریز بکنیم. اما مسئله چین نبریم، مسئله چین نگاه بکنیم که آیا واقعا چین به تایوان حمله میکند؟ من فکر میکنم که چین کوشش کرده ایستاده است با همه تحریم هایی که تایوان ده میکنه، تایوان ده در محاصره بگیره. اما اون دیگر مناطقایی که در چین بودن و 100 سال بدون چین زندگی کردن، آنها دیدن که با چین زندگی خوب نیست، دیدن که در داخل شدن با چین و یک کشور در داخل، یعنی یک منطقه در آنجا بودن، به اون معنا هست که باید هر چیزی که از مرکز حزب کمونیست به آنها گفته میشه همون کار کرده شود و آزادی بیان از اونجا برده شود. و مقصدی ما اینجا تقسیم میکنیم دوستای عزیز سیاست جهانی را و ابرقدرت ها را به دو قسم اول اروپا و اروپا، یعنی همه کشور اروپایی که اینها را میشود که یک ابرقدرت بزرگ جهانی گفت، و امریکا و آن نفرانی که دوست نزدیک هستند با امریکا، آنها یک سیاست خود دارند، یک سیاستی دارند که در آن سیاست همه آن نفرانی که با آنها نزدیک هستند همکار هستند. و دیگر سیاستی که ما و شما نگاه میکنیم آن کشورهایی هستند که در آنجا پرزیدنت ها و حزب ها از سر قدرت نمی روند، مثال چین و روسیه و دیگر کشورهای دیکتاتوری که مثال عادی برای شما بگم که شاگردای عزیز برای شما بعضی چیزا فهمو بشه. مثال عادی در اینجا ای هست که روسیه امروز یک ابرقدرت جهانی است. بله، از نگاه اقتصادی نه، از نگاه زندگی نه، از نگاه سطحی مردم نه، تنها از نگاه او که او یراق دارد، او تجهیزات جنگی دارد و نیز در جنگ‌های زیاد اشتراک کرده است. برای اینکه برای شما فهمو بشه دوستای عزیز، شما میتوانین یکاترین 2 یا اینکه فترایش که میگن همورا فترایی که همورا تماشا کنین، در اونجا واقعا شما میبینین که سیاست جهانی چه خیلی چرخ میخوره. امروز عثمانی ها، حکومت عثمانی دیگر نیست، آنها دیگر در سیاست جهانی نیستند، اما به جای آنها آمده است ترکیه. در جای عثمانی ها آمدن ترکیه و ترکیه نیز دارد در این سیاست کم کم بازی میکنه. اما بازی ترکیه از این طرف از دوستای عزیز که ترکیه با هر طرف بازی میکنه، یعنی که با هر طرفی که ببینه در اونجا فایده های خود داره، در اونجا میره و با او مردم با او کشور بازی میکنه. چون که در باره چین و در باره روسیه گفتیم اینها یک سیاستی با هم نزدیک دارند. بله، اینها خیلی دوست نمیدارن که در آسیای میانه 2 ابرقدرت باشد، یعنی کشورهای آسیای میانه را 2 ابرقدرت رهبری بکند. اینها از این نگاه اگر ما و شما نگاه بکنیم، از این نگاه اینا از همدیگر خیلی دور هستند. ما شاید بعض وقتا فکر بکنیم که بله اینها 2 دیکتاتور اینجا هستند و اینها دیکتاتورایی هستند که با همدیگر خیلی نزدیکن، اما از نگاه دیدگاه،
از دیدگاه اینها از همدیگر خیلی فرقیت میکنن. فرقیت از او از دوستای عزیز که اونها بر بعضی کارهایی که چین همچون ابرقدرت میکنه و روسیه همچون ابرقدرت میکنه با همدیگر راضی نیستن. مثالی به دست گرفتن کشورهای شوروی، پست شوروی، یعنی همین کشورهایی که امروز ماندن اسنگشو میگن. روسیه اصلا راضی نیست که چین امروز دارد تمام اقتصادیات و حتی زمینهای آسیای میانه را ضبط میکنه، اما راهی نداره. اگر که در مقابله روبرو با چین روسیه ایستاده بشه و امروز، بله ما میتونیم بگیم که جنگ سوم جهانی میشوه، اما اینها در مقابل همدیگر جنگ نمیکنن، به او خاطری که یک دشمنی مشترک دارند که او به نام امریکا و همبستگان و طرفداران و همون کشورهایی که طرفداری از سیاست امریکا میکنن. ما وقتی که درباره سیاست و آن ابرقدرت هایی میگیم با اون معنا نیست که مردم آنها نیست 100% با فکر و اندیشه آنها راضی هستند و با آنها یک جایه بر ضد یک کشور مبارزه میبرند. نه، همین جنگی که مثلا امریکا با دیگر کشورها داشت، اکثری مردم امریکا راضی نبودن، حتی تظاهرات میکردن، ناراضگی خود بیان میکردن که اونها نمیخوان که کشور اونها در یک جنگ طولانی دست داشته باشد، چون این اقتصاد ضعیف میکنه، چون دیگر شهروندان کشور نمیتونن به یک کشور دیگر آزاد بروند، با آنها خطر تهدید میکنه. و دوستایی که واقعا استادانی که در اینجا نشستین، بزرگانی که در اینجا نشستین، شما میتونین داخل استودیو شوین، ما میتونیم سوالهایی داشته باشیم، بحثهایی داشته باشیم، بحثهای جالب در این باره میشه بحث کرد. بیاید ما امروز، بله امروز ما میتونیم رحمانوف بگیم که رحمانوف ما امروز درباره تو گپ میزنیم، اما سوالی معین در اینجا هست که اگر ما تمامی وقت و زندگی خود درباره صحبت کردن درباره خانواده این شخص، درباره خود این شخص اگر بگذرونیم، ما وقت تلف میتیم. بله امروز هر یک نفری که در اینجا مبارزه میبره آنها نیست، هر یک نفر به همراه خودش میره و شما نیست دوستای عزیز و تماشابینان عزیزی که در اینجا فکر میکنن در این بحر مبارزه و در این بحر سخنها غوطه زده ایستادین، نمیدونین کدوم طرف باشین. شما اکثرا یک نفر به یک بزرگوار کتاب آورد، در دستش داد، گفت که همین کتاب میتونید بخونش، لیکن عقیدت دیگه نکن. این حیران شد، گفت این کتاب برای من داده که من عقیده و دیگه نکنم. گفت کتاب برای اون نیست که شما عقیدت و دیگه کنین، کتاب برای او هست که شما بفهمین که چی میخواین و در همون عقیده ای که خود دارین پیروز باشین. این هست دانستن، قوه دانستن این هست. چون که آلمانی ها میگن ویسن است مخت، دانستن قدرت است و این دانستن است که باعث می شود که همچون یک جامعه سیاست شناس، امروز مقصد از این صحبت ها است که ما یک جامعه سیاست شناسی بتوانیم آماده بسازیم که شما جوانان عزیزی که امروز دارین این برنامه ها رو تماشا میکنین، من باوری دارم که 10% شما در آینده این چرخ گردون همیته در 10 سال در 21 عوض میشه و شما در آینده به سر قدرت خواهید آمد، شما در آینده در پارلمان خواهید نشست و در اونجا برای حکمرانی خود باید که شما درک فهمیش بازی های سیاسی را داشته باشین. بله ما اگر بگیم که تاجیکستان یک کشور کوچک است و ما نمیتونیم که در سیاست جهانی دست داشته باشیم، این اصلا یک گپ خطا است. شما نگاه بکنید به اسرائیل، یک کشور کوچک توانسته است که واقعا حتی ابرقدرت‌های کلان جهان بزنو بشنونه، 25 کشور عربی را بزنو نشوند که ما از اسرائیل کلانتر هستیم و مردم ما زیادتر هستند. بله ما امروز همون مغزهای نیازی که داریم نداریم که بتوانم برای ما یک سیاست جهانی بسازن، در اون سیاست جهانی بتونیم ما همچون بازینگر بازی بکنیم. اما ما میتوانیم امیدی او را داشته باشیم که در آینده شما جوانان عزیز، شما محترمانی که در اینجا نشستین، بتوانین در آن کارهایی که در دنیا میگذرند بی‌طرف نباشین و ناامید نیز نباشین که ما یک کشور کوچک هستیم و همین خیل میره و همیشه رحمانوف با کچکاش در همینجا میمونه. این گپ دهی نیست دوستای عزیز.
در تاریخ بیارین برای من همون کشور که همون دیکتاتوری که از بین نرفته باشه. بله او دیکتاتور از بین میره، اما مهمتر از همه ساخت جامعه سیاسی و انسانهای سیاسی است که بتونن پوست کنده برای مردم بفهمونن که ما چی برنامه داریم. من 100% باور دارم که اگر من خدا یا اینکه یک برادر اگر خدا کاندیدی پرزیدنت بکنه و برنامه‌اش برای مردم پیشنهاد بکنه، بگه که این برنامه من و با این برنامه میخوام من از کشوری کوچک و ضعیف که اقتصادش مفلس است و مردمش در عذاب هستند یک کشوری درست بسازم. مردم حتما طرفداری میکنن. وقتی که گیس راغون میساختن مردم حتی از ناله از دهن خود گرفتن، به خاطر گیس راغون پول دادن. این به خاطر چی بود؟ به خاطری که اونها خب مردم وعده دادن که برق برای شما میاریم، اما آوردن نتونستن. امروز هر یک نفری که در اینجا نشسته، هر یک آن جوانی که در اینجا نشسته، باید این خوب بفهمی و خوب درک بکنی که در آینده کشور، در آینده سیاست کشور و بالاتر بریم بگذاریم از مرزهای کشور، در سیاست جهانی نیز دست خواهی داشت. شاگرد محترم عزیزی که داری این صحبت ها را گوش میکنی، این سخن ها برای خودت هستند. و یک چیز دیگر ما باید تذکر بدم که ناامیدی گناه است. ناامیدی عمق و غرق شدن در گناه است. این هست که جامعه از دست می رود. این هست که مغزهای درست جامعه ما از دست می روند، که ما نمی توانیم آن برنامه هایی که می توانیم پیش ببریم. چطور؟ خنداور است نه که اون برنامه هایی که می توانیم پیش ببریم چی معنا داره؟ یعنی ما فکر بکنیم، برنامه ریزی بکنیم و برای مردم پیشنهاد بکنیم. مثال اگر من همچون پرزیدنت شاو باشم، برای مردم پیشنهاد دارم. بله ما امروز از تمام دنیا آموختیم، از تمام مردم آموختیم که اکثری مردم شاید بگن که بله برای حکومت قوی کردن، برای کشور قوی کردن ما باید کوشش بکنیم فقط درباره کروپسیا. ما کروپسیا این برنامهش طرح ریزی شدگی، این یگون چیزی نو نیست. ما باید مغزهایی باشیم که بتونیم یک برنامه برای ملت پیشنهاد بکنیم. برنامه درسی، برنامه ملی و برنامه این که هر شهروند این کشور در کشور خود کار پیدا بکنه، در کشور خود زندگی پیدا بکنه. در او حالت است دوستای عزیز، جالبترش همین است. وقتی که مردم نان برای خوردن ندارن، منوچهر کوهستانی شیشته از اروپا درباره سیاست جهانی و ابرقدرت های جهانی گپ میزنه. خنداوره. بله برای شما شاید خنداور باشه، برای تماشابینی که بعداً تماشا میکنه این نوار خنداور باشه، اما مقصد از این صحبت این است که ما بشینیم در این باره خنده بکنیم. مقصد از این صحبت این است که همون برنامه هایی که ما در آینده میتوانیم داشته باشیم بتونیم به طور صحیح برای مردم پیشنهاد بکنیم. کوتاه اگر که انقلاب صورت گرفت در تاجیکستان، رژیم رحمانوف شکست خورد، اولین سوالی که شاید از همه شما داده بشه همین است که تمام مخالفین در خارج، تمام مردم در خارج خیلی میتونن این مخالفینی که در اینجا گپ زدند قدرت در دست بگیرن. بله همین خیلی هست، اما باز هم وقتی که ما درباره سیاست جهانی گپ زدیم، هیچ کشور کوچکی این را خوب فهمیده بدونین، هیچ کشور کوچکی به مثل تاجیکستان غیر تاجیکستان به کمک های ابرقدرت های جهانی یگون کار کردن نمیتونه. بله در حالت میتونی کاری بکنی که مردم حداقل 50% سیاست را بفهمه. اما مردم ما 50% نه، 10% نه، 5% فکر نکنم که سیاست را بفهمن. همون 1-2% هستن مثل شما دوستانی که در اینجا نشستین تماشا میکنین، وقتهای گرانبهای خود در اینجا میگذرونین تا اینکه همون غذاهای معنوی و علمی را برای خود بگیرین و در آینده بتونین شما نسلی نو تربیت بکنین. نسلی نو تربیت کردن به چی معنا است دوستای عزیز؟ به همین معنا است که وقتی که یک چیز آموختی، همین کودکایی که هستن، همین کودکا از ما سوال نمیکنن. هر یک نفری کودک دارد در یک روز 10 بار 15 بار از او سوال میکنن. همین خیلی است؟ بله.
یک چیز میپرساند وقتی که همون کودک آماده ساختی بس با یک نفر واقعا که میتونه برنامه ریزی داشته باشه، میتونه که پیشنهاد داشته باشه که چطور ما میتونیم از این اقتصاد ضعیف و پیش بریم، چطور ما میتونیم که یک کشور بسازیم که در اون کشور همه بتونن زندگی بکنن و هیچ قومی و هیچ ملت خود در اوجا بیگانه احساس نکنه و هیچ قوم در اوجا خودش بیگانه احساس نکنه و هیچ کسی نگه که این کشور من نیست. مثال یک سیاستمدار یا اینکه یک دختر فرزندش دختر شوه وقتی کم لازمه، اما اگر یک دهقان فرزندش بخواد دختر شوه خیلی باید کوشش بکنه. مثال عادی میزنم، همون دهه ما، در دهه ما بخاطر فکر میکنم یک دانه دختر باشه اونم در کدام کشور یا اینکه در کدام منطقه دیگه. مثال عادی، ای دهقان از اون نفری که خودش فرزندش ناموخته است که فرزند اگر که میخواهی کار بکنی اینی کار درست است. امروز مثلا یک چیزی مهمی دیگه جوانان که در اینجا نشستیم برای شما بگم که فایده ناک باشه، این همین آیتی سیستم است. کوشش بکنین آیتی را یاد بگیرین و این میتونه برای آینده شما کارساز باشه و در جهان نیز میگه در آینده 20 سال نزدیک جهان هر سال زیادتر و زیادتر کارگرها در سیستم آیتی در کار دارند و در 20 سال آینده زیاده از 40-50 میلیون نفر تنها در 4-5 یا 6 کشور دنیا انسان‌هایی در کار میشن که در سیستم آیتی کار میکنن. باز هم برمیگردیم که ما خیلی بیاموزیم جامعه را که در سیستم آیتی کار کنن، همچون آیتیش کار بکنن، وقتی که در کشور ما یک نفر یک نوار یک ویدیو را نمیتونه تماشا بکنه. سخت است، واقعا سخت است. سختیش دایی است دوستای عزیز که ما امروز درباره یک کشور صحبت میکنیم که در اوجا مردم آزاد نیستن، فکر خود گفته نمیتونن، اکثر مردم درباره سیاست جهانی هیچ چیز نمیدونن و حتی در فکرش نمیاد که ابرقدرت های جهانی چیکار میخوان بکنن. و از آن جمله یک چیزی که اینترنت میتونه، بله اگر که از دیگر نگاه ها بگیریم، بعضی نگاه های پوچ هستن که اینترنت جامعه را خراب کرد. نه، جامعه خودش خرابه. امروز من برای شما با باوری کامل میتونم بگم که در بسیاری کشورهای اروپایی من دیدم، نگاه کردم، صحبت کردم با مردم، بسیار یعنی حد همسایه اروپایی که هستند در همینجا اکثرش اینترنت 3-4 ساعت استفاده میبرن. 3-4 ساعت اینترنت استفاده میبرن. تمام. وقتی که جامعه آماده است خودش زندگی سر در دستش بگیره، اون جامعه را هیچ کس بد نمیکنه. مثل همون گناهایی که میبرن میگن که اینترنت گناه است، اینترنت جامعه را خراب کرده است. نه آقا، دروغ میگویی. خودت جامعه را خراب کردی که برای آینده جامعه کاری نکردی. مردم دعوت کردن که از سیاست دور شوند، مردم دعوت کردن که زندگی خود دست نگیرن. وقتی که انسان زندگی خودش در دست داشته باشه، او حتما اگر یک چیزی عادی دیگه که برای شما دوستای عزیز میگم، همین شراب و دیگر چیزهایی که در تمام دنیا مثلا در کشور اروپایی یا در روسیه ارزان هستن و جامعه میتونه از اونها استفاده بره، همه مردم نمیخوان که توپگویی را بمرن از نوشیدن. این طور نیست کو. همون مورد هم با استفاده خود چیزی دارن استفاده میبرن و کوشش میکنن که زندگی خود کردن رفتن بگیرن. این را میگن جامعه سازی. وقتی که یک جامعه واقعا میدونه که زندگیش باید در دستش بگیره، در اون وقت میتونه کار برای خود و برای نزدیکان و برای دوستان خود بکنه. امروز ما چه انتظاری داشته باشیم از یک کشوری که یک برادر برای ما زنگ زد گفت که در دهه ما زیاده از 300 خانه هست، 300 بنا گفته با اون لهجه خود بگم زندگی میکنه، اما زیاد بگم 10 نفر در همونجا اینترنت داره. همونایی هم که اینترنت دارن همون ایما را استفاده میبرن. تمام. ما فکری اگر ما بگیم که جامعه بیدار شده است، خطا را میکنیم، درست هم میگیم. بله جامعه بیدار شده است، اما همون 1% بگیم، 2% بگیم، 3% بگیم. برای بیدار ساختن جامعه دیکتاتور کوشش داره که جامعه بیدار نشوه. این برای او خطر است. ولی اکثریت میگن که تاجیکستان سازمان ملل گفته بود، بانک جهانی گفته بود که اینترنت باید سطح خوب کنی، رحمان فکر نمیکنه. برای چی؟ برای او میترسه که از داخل تاجیکستان داخل شوند و من شما را که حق میگیم و من شما را که برای آینده خوشبین هستیم و امید داریم که آینده خوبی داشته باشیم گوش کنن.
رحمانوف نمیخواد که امروز جامعه ما سیاسی شود. رحمانوف نمیخواد که امروز یک تاجیک بفهمه که اگر رحمانوف در تای کنترل روسیه هست و از یک ابرقدرت طرفداری میکنه، اگر طرفداری نکنه قهرش میکنن. این چیزا رو نمیدونه. مردم اکثرا فکر میکنه که رحمانوف خودش یک شاه و یک پادشاهی هست که اصلا تمام دنیا در دستش است. حتی از این برادرایی که امروز مثلا حقیقت فهمیدن میگن که برادر عزیز، ما وقتی که در تاجیکستان بودیم فکر میکنم همین رحمانوف تمام دنیا های. امروز رحمانوف تونست با همون برنامه‌ای که داشت، با همون برنامه‌ای که ابرقدرت‌ها یا اینکه خودش طرح‌ریزی کرد، مردم به یک حالت بیاره که مردم حتی عادی ترین چیزها را از سیاست جهانی ندانند. ندانستن، بله شاید برای نفری باشد که مثال عادی بگه که آخی به من چی؟ آخی بزنه روسیه اوکراین را، بزنه چین تایوان را. برای چی؟ برای که ما از سیاست دوریم. اگر که از سیاست دور نمیبودیم این گپا رو نمیگفتیم. میگفتیم که این کاری خطا هست، نباید یک کشور به کشور دیگر حمله بکند و ما باید تئوریکی خدمت میدیم که در حالتی که 3 میلیون مهاجر در روسیه هستند، در حالتی که تمام مردم از کشور خارج هستند، این خدای نکرده جنگ سوم جهانی آغاز بیان، مردم در چه حالت میآیند؟ مردم در یک حالت میآیند که نمیدونن چیکار بکنن. این چیزا رو باید تذکر داد. خوب دوستای عزیز گرامی، خیلی صحبت کردم. در اینجا دوستای عزیز در استودیو هستند. ما واتساپ هم گذاشتیم در اینجا. شما میتونید که در واتساپ برنامه فکر میکنیم که نمرش درست باشه صحبت کنین. در اینجا 2 نفر هستن، نفرایی که در داخل استودیو هستن. تشکر زیاد و اون صحبت های گرم و سوال های که ما میگیم پرووکاسیونی آماده باشین. خوب، در استودیو هم قریب که پر شد. عمر تیجه، سلام علیکم و رحمت الله. اولینی که من چشم باز کردم شما را دیدم. بفرمایید دوستی عزیز. سلام علیکم ساغرای کوهستانی. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوبی دوستی عزیز؟ الحمدلله. سلام خود را به تمام مخلصانی که میرسانه و به تمام بینندگان شما و به تمام مردم هموطنامون تاجیکستانی و سلام خود را میرسانیم. امیدوارم که شما خوب هستید. ساغرای کوهستانی. تشکر زیاد. شما نیز ان شاء الله که خوب باشین و سلامتی زندگی شما خوب باشه. من یک سوال دارم پیش از اینکه صحبت آغاز کنیم. ان شاء الله ما میتونم میبینم باور که خرسند میشم دمی که عموما همین مبارزه رو میبینم که خرسند میشم دیگه. می کسلی شیدگیم ندارم یا یک حرف نزنم یا یک ساغرای کوهستانی نگم که دلم تر نمیشه. من زرپروین سیاسی شدگی. زرپروین سیاسی شدگی. میدونی زرپروین چیه؟ من راستی بر ساغرای کوهستانی ای کودکی من سیاست دوست میدارم. من همین با غیرتی را مردمی دمی سیاست دخالت کنه، مردم دوستدار باشه، ملت دوستدار باشه، دستگیر ملت باشه، را من دوست میدارم. ای وقتش از جانم زیاد دوست میدارم. میرم در خانواده و در اولاد شما در گذشته شما بودن نفرایی که یعنی با غیرت بودن، در سیاست دست داشتن یا حداقل بی‌طرف نبودن در مشکلات جامعه؟ ما برای وطن برادر داشتیم، برادرمون قتل کردیم. من چرا جون ما خون دادیم برای وطن. یعنی همین خون باعث شده است که شما دوست داری سیاست باشین یا اینکه بخواین در سیاست دست داشته باشین یا اینکه همچون یک کودک وقتی که شما تولد شدین این خیلی مکتب رفتین همون نفرایی که دلیر هستن و شجاع هستن همونا رو دوست می داشتین؟ همین معنای فهمیش سیاست که گفتی در کلت اومد که با غیرت ها رو دوست می داری همین کی اومد؟ راستی بار ما از دور خردسالیم برادر داشتم. برادر ما را در همین حکومت رحمانوف سال 96 سال به قتل رساند. نامش نمیگیرم. تمام جمهوری تاجیکستان میشناسش. یک انسانی بهد با قدر، با عزت، همه طرفه جوان مرد بود. از خاطر همین کم برادرم که در همین جوان مردی که بود امیر ما دوست داشتم. ای فعل برادر را ای خودم همین فعل ما دوست داشتم که جوان همین سیاست انسان جوان مرد میکرده، با غیرت میکرده. یعنی همین یک سوال خوبی دیگه که درباره با غیرت گفتی، میگوی که سیاست مردم با غیرت میکنه.
همین نفرایی که امروز مثلا صدها هزار مخالفین تماشا میکنن، درباره سیاست تماشا میکنن، همین 100,000 حداقل 100,000 نفر به غیرت چی دیگه؟ بله مطمئن باش، من با باوری کامل گفتم بتونم که یک قدم بالای ترس موندگیان. به شک یعنی یک قدم، تنها بله یک قدم، یک قدم فرد و قدم دیگر روز دیگر فرد و قدم دیگر هم میگذاره لایک هم میمونه، فرد و دیگرش قدم سوم بوند کو آشکار میبره. اگر با چهارم پنجم رسید کو یقین دونه رحمانوف که اگر با چهارم پنجم مرحله رسید کو خواش هم میکنن دیگه را هیچ کرش یگم کس رش گرفته نمیتونه با چهارم قدم پنجم قدم رسید. خیلی یک سوالی عادی برادر بس که این موضوع دور نریم، خواهش میکنم که فکری خدا بگین. روسیه با اوکراین حمله میکنه؟ روسیه با اوکراین نه، روسیه بسیار یک چخل بگم یک دولتی هسته که پر مفکوره حکومتش بسیار آدمای خیلی بسواد داره، زیرک دارن، دیکتاتور هم هستن، همچون ظالم هستن، نه که حمله نمیکنه میگیرش هم خیلی هر کاری خواه میکنه، خواه جنگش میدوزه، خواه همین گرفتن دیگر کشور، خاک دیگر کشور همین جرم نیست؟ همین چخل میتونه ای دانوگی باشه. امروز مثلا امریکا اومد در افغانستان جنگ کرد باز گشت رفت به خاطر که کشورش نبود، به خاطر که یک کشور دیگر را غصب کردن اجازه نیست. بله این ظلمه، این در حقیقت ظلمه، اینه که خطا نکنم اساس همین ملت ما را غلام کردن، همین و مهاجرت بودن سببش همین روسیه. تشکر زیاد. یعنی یک سوالی از موضوع حتما باید از شما میپرسیدم. شما گفتین که قدم پنجم، همون قدم پنجم چی خواهد بود؟ یعنی دیمش نپرسیدم، سیمش نپرسیدم، گفتین که مردم در بالای ترس یک قدم گذاشتن، ای یکم، ای دیوم پریدی در دیوم، از سیوم چهارم، یعنی پنجم دوم. یکم قدم این است که برنامه را تماشا میکنه، حق از ناحق جدا میکنه. اگر دیم قدم ابون دید که همونجا حق ناحق کدام شای لایک ابون کو دیم قدم ابوندگی او در قدم دیم گذشتگی لایک ابون. اگر قدم سیم در گذشت کو آشکار میبرویا، قدم چهارم ابوند کو قدم چهارم ابوند چهارم پنجم در او دیگه حتما حمله بر رحمانوف میکنه، او دیگه عقب نمیگرده، او دیگه عقب او بر پدر مادر زن فرزند همه میگذره، حتما حمله میکنه. راش دیگه نه تو گرفته میتونی، نه محمد اقبال گرفته میتونه، نه حکومت گرفتش میتونه، نه محیدین کبیری، نه یگان مبارز. او حتما خودش حمله میکنه دیگه. به همون خاطر رحمانوف باید خوب بدونه که پیش از اونی که مردم قدمش به چهارم و پنجم موندن و یک فکری خوب کنه یا دم به خدا کنه یا یگان خلاصه در بیا او حالتش حالت چهارم و پنجمش به حد وزمینه. من میگونه میفهمم اگر خطا نباشه. بله نه یک جواب خوبی بود. من فکر میکنم که همین صحبت ها، همین نواره ها باعث شدن که مثلا فهمش در همین باره باشه. همین خیلی هست، همین خیلی هست. امروز مثلا اکثر مردم شاید بگن که یک نفر فکر، یک مغز در جا نشسته است و تمام کنترل مردم در دست هستن. این کار خطا است. هر یک انسان میتونه که دانا باشه، هر یک انسان میتونه که فهمیده باشه. مفکوره انسان، شعور انسان، عقل انسان بیدار میکردگی شخصا من فکر میکنم، فکر نه شخصا همین فهمیش من همین است که همین جایی که شما تشکیل کردین کو همین منبرایی که شما تشکیل کردین این بچی خاطر در تاجیکستان ما ممنوش کردگیان یا او و یقین میدونن که اگر ایرا ما کنیم حتما مردم ما با غیرت با سواد سیاستمند میشوند، برای دیگه تمام میشوند. حتی با الچای مرغ در جاشون نمیشود دیگه، دام الچای مرغ هم جاشون نمیکنن. تشکر. شما در همینجا بستین نوروین در اینجا برادر حبیب است. برادر حبیب شما چی گفتن این در گفته یمی برادر حبیب گپ میزنین؟ ما در گفته برادر 100% راضیم، 100% راضیم. هستی جمعیتی، شعور جمعیتی را معین. امروز در بیداری ملت رسانه های شما
برای چی نامشون رسانه؟ برای که رساندن در رسانه‌های شما در بیداری شعور جمعیتی ملت خیلی هم رول کلان بازیده است. آدم ها، شخصیت ها دیگرگون شده ایستادن در جامعه، شخصیت های معین به صحنه سیاسی آمده ایستادن. جامعه ما دیگرگونی را طلب دارد و جامعه ما و شما برین و انای برادر برین جوانان نیاز دارد. شما این جامعه را دیگرگون کنید، شما این جامعه ما را تقویت دید و در ذهن‌های همه جامعه باید دیگرگونی وارد کنید و در جامعه خودم همینطور. تشکر زیاد. برادر عزیز، همینجا یک سوال در پیش اومد. تشکر که شما نام تو عوض کردین، او صحبت او برادری که کرده بود قبول کردین. ما واقعا از شما خوشحال هستم. همینجا که با یعنی کوشش نمیکنیم که اگر که یاد داشته باشین در اون برنامه صحبت کرده بودیم و اون نوارم واقعا برای تمام مردم جالب بود. تمام مردم تماشاش کردن و بسیار مردم کامنت ها رو نوشتن. با فکریم کامنت ها رو شما خواندین نروجا مردم چی می نویسن. ما امروز برادر حبیب که اول پامیر بعد ایواز کردیم به حبیب. ماشاءالله تشکر که شما از 60 ساله زیاد هستین، اما باز هم میتوانین که گپ یک نفری که از شما شاید 30 سال خورد باشه گوش کنین. از این چیز من خیلی راضی هستم. یک چیز دیگه من از شما میخوام سوال بکنم دوستی عزیز، که امروز ما داریم تمام مراجعت ما به ملت میکنیم. ملت چه خیلی به مبارزین مراجعت کنه؟ یعنی شما گفتین که این میدیا ها و این کارهایی که ما میکنیم، برنامه‌های ما میکنیم برای ملت فایده داره، همین طور است. اما سوال معین در اینجا ای است که مردم چگونه انتظار باید از نفرانی که میخوان در سیاست، نفرانی که میخوان مشهور باشن داشته باشه و آن نفرانی که مشهور هستن باید چی چیزا بدونن؟ ببینید امروز در جامعه ما میگن، یک چی پیشترم میگفتن بزرگی با عقل است نه با سال. امروز جوانای ما بسیار با عقل شده هستند. امروز جوانای ما در خارجه و در دنیا که سفر میکنن شعورشون به یک درجه بلندتری میرسد و این شعورناکی اگر یک نفر یک شعورناکی خودش مثلا شما در رسانه‌های خودتون یک شعور 10 کس بیدار کنید، 10 کس دیگه با 100 کس دیگه را بیدار میکنه. 100 کس هر یک بیننده شما در اودیتوریای خودش با 10 تا 15 تا نفر دیگر دارد که اونها هم فکری اونها میشن. اگر یک کسی ما هم فکری شما شاییم، حساب کنید که 10 15 کسی دیگه با هم فکری من میشن. این با فکر من در اون برنامه صحبت کرده بودیم، از شما سوال پرسیده بودم. خب در اینجا شما در اینجا انتظار باشین. باز برادر عمر 03 ماشاءالله شما هر تون ایواز شدین، خند بزنین. برادر عمر یک در گپ همین برادر شما چی گفتن؟ شما راضی هستین که امروز یک نفری که بیدار میشه 10 نفر دیگه با خود بیدار میکنه؟ اما ترس من از این است که همون نفری که بیدار میشه فکر نکنم که 4 5 نفر دیگه بیدار میکنه. اگر ما 100,000 نفر یا که 100,000 نفری که بیدار است، امروز باید 2 میلیون نفر بیدار باشن. بله، من در گپ 100% راضیم، یگان شکی ندارم. اما اگر انسان خودش اگر در همین سیاست داخل شید، یک چیزی را که فهمید، اگر یک کسی دیگر هم که در همینجا درآورد، او حتما به پدر و مادر او رحمت میفرسته. زیرا این سیاست خودش یک چیزی است که سیاست، مرد همیشه باید سیاست داشته باشه. ما همین گونه فکر میکنیم. بله 100% درست میگه برادر که حتما باید هر یک نفری که در سیاست داخل میشه کوشش کنه به عقل انسان ها در کجایی که میشینه اول نگاه کنه که فهمیش همون انسان چگونه است، فهمیشش تا کجا میرسه، عقلش تا کجا میرسه. صداد نیست، من عقلش فهمیشش تا کجا میرسه، باید به همون فهمیش همون انسان ها حرکت کنه. همون فهمیش همون زیادتی نبروید، زیرا شاید او بالاترش نفهمه، حرکت کنه. اگر او را که استا داخل کرد و بعدا خودش وارد میشه و میبینه میفهمه، حتما در حق پدر و مادر در حقی دعا میکنه. این انسانی که
یک کس به سیاست دعوت کرد، سیاست مدار کرد، به غیرت کرد کو حتما این خودش جوانمرد میمونه. اگرچه قتلش میکنن، اگرچه زندانش میکنن کو اما جوانمرد میمونه. ما برادری که مرا خدا رحمت مغفرت عزیز برادر عمر جان، شما در اینجا انتظار باشین. اینجا یک نفر که در واتساپ است، ما او را میگیریم. بعد همین خیل شما در اینجا باشین. در اینجا برادر حسین هستن، ایرام در اینجا کوشش میکنیم که داخل کنیم. باز یک سوال شما را میتونم بعدا واتساپ رو بردارین، من منتظر میشم. منوچهر جان بگذار مردم هم جواب تکه که میخواد در همین سوالی که من شما را میتونم، هم به شما هم به بینندگان شما. ما یک انسانی که گفتم که در برآمد آینده پیشتر گفتم که من مکتب میانه را خوندگی نیستم، پتیوان خوندگی نیستم. خودت مقصدی مرا فهمیدی کی بچه گونه مردم دا ساده کدام میفهمونم. یک شخص خودت مناسبت گپزنی ما در همینجا چگونه های خیلی ما با شما صحبت میکنم، چی چیزا را فهمیش ما درجه کم فهمیش ما را شما خودت حس میکنید که ما چقدر فهمیش دارم. یک انسانی ناخوانده، یک انسانی که کوچگر، پس هم باور باید مردم شما بتین که ما همین سیاست عبرت گرفتم، همین پروگرام‌های شما، همین افیرای شما، همین مبارزه، همین تماشا دست به همین زدگی به همین درجه رسیدم. پس خلاصه باها دیانده در دست مردم. اگر خطا باشم مردم میگه که خیلی فهمیشت پس چی دیگه، که اگر بالا رفته باشه مردم میگه بله با همین سبب همه زنی سخنرانی فهمیش یک چیز از ایش برای جدا کردن همه همین را من همینجا آموختم. اینا والله قسم میخورم که قسم پانیسی های والله قسم میخورم به نهایت تغییرت میده. خلاصه مردم خودش تشکر زیاد دوستی عزیز. بله یعنی از صحبت‌هایشون معلوم میشه که شما در اینجا از این چیزایی که از این مغزهایی که برای شما داده میشه، از این چیزهایی که از این علمی که شما میگیرین واقعا برای شما تبدیل شدن به یک شخصیت سخندان فایده کرده است و فایده کرده است. این از نگاه ما است و من همین چیزا دیده ایستادم. موضوع کوشش میکنم در اینجا یک برادر از در واتساپ در تماس هستند. در جاهایی که ایامی مناسبت ایامی برنامه شما در جاهایی که میشینم من قدر خودم خدا را شکر قدر خودم اونجا حس کردم که قدر انسانم بلند میکنه. در یک جا میشینی صحبت میکنی کو نسبت دیگرها احترام قدر دیگر میشمورن، دیگر پاسان شما را دیگر گونه میشمورن. من ایرا درک کردگیم. در چند جاها حس میکنم بعضن جاها در میشینی بعضن سخنو را بعضن کارا در پیشروی میکنی میبینی یاد میگیری اما فرقت میکنن از دیگر آدما فرق داری، فرقیتت میکنن، جدات میکنن که تو چگونه انسانی و چگونه انسان با تو چگونه صحبت میکنن با دیگرها چگونه صحبت میکنن. ایشم تشکر دوستی عزیز، تشکر به این یعنی شما آموزنده خوبه هستین، آموختین و اینک برادری که در واتساپ زنگ زده استودین بفرمایید صحبت کنین دوستی عزیز. شما برای من السلام علیکم کل مردم تاجیک و غریب. من خیلی در غربی اومده انا سبب غربی اومدن و خیلی الله اگرش کام نیست و هدفم یک چیزی که اما قدر پنجم اما اکام گفت خطوز و اللهی بجاهی قصر شامروز خواه میزنگی نقشه خشنه چخره ندست کنم هم سوی اینجا اون رو بیتیم بشار من یه هدفم که یک خیستگی ما بلاتون ماش من مثل شما برادر در رسانه‌هاش می‌بینیم من روی شد دستوریکو در مگزینو در لوگوجو مثلا برادرم الحمدلله جمعش بستره. وقتی که شما با مردم صحبت میکنید چی احساس میکنید؟ احساس میکنید که این مردم صحبت شما رو میفهمن؟ من 4 سال در این مسکو همه مردم رسانه است اولا برای میره استاد میگن ای خوب دباتش میبینم با والله ما دبان مردم من به خاطر الله و ملت قسم من کودکیم طبیعتا نور الله هم دخال کنه بازی رحمان من الله خودش میدونه. از کودکیتون احساس میکردین که بعضی رحمان رو 26 در هم مکتب شروع دیدم
یعنی سنا و شعر براش نمیگفتی؟ چند روز بعضی فقط در فکر نقشه ما میاد خودایی میتیم کردن در کار خودایی اینجا اونجا کارای نشده مثلا اون چیز هر جور منی سرکوب میکنن فقط یاد خوشنه همه بزنن مرکز ده؟ مرکز فقط مرکز صدا خوب میاد دوستای عزیز ده؟ البته مثلا مردم توی میرن مقصد سوالاتو کسی مردم توی میرن یک چیز های خودش نبره که زن دارم فرزند دارم این دفعه خوب دارم چوشم قشنگ کنه من چندین میدونم چوشم کنم انشاءالله مثلا طرف خلق جوانی خلق الله شده این من شهروند عادیم روز به روز نقشه کشیدم که مثلا این سخنش رو بیفایده نیست برادرای مبارز ما در اینجا منوچهر جان ما امیر راستی بار چند طرف بالای ما چند طرف پیش میاد صدا بود یک چی میبود منوچهر جان بله فرمایید دوستی عزیز ما اولین برنامه هایی که واتساپ استفاده می‌بریم صداش خوب میشنوین امروز صداش تو راستی بار کم و بیش خیلی آواز میشه و خوب ترک ساغره کوهستانی و اما در چی قدم پنجم چیزی گفت که در پیش ما یک آواز شوم هم خیلی نفهمیدم که قدم چهارم پنجم چی جواب داد میخوام امیر یک بار دیگه تکرار کنه امیر نفهمیدم منوچهر جان 6 ساله آخه الله ما برای عالمی خلق کرده که رحمان خود دفع کنیم تشکر. من دوستی عزیز اگه موضوع دور نریم یک سوال از شما بپرسم شما درباره ابرقدرت‌های جهانی چی میدونین؟ یعنی برای شما کدام کشور ابرقدرت است میتونین حساب کنین؟ احساس همین خوبی روسیه همه ما را غلام کرده نه همین ابرقدرت میدونی کیه ابرقدرت؟ همین کلمه ابرقدرت به خودت چی میگه؟ مقصد ابرقدرت همینه که برادر این ابرقدرت ده هوایی نمیشه اول دیکتاتور همه ابرقدرت های دنیا نه همین یک دسته ابرقدرت دنیا را نامبر کنین یک خوبی روسیه اون دوش همون خیطای امریکا سه تا تشکر زیاد سه داور مقصد غصب دنیا در دیگه فرق جنگ میدوزن خلقه با فکر شما روسیه حمله میکنه با اوکراین چون که در همه خبرها می نویسن اگر حمله را نکنه اینشا باور جنگ میدوزه جنگ نهادی سامچکری خدمت کرد یا به خوبی تسلیم میشه این کارنی مور رو این مقصدی هوایی نسته تشکر زیاد شما در اینجا بیستین دوستی عزیز باز در صحبت میشیم دیگه نفرها واتساپ تلفن دارن اینجا یک برادر ما در استودیو است برادر حبیب ما میخواستم درباره موضوع فکر شما را بفهمم برادر حبیب فکر شما دقیقاً همش از نگاه سیاست جهانی آیا روسیه به اوکراین حمله میکنه در سالهای نزدیک چون که نوشتن در اخبارهای جهانی و تمام دنیا در این باره داره صحبت میکنه فکر شما شخصا چی است این باره؟ نه روسیه هیچ وقت به اوکراین هجوم نمیکند این سیاست امریکا است برای ضربه زدن به سیاست اوکراین و اگر در تاریخ یک گوسکرتاری США بود Бзенжинский نام داشت همین Бзенжинский گفته بود اگر если вы сможете оторвать Украину от России вы можете победить Советский Союз. Анами сиёсати Бзенжинскийра имрӯз ҳукумати Амрико дар амал татбиқ карда истост ва то ҳадде тавонистанд ки Украинаро аз Россия ҷудо кунанд. барое ки Русия баъди Путин боз қудраташ зиёд шуд бо таъсироташ дар ҷаҳон боз ҳам баландтар шуд. Амрико яъне однополярный чира гирифтан чӣ мегӯянд ки ба тоҷикӣ як сиёсати яктарафаи абарқудратиро дар ҷаҳон пиёда кард ва имрӯз мехоҳад зарба задан ба сиёсату ба қудрати Русия аз тариқи Украина. Украина худаш ҳам
سیاستی دو طرفه را امروز انتخاب کرده است که خودش هم نمیداند که کدام طرف گیرد، برای که امروز انا اگر بگیریم اوکراین باز بوی داد سیورنی پاتوک است که گازپروم گذاران سیورنی پاتوک و через Балтика газопровод به Европа. امریکا بسیار طرف اوکراین را گرفت و اوکراین بسیار خرسند شده بود که همین سیورنی پاتوک ختم میشد و مناسبت اقتصادی و اروپا و روسیه بد میشود. لیکن در اینجا روسیه ویگرت کرد. روسیه سیورنی پاتوک را ساخت. امریکا اول خواست، اول مقابلت نشان داد، بعد گفته همون روسا خودش پریمریتسا کرد با سیاست روسیه. امروز امریکا و روسا ششتن به نزدیک بایدن و روسیه با ششتن انا گپ زدن چند وقت پیش. اوکراین موند چی میگن سگ دو در مونده است. امروز نمیداند که چیکار کنه. روسیه هجوم ادکریت هجوم نمیکند. من باوری دارم. در حالت هجوم امریکا و اروپا چیکار میکنن؟ در حالت هجوم استیسن امریکا و اروپا یک طرف دیگر را میگیرن. استیسن و یا طرف اوکراین را میگیرن. اروپا از نگاه من اروپا ممکن که خودش چی نکند، خوش نکند، این مسئله آمریکا میکند. امروز تا حتی زیولین بایدن هم گفته بود که اگر چند روز پیش شنیده بودید من گوش کردم و گفته بود که проблема Украины. Вы решаете сами свои проблемы. Амига Байден гуфт. برای همین روسیه به همین تاثیرات اقتصادیش در اوکراین بسیار است. اوکراین خواهد نخواهد یک وقت به طرف روسیه میگردد. اگر نگردد اولش بد میشه. فکر من هم این نگاه شما، این فکر شماست. اما من فکر میکنم که از بیرون شدن اوکراین از روسیه کارهای زیادی در اونجا به عمل اومدن، از اون جمله ساختن یک جامعه دموکراتی و دوم مثلا تمام مردم اوکراین دارن در اروپا در همه جا کار میکنن، فعالیت میکنن، در کشور خود سرمایه گذاری میکنن. بله بعد هر یک انقلاب یک سختی میاد. من فکر میکنم که همین سختی را دارن کم کم عبور میکنن. اما این فکر شخصی ما است. برادر عمر در این باره یگان سوال یگان جواب دارین یا که برادر حسین در اینجا گپ زنه در این راستی بار تغییر کوهستانی ما در باره اوکراین و روسیه یگان که گفتنی نیستم. ما برای همیشه هشتم فکر اندیشم در وطن خودم، در ملت خودم. گپ توغریگی ما از مشکلی زیاد در وطن خودم ما دیگه با دیگر جا نمیرسم. ما پیگیریم فقط مشکلی وطن خودم، هم وطنان خودم. راست گپ با هم فکری خودم هم همه طرفه ما مشکلی وطن خودم دیگه با یگان دیگه نظر نکنم. اما او برادر گفت که شما سوال دادن که ابدالقدرت ها را نام چه بگیرین. ما راستی بار امریکا را روسیه را یا را ابدالقدرت نمیشمارم. ابرقدرت از ابدالقدرت فرقیت داره. ابرقدرت اما این خیلی باشه. بله ما ابدالقدرت مقصد خیلی چرا فهمیدم ابدالقدرت دما آلمان هم میشمارم، سوئد را میدونم، این جا را میدونم. من دکن یا قدرتی داره که تمام چیزا میکنن، میبرن، احترام میکنن، مردمی با سواد تربیت میکنن. این قدرت را دارن. اون کسی که بر مثلا جنگ و چطور خونریزی و یا یک چیزایی هستن که از ترس میکنن یا با او قدرت او جا نمیرسن که اگر قدرت داشته باشن هیچ وقت با یک دولت دیگه حمله نمیکنن، یک دولت دیگه را جنگ نمیدازن، این کارا را نمیکنن. انسانی که ما اگر عزیز مردم در استودیو زیادن. باز برادر حسین شما گپ تو میگین یا که یگون کسی گپ بمونیم؟ من میخوام که مثلا هر یک نفر در همون 2 دقیقه‌ای که ما چون گفتیم میآموزیم صحبت کردن، در همون 2 دقیقه‌ای که مثلا شما دارین فکر اندیشه خود گفتیم برای مردم فهمو شد. بله ما در اینجا کلمه ابدالقدرت از ابرقدرت جدا کردیم برای همه شنوندگان عزیز که اینا از همدیگر فرقیت دارن. ابدالقدرت با او خوب اوی کلمه رو قدر استفاده نمیبرن، اما هست چون یعنی قدرتی برای همیشگی. خوب دوستی عزیز حسین یگون گپ گفتنین ده همین باره. سلام علیکم. و علیکم السلام.
اکن ابد قدرت نه تو میگن که نه پر قدرت دولتی پر قدرت از نگاه شما همین دولتی پر قدرت چی است چیکار میکنه؟ اکو اینو همش حساب کرده بیاد همین دولت روسیه هم ابد قدرت نیست حقیقتا. از نگاه اقتصادی ابر قدرت نیست. از جهت تکنیکی اینه که هست. از جهت تکنیکی از جهت تکنیکی هست. چی چیزا ساخته است روسیه؟ از جهت حربی اکن این چه پنهانی هم خوش نیست. از نگاه حربی شما گفتین دوستی عزیز نه؟ تشکر. یک چیز ما شما یکم خوب برای شما من بور اول در اومدم در هیجان. ماشاءالله خیلی خوش اومدین. تشکر زیاد. احساس کرده هستم که مردم دیگر نفر رو دعوت زدن. تمام تشکر زیاد دوستی عزیز. خوشحال شدیم که اولین قدم را گذاشتین و صحبت کردین. باشین در اینجا گوش کنین یا اینکه اگر بخواین از استودیو خارج شین برنامه رو تماشا کنین. اما دفعه دیگه ان شاء الله که با برنامه درستر بیاین با هم ورق دفتر خط در پیش ما پیشنهاد بکنین که برادر عزیز من میخوام که درباره همین دو کلمه کمی شرح بدم، ابر قدرت و ابد القدرت. در همین دو باره میتونین که شرح بدین. این وظیفه خونگی شما میشه. دوستی عزیز برادر حبیب بفرمایید چی گپی گفتنی داشتین؟ منوچهر شما مثال آوردید اوکراین را چخیل امریکا با روسیه ضربه زده ایستاده است با واسطه اوکراین. شما درست گفتید که اوکراین استقلالیت به دست آورده. بسیار خوب است. این بسیار اوکراین، گروزیا، انا مولداویا رفته ایستاده هستند. این خط پویز گپ شما حق است. لیکن این دولت ها را همین دولت های ابر قدرت که شما میگید ما و شما گفته ایستادیم اینا را از دست نمیتین. اینا را کشوکش ریزین که میکنن. امریکا او طرف زور میکند، روسیه ای طرف زور میکند. روسیه اقتصادیاتش فقط در نفت و در گاز و در وین پرامشلی کمپلکس است. دیگر اقتصادیاتش بسیار خراب است. یک چیز دیگر خاطررسان میکنیم که امروز مثلا افغانستان که همسر ما هست، امروز افغانستان بعضا میگن که طالبان میدارن نمیدارن. من چه فکر دارم طالبان برای چی امریکایی‌ها طالبان را همین خیلی پروست و تک دولت به اینا سپاریدن و رفتن در قطر مصلحت همه جور شد. دولت دادن با 3 تریلیون دلار همه تجهیزات پولی که خرج کردن و با 80 میلیارد دلار تجهیزات ماندن به دست اینا. امریکا در کجایی که موقع روسیه مستحکم است در اونجا وای ضربه میزنه. من باوری دارم که همین ضربه زنی به تاجیکستان یکم میرسد. برای که 201 دیویژن نفوذ روسیه در تاجیکستان زیاد است و انا همین وحشی‌ها را که در افغانستان به سر قدرت آوردن این در اینجا همین خیلی که اوکراین را کردن، همین خیلی کاسته کردن سیاست روسیه در آسیا میانه است. این ما بوفرنیزان هستیم، ما یکم در سرحد افغانستان هستیم. ما فکر میکنم که انا همین وحشیایی که در افغانستان نظر به سر قدرت آوردن اینا روز میرسد که اینا را به مقابل ما سرشان میدین. لیکن به مقابل ما نه. پیش گپ شما که برای مردم فهم شود، یعنی شما میگن که امریکا از این طرف از کشورهای همسایه کشور ما استفاده برده است، ما را بوفر نظام کرده است. اوکراین برای امریکا نیز در اینجا بوفر نظام است از همه طرف. یعنی این دولت های خود ما را بوفر نظام گفتین. خب ما چطور میتونیم از این حالت ها ببریم؟ گپ در جای گپ در اینجا که این امریکا فقط به سیاست روسیه ضربه میزند. در کجایی که منفیت روسیه است و در همانجا ضربه میزند. مثلا با منفیت روسیه و با کاسته کردن اقتصادیات روسیه و نفوذ روسیه و خطای. انا امی افغانستان مقصد ما فکر من مقصد امی افغانستان این همینجا ضربه زدن به موقع اقتصادی و منفیت روسیه و افغانستان تویست روسیه است. روسیه منفیتش در تاجیکستان است. در اینجا من چی فکر میکنم؟ در اینجا من فکر میکنم که دیگر سیاستمدارای به سر قدرت باشن چنان فکر کنن که همه همیرا
گفته کدام همین مناسبت ها را به یک درجه بیارن که همین مناسبت ها به جنگ آورده نرسانند. همین خیلی وضعیتی که در بین اوکراین و روسیه است، همین خیلی وضعیت دیگه در ما است. باید طالبا که ما با او در کار نیستیم، با طالبا روسا در کارن. ضربه زدن به منفیت روساست، امریکایی‌ها به دست طالبا. همین بسیار تونک، بسیار مسئله باریک است که نمیدانم سیاستمدارای تاجیکستان در کدام حالت چی فکر میکنند. بله. سلام علیکم و رحمت الله. برادر حبیب شما گپ تو گفتین؟ تمام. تشکر زیاد. شما اگه اینجا باشین برادر منوچهر که داخل شدین بفرمایین. شما یگون گپ گفتنی هستین. موضوع امروز ما چون ما تذکر صداتون خوب نمیاد برادر عزیز. ساز خوب شد؟ کم خوب شد. نگم ساز خوبه اکا. تشکر زیاد. از شما پرسیم شما خوبین؟ الحمدلله شکرانه الله بزرگ. این موضوع تو درباره چیه برادر؟ موضوع را با فیلم تماشا نکردیم. یکی عبارت در اومدی و جخیدش در اومدی. موضوع گوش داریم برادر. در واتساپ من شما را شنیده ایستادم. شما انتظار باشین و برای شما گپ میتم. خوب بسنین که این آدم در واتساپ چی گپ سخت گپ زنیم. شما همین دیگه کار ندارم، فقط هم جناب رستم اومده تحقیق کردن بگردن همین جودا. چیکار کنیم؟ اینم بسیار شما میگین کار ندارین. چیکار کنیم؟ خیلی کار نداری. شش تا کرسی دارم مردم کار نداره. چی مردم اگه مراه کنیم؟ کو کم اگه دایم برای شرح بده. برنامه کردستی اخوی 24 ساعت بزنه. خیلی ما در یک هفته زیاد اینا 5 ساعت گپ زدم. همین چی به شما ضرر میرسونه؟ شما طرفدار رحمانوفین؟ شما طرفدار رحمانوفین؟ خیلی بفرمو طرفدار رحمانوف. به خاطر چی رحمانوف طرفداری میکنی؟ به خاطری که کشور آباد کرد، تینش کرد. به خاطر چی؟ به خاطر پدر ملت است. به خاطر چی من بکنم؟ این مردم چه خیلی پدر ملت است؟ چه خیلی وای پدر ملت نه، پدر ما بگو. ملت چی جا خوش میکنی؟ پدر ما بگو، پدر ملت نگو. اونایی چی تو میمون. برادر دستام نکنیم بگذارین ده گپ زنه. این برادر کو چی میگه؟ بفرمایید دوستی عزیز گپ زنید. کو چی میگه؟ به تنقید نه. من این یک مثال بر به خاطر چی رحمانوف پدر شما. آخی ملت هم ملت. تو ملت نیستی؟ نه تو ملت نیستی. نه گپ تو نمی. تو ملت نیستی. من هم جمهوری تاجیکستان زندگی میکنم. بنده خودمانم، پدرم جدوان، مادرم جدوان که من جنوب یولید همین سردارم تاجیکستان آباد کرد، تنش کرد، هوا اساس کرد، تونل کرد. با چی کنم؟ اگر یگان آدم میگه میومد با جای یگان آدم میگه اگر با جای رحمانوف میومد تنج نمیکرد، ساز نمیکرد. این خودوان میدونه. روز آدم شنوتن نمیشه. تو بچه‌ها روز دارم مثلا همین دمی چند تا شد گم بزنی 5 سال 6 تا تو جوده خالی نمیکنید. یک از بچه‌ها تو بیاد جای ما خالی ان. این یوتیوب آزاده، همه در اومده و گپ زدن. هست یک دنیا آدم. ما اینا 2 سال گپ نزدیم. این مردم اومدن گپ زدن. همه گپ زدن. ما یگون کسایی نمیجه که ما برنامه دارم دیگه نفر برنامه دارن شاید. نه همین نه یک گپ بگو. همین جناب برای چی طرفداری میکنی؟ نه همین جناب تا برای چی طرفداری میکنی؟ همین جناب تا برای چی طرفداری میکنی؟ گفتی که پدر تای جناب عالی گفتی پدر تای. یعنی شما پدر نداشتین که رحمانوف پدر گرفتین؟ خوب بیا بفرمایید. بدون تحقیر گپ درسته گپ قبول دارم. چرا که شما رحمانوف پدر ملت میگه؟ گپ درسته. برای چی گفتی رحمانوف پدر ملت ای؟ همین ملت تو و منیم. همه مردم ملتن.
سال 92 صبح در قجنگ گشنگی بود در برای یک خیلی بود اما چرا نستودم 70 کیلو تریلو بود در ازبکستان با گندم مالش کردم من بیشتر پروژه سیر کرد میخزن از رپشته اون گام میزنیم من دعوام میکنم 70 کیلو طلا این 70 کیلو طلا در وقت بود در تاجیکستان یعنی 70 کیلو طلا قطعی مردم مای گرسنگی نجات داده بچه‌ای را بنویسین در تاریخ نجات تاجیکستان به 70 اون وقت برای یک نور در همین پیش نور بخونه چرا نستودن از میخزن سوی تشتش گرم میزنه یک منوچهر یک دقیقه ما یک سوال امیدم تو منوچهر همینجا برادر سوال دادن بفرمایین گپ زن بفرمایید صدای مرا میشنوی برادر در واتساپ هستی تاخیرش نکنید ما تاخیر نمیکنم من ان شاء الله تای برنامه شما تربیت یافتگیم ما هیچگاه تاخیر نمیکنم یگان کس حقارت نمیکنم من طرفدار جنگ داول نیستم اما یک سوال دارم برادری که در واتساپ شما برآمدین از پیشوای ملتتون از پدر خودتون چی میکنین طرفداری میکنین بله درست است صدای مرا میشنوی برادری که در واتساپ هستی صدای مرا میشنوی گم شد صدای گم شد برادر عزیز خوب بفرمو گپ زن ده گوشت کنیم مخی خیلی پراتر گپ زن یگان کس ما فینانسیر نمیکنه منوچهر یک دقیقه بون ما یک مینوت با همین برادر که در واتساپ با همین هم صحبت شوم یک سوال آسان تر یک سوالش میتونم که خودش درد میکنه وطن فروش گفته سودای اینم وطن فروش گفته سودای خیلی نمیخوای خطی من گپ زنی خطی گپ نزن من نستم دل جانبدار تاجیکستان برادر نستم دلی اما برادری که در واتساپ خاموش گرفتگی میگو که پدر ملت این فکر خطای برادر با الله قسم فکر خطای خیلی درسته که تاجیکستان اگر میگیم که ترین جایی که آباده خیلی مایل که آباده اما پدر ملت بسن این چیز درگانش تو نمیگه بستن هم جنوب اولیا کدوم شب 22 دوست می‌داری پدر اخته زیاد دوست می‌داره میگه ای برادر یا جنوبی خالی را کنشنا جنوب اولی را دوست می‌داره پدر ملت میگه کوخی بس در اینجا دوستای از خواهش میکنم من خودم در این سوالی جواب بدم دوستای عزیز این نفر در اینجا سوال پرسید که شما را کی فینانسیرovat میکنه ما را یگان کس فینانسیرovat نمیکنه این بدبختیش دهمیه که ما را یگان کس فینانسیرovat نمیکنه دوستی عزیز اگر فینانسیرovat میکنه لینگوی پیشوت ایم اسمون ما بدم یعنی می فینانسیرovat نیست تا که اینجا سیستم خاطی مردم گپ زایسیم اگر فینانسیرovat میبود دیگه کار میکنه خوب در این گپا تا گفتی به سوالت میتم ملت من شرم نکردم یا رحمانوف ملت جمشید روشند مهاجر کرده است من چی ملت شرم نکردم مثال یک سال عادی من ملت شرم نکردم یعنی او برای خودت پیشوای حکومت میتونه مخالف داشته باشه ناراضی داشته باشه یک نفر راضی نباشه با او حکومت چطور میتونیم ما با آخه من پیشوا نمیشم من پیشوا چرا من پیشوا باید بشم چرا من باید پیشوا بشم
نه همین پرزیدنت پیشوا نه 20 سال 20 برادر عزیز 20. من اول پیشوا شو نیستم نه که پرزیدنت شو هستم. هر 3 نفر سیاستمداری که میخواد خدمت میکنم برای ملت. Каждый солдат хочет стать генералом. خدمت ما برای ملت میکنم که همین خودت نوروی در همه جا یک نفری که خیانت کرد به مثل رحمانوف تعریفش بکنی. مثلا چی خدمت؟ اول اقتصادیات تاجیکستان پیش میبرم. مثال گوش گپا. گوش که سوال دادی گوش که. دام بگم که من چی خدمت میکنم برای تاجیکستان. من همچون یک پرزیدنت اولا خودم دزدی نمیکنم. بعد دیگه هیچ که دزدی نمیکنه تاجیکستان آباد میشوه. این یک سوال مفصله که همین رحمانوف اگر خودش دزدی نکنه همین تاجیکستان آباد میشوه. نزدیکام کار نمیگیرم، اهل عائله ما کار نمیگیرم، خشتبار ما کار نمیگیرم. ملت میگذارم که ملت برنامه‌ریزی داشته باشه. در معارض سرمایه گذاری میکنم، کادرهای ملت در تمام دنیا رای میکنم که بخونن، برای ملت خدمت بکنن. بهترین کادرهای ملت که در مهاجرت هستند میارم، یا جایگی میشینه میگیم که این برنامه را طرحریزی کردن در کار. چی فکر دارین شما؟ این میته قطعی ملت گپ میزنم. این خدمت اولم. این همین رحمانوف گوش که نه تو سوالا را ما دادیم منوچری سوالا را ما دادیم بسیار جوابای خوب داشتم. ما در مقابل تو کاندیداتورا ما میبوندم کمیمون میگذاشتیم بسیار در پرزیدنت یا ترابسی آواز میدادن یا مرا نه اینجا آزاد. ولی اگر تاجیکستان کشور دموکراتیک شود در شاید که خیلی زیاد نفرا بخوام پرزیدنت شوم برای همون. بله پیشنهاد میکنم. بله برای همون میگم که اگر شوم من میبرم من میتونم تاجیکستان را پیش برم. سوالا را ما میدادیم بسیار خوب جواب میدادم. نه بس برادر عزیز چی میگه همین برادر عمر یک بار دیگه گپاتو تکرار کن. نه همین چی غیبت کردیم؟ یک سوال از خودت. این یک سوال از خودت. برادر گفته که مثل انسان با من صحبت کنی. من در رفت صحبت گوش که سوال گوش که یک سوال عادی گوش که گپ زایسم خط توخی مثل انسان قدید گپ زایسم خودت خواهش کرده بودی. یک سوال عادی. یک حکومت باید مخالف نداشته باشه. نه چی عیبه همین در جاش همین عیبه دیدی نمی چی عیبه کدام مخالفت دیدی که رو برای رحمانوف قد صحبت کنه؟ آخه اون مخالفت نه امروز قدر رحمانوف صحبت کنه. رحمانوف چند بار اروپا اومد گرخت که مبارزه همین رحمانوف چند بار همین عبدالله نوری قوا داشت. عبدالله نوری تونست کار کرده. امروز مخالفین در دستش روی عراق کم که ندارن، زور نیستن. من عراق گرفتن نیستم. ما در همینجا گفتم گوش که آخی یک گپ میزنی که برادر عزیز که از همین خیلی رحمانوف نمیگذاره. یک کودکی که گفت رحم و ساز نیستک، رحمانوف گفت دروغ میگوی. این همین کودک خطی رحمانوف رو بروش گپ زنیش نمون. تو فکر میکنی رحمانوف اونقدر قوه صحبت معنوی داره که با یک نفری که در سیاست است روبرو صحبت بکنه؟ اصلا رحمانوف شناسایی خود از رحمانوف چی از دوستی عزیز؟ این هم مثلا یک سوال عادی خواهش میکنم برادر عزیز با احترامی که داری نمیخوام دشنامت کنم. یک سوال عادی اینمی خود رحمانوف همچون شخصیت خیلی بهامیتی حداقل 3-4 خدمتش بگو، همچون یک شخصیت، یک صحبت سیاسیش بگو، یک گپاش بگو، از یک کتابش یک دلیل بیاری. یک کاری که نبود چیکار میکنم؟ یکم نکیش همین که بسیار صغیرات دستگیری میکنن، بسیار مسافرهای به کسی به کوه میره در همون بیمارخونه جوی خورمتیت خودش تعمیل میکنن. خودش یک جا وردی پلورا کی سیروز در سیری پولی بود که چونه شدگی نمید در تاجیکستان مردم ها در اخبه 3 روزش دم میکنن باز در 1 ساعت خجار میری میود چونه رها و سوز کرد بسیار با چی خیزمان علیقا مکتب کرد علیقا بسیار با لیت سکشور با چی خیزمتش بگویم
بگو یکم خدمت چه نگفتی تونل اوی کرد گفتی لتسه اوی کرد همه چیزا کرد با چیکار کرد مردم همین گپ راستن خم نمیگز خوندایی برای جوابتون برای که من در اروپا هستم دوستای عزیز همین سویدمری نیست گفته این برادر کو یگون کس جواب تین برادر استودیا میتونین جواب تین من راستی بار دیر زنگ زدم 5-8 ساعت سویتای اینا چی گفتن این امروز نه دین زنگ زدم توجیکستان 5-8 ساعت سویتای ای توجیکستان همی دروازه توجیکستان ای 4 طرف دروازه توجیکستان یک قدم دورتر همه جور ای توجیکستان گفتم این همی دروازه توجیکستان ای 4 دروازش یک قدم دورتر همه جور تا سوید نیست ما زنگ زدم دینا هم صحبت همی طرف توجیکستان ای دروازه دورتر یک قدم دورتر همه جور به سوید تو دروغ میگیست مایلی ما بگذار ما دروغ گفته سواشم مردم شنیده سه که ما اویا ما دروغ میگم یا تو برادر عزیز تذکر بتون با همه دوستای عزیز تشکر که همه شما در اینجا هستین دوستی که در واتساپ هستین انتظار باش خواهش میکنم لایک بگذارین باز پخش بکنین تا اینکه بتوانیم افیر نه ما چی وطن ما گنده کردیم این وطن ما چی گنده کردیم گوش که برادر چی علامت کرد یعنی گفتی که رحمانوف کمبغلا رو یاردم میکنه اون پلا رو رحمانوف یک جا میاره که مردم یاردم مینه نه اکسای خودش یاردم مینه دولت کیای همین دولت از حکومت بس دوست عزیز گوش کپنا همین دولت از حکومت گوش که نه اولی شما گپ زدین اولی بیست آخی من رئیس جمهور نیستم اولی که تی سوال بارم تی حق نداری سوال بارم تی برای انسانی آزاد هستم وظیفه دولتی ندارم کاری میدیوی ما کرده ایستادم سوال از خودت برادر عزیز اولی بیست همین دولت از حکومت چه فرقی داره همین دولت از حکومت چه فرقی دارد این دولت حکومت حکومت یعنی جناب اولی انا دقیقاً بدبختی ما همیه که تمام حکومت جناب اولی ای درست درباره دولت مردم پر از دولت از مردم میگیره برای دیگران میته با منت میگذاره که من کمک میکنم از پل دیگران میگیره مردم اگر که کمک هم کنه این کمک همش دروغن و خیبه برای هم اخباران خود فکر میکنیم که هم تلویزیون زیاد تماشا میکنی برای هم کمک طرفداری زیاد کرده است درباره تونل گفتی اگر گوش که برادر عزیز اگر همین بی‌سوادترین پرزیدنت میومد همین روز تاجیکستان کو همین رحمانوف تا 100 برابر زیادتر خوبتر میتونست که بسازه این رحمانوف هم بی‌سوادترین بی‌سواد همین بی‌سوادترین به برنامه ترین پرزیدنت در روی جهان اومالی رحمانوف خیلی برادر عزیز خود بگو اینا مهازی بعد رحمانوف که مرد باید مردم چیکار کنه یا که با فکر خود رحمانوف مردنی نیست آخی بعد چه خیلی میشه این حکومت شایگری میشه آخی او دموکرات او ده همه جور دموکراتی نیست ای چه خیلی میشه بعد که خودش میاد بچهش میره و چش میاد چه خیلی ای
کو برادر عزیز جواب شدن که راستی ما نمیخوام دیگر بیشتر ناراحت ساغر کریستانی اگر ما اگام ذره احترام داشته باشیم مثال یکی باشیم بیا ببرارش یگان برادر دیگر داخل کنه به معنی مردم با جای با فهمیش با سواد آوردن یک گروه به سواد میکنه به عقل مقصد دقیقاً برادر که در واتساپ هستین انتظار باشین باز صحبت میکنین دقیقاً مقصدی همین فایکای رحمان فهمیه که ملت به سواد بکنن ما امروز برادرای از گرامی درباره سیاست جهانی صحبت کردیم درباره ابرقدرت ها صحبت کردیم کدام نفری که برنامه را ندید از اول برنامه که تیار شد میتونین این را تماشا بکنین و ما توانستیم که در اینجا بگیم که کدام کشورها ابرقدرت هستند و در عصر و علیکم السلام دوستی عزیزم خواهش میکنم اگر یک دقیقه انتظار میستودین من سخنامو میگفتم باز شما بزرگوارا میگذاشتم که صحبت کنید بفرمایید مثلا شما در دولت‌های ابوقدرت گفتید بله من روسیه را دولت ابوقدرت حساب نمیکنم چرا امریکا خطوی هندوستان برازیلیا گرمانیا انگلیا اینا دولت‌های ابوقدرت دولت‌هایی که از سیاست اقتصادی تاکید زندگی مردمش کارند است مثلا شویتزاریا نروژ بلژیا انا قطر مثلا سنگاپور این دولت‌ها اقتصاداً دولت‌های بقوت که سطح زندگی مردمش بالاتر یعنی شما روسیه را ابرقدرت حساب نمیکنین؟ نه من در روسیه من سرباز روسیه مردم روسیه من خودم نفقه میگیرم نفقه 12,000 در پریبارتی که مثلا در لاتویا میوانی 5,400 یورو برای همون دولتی که سطح زندگی مردم پست است وای دولتی ابوقدرت شدن نمیتواند در پاکستان ولی بسیار برای اون یک کورس‌های خراسانی برای اون کرد این بفرد که بطر مورد تعریف کنند یکی سطح اقتصادی پاکستان در جهان دیگه چندم دانده سطح کروپسیونیش چندم دانده سطح آزادیش چندم دانده باید کف زنید همون دوشنبه در دوشنبه چون خانه دکتر اوناز پوشیدن اینو همه آدمی که سطح ندارن میبرن کرونا تعریف میکنن وقتی اگر مردمی توش نشون تخته اخی نشون تک جدایی نشون تخته نشون تخته جدایی همین چوبلوز بسیار زنگ رئیس است با همون خاطر بخشش برادر عزیز ناگهان شید برادر حبیب تا داخل شدن دیگر برادر حبیب شما چی گفتن این دگه همین نفری که از داخل شد در اینجا نفرات در استودیو ازیوت هستن یک نفر به نام نوشته است من با جناب عالی هستم فرمایید دوستی عزیز گپ زنید السلام علیکم و علیکم السلام منوچهر کوهستانی صوت تنجی تشکر دوستم فرمایید من سوالی تو دا جواب میتونم تو زوده тавелдара дар ҳамаи ҳаёти худ дар ҳама тавелдара ягон чӣ бунёд кардаги ё на якум вопрос در این سوالت کوتاه جواب میتونم من همچون یک شهروند باید چیزی بنیاد کنم من وظیفه دولتی نداشته باشم رئیسی ناحیه نباشم چی را باید بنیاد کنم اینمی چیزا وقتی که حتی رئیس جمهور رئیس جا بکار در همه کوچه که تو کلان شدگی چی بنیاد کردگی تو همین سوال دا جواب ده تو ازی گفتم که من پرزیدنت من تمامی کارم یکم کار نمیکنی تو لایک مشکلی شما در همه که شما همین مشکلی رحمانوف هم دوستای عزیز در همه که رحمانوف همین طاقت گوش کردن نداره اولش که رحمانوف به همین سطح آورده است که یکم مبارز نمیتونه که پل روی کنه تاجیکستان او آدمی که پل روی که قرارش کندگی های میگن که میزنن گریستایی نمونن این هم خیلی کرده ایستاده است اول میگه تاجیکستان تو چیکار کردی دم زادگوی خود من آیا
در دولت در حکومت کار میکنم، در پارلمان کار میکنم، از دولت اویلک میگیرم، با فکر خودت اینم یک سوالی که بدون هر چیز جواب بده. من باید چیکار کنم؟ یک شهروند عادی کشور باید چی بسازه؟ این حکومت وقتی که در دست گرفته است میگه که من پدر ملتم، چون اون نمیسازه؟ چون این سوال از من میپرسی؟ این سوال دقیقاً باید از رحمانوف بپرسی، از من نه. پدر ملت هست چی قیتونه اموخ خدمت کرده بود چیکار کنه تو نه رنگ شما موتید کرده در گرانی طرفتا موتید نکره سای رنگ شما کو خلق موتید نکره سای نه ما کلام ای چوپلوس پدر ملت چیکار کرده؟ پدر ملت کو گپ زد؟ شما همه گابی افتاده چوپلوس موپلوس بیو بس که همه در همه توجیکستان بیرو زندگی میکنیم چوپلوس من پومیریم گاب خالقه پروسه بایرون پرا گفتن نمیو تمام حسینش داوجا موزگی کمپاسیرات کرده با یک دست رسیده التماس اکامون ما گاب زنم گاب زن برادر عزیز گاب زن جوابش بده. سلام علیکم با همه چوپلوس همین بگو که رحمانوف در یگان جا رفته میگی آبود کده بیل قپیده یا بولقه میخ کتیده یا شلن قطیرنگی مخوجی با وزنینی پریزدنت های یگان کسته نیست بولقه قپیده میخ قپیده سال 2005 خالته اور چند سامان بود 50 کیلوش تو سال 2000 ما چیکار میکنی 92 را چیکار میکنی تو وزیرش گازان وزیرش تو عبودی رفته است تمام سال 2000 شما هم آدمی تولد 2095 سر میکنه شما یکی جو میدونه پیش چیگه بودم توجیکستان گیری وطن آتش زده رو عبود من سال 2010 تولد شدم اور 150 سامان بود برای چی 300 سامان شد پیشروی همینه در همه جو قیمت شده در او توجیکستان نیست که او اکانومیک توجیکستان بنزین چی بود در روسیه بنزین چی بود قیمت شدگی نیست در روسیه همه جو قیمت اگه نفت ای خود شده در قزاقستان بنزین بی 30 روبل روسیه در روسیه 45 50 سوم چون میکنه چاق میکنه روسیه تمام اکانومیک 3 سامان میشه 30 روبل 3 سامان میشه برای چی روغن ایخمونه چی تمام اکانومیک داره تو استرادات کرده تمام اکانومیک برادر عزیز خواهش میکنم که خیلی ناجوغیده گپ زن میگم که همین طرفدار رحمانوف شنیدن آرامونه با ملت یعنی با ملت صحبت داری تو نماینده پیشروت نباید خیلی باشی افی انا گوش که اول خب چی چی با روغن قیمت استحصال خدمانه چی با 150 سامانه پیش 50 سامانه نتیجه استحصال تکن یاد شما دا مثال بیار که جدا استحصال کرده کنی گوزا چی با استحصال نمیکنه رحمانوف قوری پدرش میکنه ای بر پدر نمیرسه اکانومیک توجیکستان پازوالیت نمیکنه در 9-10 میلیون نمیرسه او وقتی 4 میلیون بود چند سامانه تخم چند سامانه تخمی که اودیه که اکونی مرغ به پل میبروید چند سامانه برای تخم ارزان کردن او پیتزا فابریکا ساختن در کره اینجا اومده من چون نمیسوزه اگر پیتزا فابریکا چون میگه که تاجیکستان میگه 10 میلیون تاجیکستان نمیگه چون که دیگه دولت ها از تاجیکستان میدان میتونن کار کرده دیگه دولت ها از تاجیکستان 3 برابر میدان منوچهر یک زود برادر تو میگی که ما مخالف حکومت هر یا حکومتی هر یا استرانه مخالف خچه داره اپوزیسیا خچه داره پراویلا ما ساگلاس نقطی تو مخالف وقتی میشه و میره در دری پارلمان میشنه گام میزنه نگفتی گیرا هزارو در درون پارلمان ما مردم نداشتیم در درون پارلمان مردم نبودن امروز یک حزب سیاسی زید سعید چرا زندان کردن به خاطر میخواست حزب سیاسی بسازه مشکل ده همین یعنی ما را اگر در پارلمان راه بتن ما را اگر این رحمانوف ظلم نکنه ما رحمانوف دهم روش میگیم این رحمانوف همین ما همین سمالات فرو مده میقپمون رو شکلی شوخی نمونه که رو بروش گپ زنه همه اپوزیسیون دست و اگر официально оппозиционный действий ты дошто буш да други парламент тура ягон кас ҳақ надора гавзан и гапора шумо биё бас кини ами ғарибора мутид кардана шумо уже вообще ина ман ғариб ман як савол ба ту як савол ман ранги худут ғарибам гавзан чаро ғарибӣ
اکای منوچه التماس برای چی داره گشتیم دیگه رنگ شما خیلی متید کنیم خلق جمع بودیم. برای چی چاپلوس گوش که برای چی یک ماشین میخری ای مسکو میره در تماشین تاجیکستان قیمت های برای چی بجایی که باید فایده میاره یک چیز ایرسی هم میبری تماشین قیمت های برای چی بسواد تو یک اونجا خوندگی باشی که اکنومی کردونی وای پریزواست به خودش نیست لوبای چطور از تانکا بیرا میرسه برد انا همین سوال هم از داشتم تاجیکستان اکنومیکا داره اکنومیکا در کار داره اما اکنومیکا نداره که کم بغلیم غریب در بدره اکنومیکا نداره میدونی برای چی نداره میدونی برای چی برادر این همین سوال آخر گپ برای کی این همین طریق تو دل بیو پیشوی میلاد تو بارمون پیشوی ای بمب با سوال چه بخون برای اینه برای برای ندارم که من تو هممون به سوادیم یگم انجینیر داریم یگم سواد داریم یگم ما دیپلم نشون مفید و تو همین حکومت چی پدرش که داری که همین اینقدر جوغ میزنی دود زده ایستاده این نشانه داریم و نشانه داریم تو چی میخوایی دیگه نه این دیجا گفته است برادر حبیب کی بول بگذارد ما راستی را گوش کرده استم هم خب با 60 گپ زده است کی میگم که هم طرفدارای رحمانوف خیلی هستن که یا گپ زدن نمیتونن یا گوش کردن نمیتونن همین راه یگون راه شد مردکی چهره آشکار برو مردکی طرفدار یا دولتی دو راست میگوی که پیشوات همکاری اومدیم ما را از برنامه‌ای که واقعا ملت تربیت کرده است ابدیم در اینجا مردم از سیاست جهانی نقل کرده است ابدیم ابرقدرت‌های دنیا را نامبر کردیم فهموندیم که در دنیا چی گپ میشه و مقصد برنامه قلم هم همین دوستای عزیز خواهش میکنم لایک بگذارین و بازپخش بکنین تا اینکه بیشتری مردم بتونن برنامه ما را ببینن برادر حبیب میخوایم با این صحبت کنین میخوام یک سوال شدیم در وای اپوزیسیون پالیت که گپ زد بفرمایید سوال تا بفرمایید دوست عزیز گوش میکنی برادر واتساپ منوچر یک سخن گپ میزنم بعدا کسی که میخواد بگه یک چیز میگم من از شما احترامانه خواهش میکنم اگر انسان با بسواد بشینه بسواد میشود با بغیرت بشینه بغیرت میشه شما کوشش کنید که با بسوادا نشینین با بغیرتان نشینین با بسوادا هم صحبت نشوین با بغیرتا هم نشینین که ضرر به شما میتونین اوس شختان بفهمین از من خواهش ما در یاد دیگه چیز گفتنی نیستم زیرا با بسواد اگر صد کی کنی مفکورت پایان میبره بالا نه حرکت کنی شما با انسان با سواد سر به سر شین با آدمای با غیرت با سواد شین سر به سر شین شما کم تر یک چیز اهمیت تن من قدر گفتنیم شما چی قدر یک جاغ میزنه سواد یا هم قدر فهمیش یا قطعمو رحمانشون هم قدره پیش ترسون چیشون هم قدره کم تر زور شون بیا کو ارمی هم میکشن به سر ملت کم تر اگر یگم چیشون شود تمام دیگه وقت جغ میکنن میره به سعود رنگ اینا وقت جغی میشه رنگ اینا ورنم دیگه ظالم میشه حرکت کنید شما با یک مردمی با سواد با فرهنگ با مدنیت با ما هم صحبت شوین خواهش میکنم منوچهر جان تشکر برادر حبیب بفرمایین اون نفر با فیلم فرار کرد اما شما سوال تا بتین شاید اینترنت بیچاره بزی باشه یا که همون سرگی که به سواد اول یک سواد غیرت تراکتور تبگیر هبرو سرگی با فیلم فرارش کرد الان خلاص یک حالتی بد است باز از همین حالتی بد در همین حالتی بد جناب شاه طرفداری میکنه یعنی من راستی خوب خیلی که برادر عمر گفت برای این سخن گفتن حیف است بفرمون برادر حبیب سوال نه گپ گفتن لازم است از این منبر گفتن لازم است برای که یک بیت از شیخ عطار بسیار خوب گفته است بسیار گفته است من آخرش هم میگم آخرش میگه که شیخ عطار در عالم نثار این اثر برده 100,000 بعد آخران ترش میگه که زنده دل گر مرده دل گر منکر آید زنده دل را باور است همین یک گپ دیگه یک سخن دیگه است که من تیز میگم چی نشود میگن که بر مرده دلان پند مد خشم آزار زیرا که ابو جهل مسلمان شدنی نیست جایی که برادر به برادر نکند رم بیگانه برای تو برادر شدنی نیست و این برادرها پند دادن ایچی نه اینا از بینی خودشون دور فکر نمیکنن و نمیبینن همه خزرینی دارن
زرینشون از نوع بینی خودشون است. همود امروز همین رو نمیدونن که همین مردم جنوب تلویزیون افغانستان رو میبیند، مردم شمال تلویزیون ازبکستان رو میبیند. همین تلویزیون تاجیکستان 6 کانال دارد، هیچ کسی رو نمیبیند، هیچ کس نمیبیند. اینو فقط همون فقط بحث ها و مناظره هایی که میشن همین شرمندگی است. یک تیمایی که میگیرن در همو گرد خودشون نمیدونن چی بگن، چی سوال بدن، همین کورکورونا میگن افیر نوریم قیمتترین وقت است میگیرن. یه برادرم از سوالش میده مگر گوش کرده است درباره اپوزیسیون پالیتیک گفت. در همین دو اپوزیسیون پالیتیک در پارلمان تاجیکستان بودن، یک شابدولف بود حزب کمونیست، یکی کبیری حزب نهضت اسلام بود. همین دو کس در سیاست دولت چه رول بازی میکردن که همینا رو از دولت دور کردن؟ در بین 64 دپوتات یگون رول بازی نمیکردن. همین جلوی همه اپوزیسیون در دست خودش بود، میشش مردم ترور نمیکرد، حزبا رو از پارلمان نمیبرآورد، هیچ وقت همین کار نمیشد. دو تا دپوتات اپوزیسیونی در بین 64 دپوتات یگون رول بازی نمیکرد. بازی ببینید که با چه قدر عذاب، با چه قدر پرگاورو در 5 سال آوردن فیزیکی اپوزیسیا را یراقش گرفتن، وایرا کردن کنسترکتیو اپوزیسیا، وایرا چقدر حزابا، چقدر کشتار، چقدر ژرف قتل آمدن، چقدر به خوبی دولت آسایش کردن، تنج کردن، با دست خودشون با زدن همه را رسوا کردن، با دست خودشون همین تنجی و آرامی دولت به دست خودشون باشه سیاست خودشون زدن و ایران کردن، جزیر کردن. امروز مردک میگه که سیاست اگر اپوزیسیون پالیتیک فلان باشد به مدام باشد. انا حاضر یکتاز شابدول گفته بود که اگر که حکومت میخواد یک بلقتی پرواز کند با وای روی سفید پرواز کردن گیرد، اگر سمالیات یک بلقتی پرواز کنی تواند. انا این سال 2014 بود 15 بود وقتی که از پارلمان برآوردن، انا این اینترویو شابدولف بود، انا پرواز کرده استوله است، انا یک بلقتی. این حقیقتی اینو بحث و مناظره اگر خشرو سوال تیاد و خشرو جواب بگیرد قطعی اینو موجن سوال جواب کردن با یک مقصد معین آمدن ممکن است. اینو گپ گوش نمیکنن. بله برادر حبیب، یعنی یک سوال هایی که گذاشت، سوال اولش تو میگه در همون زادگاه خود چیکار کردی؟ آیا من یک انسانی که رحمانوف، من حتی با پدر مادرم تلفن خط صحبت نمیکنم، تمام اولادم از من میترسه، بچه خاطر نمیدونم خدا همش هدایت کنه، اصلا با من صحبت نمیکنن، طرفداری پیشوارم میکنن. یکمش دیمش آخه هر یک همه اپوزیسیونری که یک خدمت کردنی باشه رحمانوف میمونش خدمت کنه، چون زید سعیدی نمود خدمت کنه؟ اینو امید 84 بود 85 بود اون رو نمود خدمت کنه. رحمانوف اخی این یک ماشین ظلم، رحمانوف یک اینکوباتر ظلم، این مردم هم تا ظلم کردن میگیره. اون کس نمیمونه که آبادی کنه. کی را مونده است که همین $100,000 زیادتر سرمایه‌اش زیاد شوه اگر طرفدار رحمانوف نباشه قبرش کندگی ای. اینو یک سوالی میپرسه که آیا من دولت کار میکنم، وظیفه دولتی دارم که من بیام یک چیز بسازم؟ من امروز در حکومت نمیفهمم وزیر هستم که من باید بیایم کار بکنم؟ ما شما را گفته هستیم تو که نمیتونین همی کار کردن، بمونین حکومت دادن، ما بکنیم همی کار را. مقصد از ما همی است که شما حکومت بمونین در جوش، نگین که نتونستین میتونستین، بمونین حکومت کرسیو تا خالی کنید. ما نشون تو بتیم اخی چی خیل میک شما ما را در دوام 30 سال ندادین اخی اونجا که ما حداقل نشون بدیم چیکار کار میتونیم نمیتونیم. همین شما بیاین 5 سال خالی کنیم کرسیو را، یعنی مردم بتونن حکومت اگر هم مردم ناراضی شدن با 5 سال بعد شما را میورن اخی چون میترسین اگه نه. ولی همین سوالی که با خودتون دو در طویل درش کرد، او بیوجت در دست دولت است، او بیوجت در دست حکومت است، بیوجت در دست همین پراویشی پارتی همین که است. او تقسیمات عادلانه بیوجت، همین بیوجت ای کجا جمع میشد، همین پول ای کجا جمع میشد؟ همین سوال همینو نمیدین. همین مرده که در یک جا یک تونل بسازد، یک چیز بسازد، ای کجا همین جمع میشد؟ همین را به خودشون سوال نمیدین. هیچ کس ای کیسه خودش حکومتدار را کیسه خودش نمیکند. نبرات همه حکومتدارایی که هستن همه بیوجت غارت میکنن. همه پول و مال بیوجت از زمین بالا که تقسیمات میشد، بیوجت تقسیم میشد تا آخرین رئیس جماعت رسیدنش
2 پول میرسد به رئیس جمهور. دیگه همش از بالا تا به ولایت تا به همش تقسیم میشد، همش دزدیده میشد، همش غارت میشد. بله برادر عزیز، اینو یک فکری میکنن، یک سخنوی گفته ایستادن که از هوا خودشون یک بار نمیبینن، پهلوی خودشون نمیبینن که چی گپ است در دولت و در بعد سوالای بیجا میتین. بله یک سوالای میتن که واقعا مثلا نگاه کنید. و یک آدم از تاجیکستان اومده بود، با او با خوردم، هم خیلی صحبت کردیم. ای گفت تاجیکستان گنده آباد شده است. چی آباد شده است؟ گفت که دام خونه‌های بلند ساخته سنگ که آخی گفتم او سیمان تام تاجیکستان خودش سنگ داره میگیرن، سیمانش میکنن، هم رو اختنش میگیرن. آخی تو در اونجا اون کارخونه دیدی او در اونجا مردم کار میکنن، استحصال میکنن. یگون چیز رحمان در دوام پرزیدنتی در پیش شما روز، در پیش خداوندم روز، در دوام 6 سال اخیر نمیفهم 100,000 زواد روی کرد که یگان زوادش کار نمیکنه. همین ورومد من عالی باید چیزی دوری دیگر چی گفتگن نمیفهم. ممنوعگاهی پرنده های وحشی نمیفهم چی چیزا، یعنی از چیزای راخی ایون نشون داده که آخه در همین حالت اقتصادی هموزای تاجیکستان همین چیزای همین برنامه های میگون که خالی با چنین نمود و چهره میرن در همون جا که آخی 4 تا مرغ هوی میرن تماشا میرن کامera میگن باید یگان چیز باشه ده، مثل همونی که بعض نفرها میگن شما برنامه دارین چی ندارین چی میبرین برنامه میکنین. آخی رحمانوف 30 سال شد که برنامه نداره. ما حداقل درباره سیاست میگیم، درباره اقتصاد جهانی میگیم، درباره چیز میگیم. رحمانوف اگر آغاز بپرسیش نمیفهمه سیاست جهانی چیه. همین رحمانوف همون یاد داشته باشین. همون وقتی که همون پرگلگه در پیش نداشت انا درباره سیاست گپ زد، خودش این گپا رو نمیزد. گفت کو همه کار کنین برین نماز تا بخونین که با سیاست دست نزنین، همین با سیاست دست زدین خلق تو کندگی. یعنی خودش بر ضد همون کانستیتوسیون قبولش داره، همون کانستیتوسیون که با او اجازه داد به این ظالم که پرزیدنت شوه، بر ضد همون گپ زده است. رحمانوف رنگ مور به کاغذ به دفتر گپ زد نمیتونه. با او خاطر نیست که ما زوریم، نه رحمانوف زور نیستک. رحمانوف گناهگار، همین گناهگار، همین آدم گناهگار رو میگن، همین آدم دروغگور که زبانش ده همه جا کوتاه هیوخی. این می رحمانوف اگر یک روز هم ورقی نوشتگی در دستش برنامه‌اش اگر نباشه و 10 نفر تیارش نکرده باشه، رحمانوف اگر که کوی تی گپ زن گلگاو میخره. آخی رحمانوف درباره وقتی که میبرن شخصیت رحمانوف مثلا هم ملت در همینجا ملت های میگه که رحمانوف پدر ملت های. آخی چخیل میتونه این پدر ملت شده؟ کی قبول کاسیرا؟ او 4 دپوتاتی چوپلوس و 4 دپوتاتی مداح، 4 شاعری مداح اومدن پیشو کردن به همین قطع پیشو شید. آخی پیشو حداقل باید کشور داشته باشه که زندگیش در اونجا خوب باشه. این همین کشورهای دیکتاتوری کلون دنیا که حتی بعضی جاش در زندگیش خوبه، اقتصادش خوبه، پیشو ندارن. به خاطر که و ملتن. این رحمانوف یگانه طعنه و تأخیرش به ملت همیه که ملت ما رو تبدیل است به قوم پیشوا داره، ملت پیشوا نداره. ای منو چرا خم یک برنامه که شما سوال میتن شما چی برنامه دارین چیکار کنین؟ این برنامه که اگر سر قدرت بین، این برنامه که نمی در یوتیوب این خودش پخش مستقیم، این خودش یک برنامه یک پیشروی این نمیاد. این مردم مثلا میتونه نمیجه این شایش یک چیز میآموزه. این خودش برنامه، این همی افیر خودش یک برنامه است. بله دوستی از یعنی یک چیزایی هستن برادر حبیب و همه برادران که در اینجا دستوری هستن، یک چیزایی هستن که واقعا ما اگر از نگاه علمی بگیریم میگن که رحمانوف 10 کتاب نوشته است. چخیل میتونه یک نفر که 10 کتاب نوشته است نفهمه که یک قوم از یک ملت فرقیت داره؟ قوم و ملت، قوم میتونه پیشوا داشته باشه، ملت پیشوا را چیکار میکنه؟ ملت پیشوا را چیکار میکنه؟ ملت او وقت میشوه یک ملت، او وقت ملت میشوه که ملت شواخی سواد داشته باشه، نفر داشته باشه، پیشرفت داشته باشه، پیشوا نداشته باشه. آخه وقتی که یک ملت پیشوا داشت او قوم میشوه. همین یگانه تحقیر عمومیه که به همین ملت ما رحمانوف کرده، همیه که یک ملت تبدیل دست به قوم، بدبختی ما را همین شروع میشوه. یعنی امروز شما بیاین دوستای عزیز نگاه بکنید که این اشخاصی که امروز دارن واقعا نه سوادی، نه فهمیش دنیایی دارن، نه فهمیش اخروی دارن. ما
برای اونها میگیم که برنامه اولی ما همین که همین در سر قدرت اومدیم دزدی نمیکنیم. همون برادر حبیب شما در اینجا گفتن که هر عسکر میخواد که گنرال شوه. همین خیلی هست تکوخی. هر مبارز من همچون یک نفر مبارز میخوام پرزیدنت شم، نمیخوام در پیش شما بگم ای من پرزیدنت شم نیستم، این خیلی نیستم و خیلی نیستم. لیکن آخی باور کنین دوستای عزیز، ده ها هزار پرزیدنت در دنیا سالها قطعی اومدن رفتن برای ملتاشو خدمت کردن. آخی همین یک اویلی که پرزیدنتی اگر 5-6 هزار دلار باشه آخی همون بس شه برای زندگیش. ماشین در طرف دولت داده میشه، مردم ماشین تا بدن، جای زندگی تا بدن، قصر ملت در دستت، چوب دزدی میکنی آخی؟ همین سوال یگون که سرحمان بپرسه منو چه نمی شخصا ما با نمی بیسوادیم نخوندگیم نمی پرزیدنت چم کو من همین تاجیکستان هم سطح زندگی مردم بشک گفتم میتونم بلند برداشتم میتونم که من آیا الان که سواد معلوماتی عالی ندارم، مکتب میانه را پر خوندگی نیستم، حتی پی خوندگی نیستم، بنامه فهمیش مفکوره که نمی قدر دارم، من میتونم که نمی تاجیکستان سطح زندگی مردم خوب میکنم، پیشرویش خوب میکنم، بنام قدر بیسوادی میتونم. تشکر زیاد دوستی عزیز. اگر بودجت دولت 0 باشه همین 0 میتونم. ماشاءالله. برادر جان عمر جان همینجا یک دقیقه بسنیم بنده الله در اینجا نشستن سرششونه کایسن یک صحبت کنن در این صحبت ما باز انشالله کی چون برای همه مردم وقت بتیم، همه مردم در اینجا حق داشته باشن. جانی برادر به همون خاطر این نفرها هم دیگه به نظر گرفتن در کار. اینجا یک نفر از سنگمور بعد صحبتی بنده الله سنگمور خط صحبت میتیم فکر میکنیم یگان چوپلوس رحمان رو به طرف ما روی که است. بفرمایید دوستی عزیز. السلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام دوستی عزیز. بفرمایید گوشت داریم گپ بزن. ان شاء الله که همه خوب است. چی گفتن که همه خیلی ظالم رو اومد گفت که پدر ملت ما نمیتونیم که یک بزرگترین طاغوت پدر ملت قبول کنیم. بزرگترین طاغوت ای ما را قبول نداریم. این ظالمه اگر که میبره میگه مطلقی خیلی این برادر وضعیت شونه وظیفه شونه برای ملت خالی سلیلا میبرن مردم ها دعوت میکنن بیدار میکنن. اگر که مطلقی تو نفوره که در سیاست کردار نشوند بعداد ملت بعداد خلق برسن دیگه. حداقل یک راه سیاسی بگشاین، یک راه بگشاین که مردم شرایط داشته باشن که در سیاست دست بزنن. آخی 10 میلیون نفر، یک نفرش آرزو داره معلم شه، یک نفرش آرزو داره پروکرور شه، یک نفرش آرزو داره وزیر شه، یک نفرش آرزو داره که تاجر شه. آخی همه آرزوی این مردم بکشی و ما بگوی خب کنین. آخی خیلی نامردی میشه و که آخی همه مردم به یک سطح عذاب و مشقت بیاری و بعد بگو اکای جو شما خب کنین که کار تو بد میشه. این خیلی نمیشه و آخی. بله امی طاغوت امی خلقه خودش با خودش دشمن کرد. بله برادر عزیز دمجا یک دقیقه بسین سنگوار بفرما. برادر سنگوار بفرمایید. یوتیوب تو بکشین دوستی عزیز، یوتیوب تو بکشین بعد گپ زنین. سنگمور جگر گوش میکنم بگو. سلام علیکم. سلام علیکم. گم بزن اگه نیکی جو سخنهای ما را شنیده هستیم برادر؟ ها این از سخنان تا شنیده هستیم. فرمایید دوستی عزیز. صدای ما تازه نمیاد؟ تازه باشی. یک سوال برادر عزیز، برای چرا همین آدمانی که تماما همین تاجیکایی که با تاجیکستان تماما یگان دخالت ندارن، یعنی شهروندی تاجیکستان نیستن، شهروندی تاجیکستان نیستن. مثال کی؟ وقتی یعنی با روسیه میوین، یعنی در دولت‌های بوی در اروپا، در روسیه، در دیگر دولت‌های بوی زندگی میکنن، چرا سطح زندگیشون بلند نیست؟
نه چخل باشه آخی میگویند که گوش کن برادر تو آخر سوال تمام میگویند که نیست من میدونم که ای به سوادیشون در جایی که در کدوم کنج دنیایی که برن ای حسابی که سواد که ندارن برادر نمیشوند من خلاصه میبیارم منم خوندگی مکتبم منم مکتبی عالی را خوندگی تا آخره 4 سال خواندم پرتوفتم برادرای دیگه هم همسینفای دیگه هم 7 همسینفم خواندن تمام کردن علم عالی دارن ایامو 7 همسینف 8مش من فقط یک تاش من نمی چیزی به سواد نمیخوام تاکسی زده گشتم وقتی که ما علم عالی داریم اما علم عالی عمل نمیکنیم وای زندگی ما در کجای کیره ما زندگی ما پسته من در روسیه برادر گوش میگم در روسیه من بسیار شناسا دارم که اونو فقط یک کار میکنیم همه شهروند روسیه هم برای سطح زندگیشون بلند نیست برادر نه یک گپ میزنی برادر عزیز که چرا سطح زندگی مردم بلند نیست وقتی که یک فرد تاجیک در 20 سالگیش میاد اول کامپیوتر در دیگر کشور دنیا میقپه نه در کامپیوتر کار کرده میتونه نه برنامه‌ریزی کرده میتونه اصلا هیچ چیز استفاده نمیبره وقتی که تربیه مکتب در معارف تربیه درسش نکردن رحمانوف در همین دوام 30 سال 1 میلیارد دلار در معارف سرمایه گذاری نکرده است که دیگر کشورها حتی 30% اقتصاد درآمد شو در اولی ساختن دولت شو فقط در معارف شو سرمایه گذاری میکردن وقتی که یک نفر یک کودک ای تاجیکستان میآید یک نفر 20 ساله اولین بار کامپیوتر را میبینه اولین بار میبینه که دنیا در اینجا دیگه های اون مشکل در همون حکومت ای که مردم تربیت نکنه است که در هیچ جا نمیتونن سطح زندگیش خوب باشن وقتی خود میگو دانشگاه خوندم اگر یک دولت چرا که امروز مثلا مردم وقتی در انگلیس در لندن در آلمان که در دیگر کشورهای دنیا درس میخونن درس رو تیور میکنن در اونجا میتونن آینده خوب داشته باشن حتی اگر همین یک کورس یک چیزی در همین دیگر کشورها میخونن میتونن در همه جا کار پیدا کنن سطح زندگیش خوب باشه چون در اینجا تقبضی نیست در اینجا دانشگاه ها آزادن که مردک میره درس میخونه میره خدمت میکنه یک آدم را من میدونم که 3 سال شد که در سال موندگی ای در 3م کورسیش به این معنی که نمیتونی میگه که خیر برای استراحت که درسات بیاموز تو نیستی بیا درس دوام بده خودت میگی که به سواد چخل تونست از دانشگاه تیار کنه دوستی عزیز همین سوال از خودت ای سوال میویا برادر سنگوار بفرما گپ زن شما سوالی من جواب دادین اون خیلی دانشگاه بس که تیارش کرده به سوادی یعنی من نگفتم که من به سواد عینه که من دیپلم نگرفتم از اونایی که من دیپلم سرخ نگرفتم گپی من معنی گپ من گوش ندادم شما برادر من با سوالی من خوبتر بفهمم گپ خب سوالی من در خبر با او دوستانای داره که میگوین که ما خیلی کم بغلیم خیلی در دولت بای زندگی میگن چرا بای نمیشه نه چرا بای نه چرا یک انسان باید بای بشه هر کس که مقصد بای شوی نداره همین زندگی سطحش خوب باشه یعنی همه مردم دوستی عزیز همه مردم دنیا در همین دیگه کشورها اینه مثلا این نورمال نمیگم که در تو از در همین کشورها تعریفش هم نمیکنم این دیگه کشورها در مردم بای هم نباشن زندگی خوبه که مقصد از زندگی باشیدن نیست که مقصد ما از من بر کدوم هم میگم فقط میگم توجیکستان میگه چه میگه که مردم زندگیشو در سطح خوب بگذرونن اون بای خداوند میکنه تا اون کوشش کردن در کار حرکت کردن ما گفته هستیم که کمترین حق مردم بتن اخی خدا شما میگین که خداوند میگه چرا شما فقط تاجیکستان میگین که کم بغلیم خیلی مخیم شما بگین که سوال شما بگین که رنگی که ازبکستان قرقیزستان قزاقستان دیگر دولت ها هستند یگان زوادی بدوایمه بعد الومینی زواد یگان زوادی بدوایمه برای ما ساز کردگی که دولت ما امروزه امورا چی میگوین با کار ضروره شما کام زواد برای ما بگین اما فابریکه را برای ما بگین ایرا کی باید بسازه за перекрестком перед пешеходным переходом شما میگین تاجیکستان کم بغل ایش نداریم وش نداریم کی همین زواد کی باید بسازه همین زواد باید دولت برای ساختن زواد پول کلان لازم
خیلی هم پلی کلان و پلی کلان برکاره یک سفر رحمانوف دو زواد میشه اساس کنید یک به کشور سفر میکنه یک زواد کار کنه که 10-20 نفر کار کنه هر چیزی که هر کارخونه که باشه نفر کار کنه چون که در دیگه کشورها میشه است که یک نفر 10 کارگر داشته باشه و کارش خوب را در تاجیکستان باید یگان کسی بیا که به ما را چیز شده هیچ که نمیشه برادر من بسیار آدمان همین گروه بسیار دیگر چیزن کو منو اهمیت نمیتیم برای که گپای من شما را حرمت احترام میکنم برای که در سخناتون نیست یگان سخنی یگان گفتی امو ورسو یگان لیشن قهوه نمیکنه برادر برای هم حرمت احترام بر تو است نیکی من گفتی استادم که برادر ما چیکار کنیم نه روی حل بگو خیلی اون کس ما را ناومد زواد مفروض نکردیم برادر روی حل بگو چیکار کنیم برادر عمر بعد گوش دارم داشتیم گپ زنیم برادر سنگور گپ زنیم ما یگان دولت داشت نه صدا تو ناومد یک بار تکرار کنی خواهش میکنم گپ تو را یگان که بعد یمی دولت سومانیون یگان بود ما دولت داشتیم بعد دولت سومانیون نو دولت غوریان بود غوریان قریب 200-300 سال مبارزه بردن دولت غوریان قریب 300 سال مبارزه بردن دولت غوریان یک عائله تاجیک مردم تاجیک هم تحصیل مبارزه بردن قریب نمیفهم تمام عائله‌اش را کشتن در 2-3 عصر مبارزه بردن به سر قدرت رسیدن این چیزا رو بگین تاریخ بخونین اما این گپ دینه سنگاپور کی 1000 سال پیش دولت داشت که امروز دولت شدگیان این گپا نمیتونن جونی برادر یعنی مثال باشن صداش خوب نیست برادر عزیز خوب برادر همینجا یک برادر است سنگوار جان امو صدات ساز نیست خواهش میکنم امو اینترنت خوب که بعد داخل میشیم صحبت میکنم از موبایل درختو برو در راه رفتم از موبایل درختو برو مواظب خودت باش خوب انتظارم برادر فوریگ بفرما Алло. 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 Добрый вечер. Добрый вечер. Я не знаю, мы тут вроде на таджикском разговариваем, поэтому... Да, я очень извиняюсь. Мой персидский, таджикский очень плохой, но я хорошо понимаю. При разговоре у меня очень трудности. Не, мы вам поможем, вы постарайтесь... Мне легче будет на русском выразить свои мысли, поэтому я вас прошу. Все мои слушатели тоже могут не знать русский язык, поэтому мы тут выступаем только на таджикском. Я думаю, что раз... Очень приятно будет слушать, товарища. Спасибо. Раз наши сограждане, большинство из них живут в России и работают, и в общем-то, живут, то значит русский язык не должен быть для них проблемой, я считаю. Это не проблема, понимаешь, дело не в этом, дело в том, что, понимаешь, я сам, если вы знаете меня как человек, я больше, как говорится, пропагандирую национальные ценности, понимаешь? Вот я поэтому... понимаю вас, господин Манучехр, если... всегда говорит, я за таджикский язык, и будет тут сидеть, повещать людям на русском. Я вас понимаю, господин Манучехр, мне реально будет удобно выразить полностью свои мысли на русском языке, если вы мне позволите, да. Позволяю. Да, спасибо огромное за возможность выступиться у вас. Я выступал в нескольких уже прямых эфирах, и у вас тоже выступаю первый раз. Я вас не первый год знаю, я тоже посмотрел ваши, особенно курсы по немецкому языку, очень полезны, кстати, спасибо огромное. И, у меня есть несколько таких моменты есть по поводу вашей программы. Я так и не понимаю, в чем цель вашей программы. Можете коротко, ясно объяснить?
о чем... Вот, например, смотрите, я просто объясню вам. Национальный альянс – это чисто политическая платформа, где говорят о политических проблемах, правильно? Да. Это прежде всего движение. Если вы мне поможете, как звали еще одного товарища, который выступал, Ислох, который... Я ведущего забыл. Вы говорите, что вот именно хотите, что вы хотите узнать. Да. Вот тот человек... Мы боремся против диктатора. У нас конкретная программа, мы боремся против диктатора. И смотрите, мы все боремся, мы все боремся, и я в том числе, у меня очень либеральные очень взгляды, очень демократичные, прям очень либеральные. Поэтому мы все боремся, мы с вами, то есть в одной дороге. Просто я не понимаю вашу платформу. Например, у Ислоха, да, они выясняют все ошибки там министров, там, да, знаете, преступления, вот это вот. Они показывают это все, они делают программу специальную. А ваша цель, ваша платформа, она для чего? Вы уже, можете коротко, ясно объяснить? Вы уже сами говорили, что я учил немецкий язык, а потом я являюсь человеком, который больше всего думает и знает, и уверен, что только знание поможет нам прийти вперед и что-то сделать для нашей страны. Поэтому я стараюсь как-то бороться, чем могу. И то, что я делаю сейчас, в данное время, это для меня очень важно, чтобы наш народ наконец-то начал понимать, что мы не являемся какой-то маленькой страной где-то в середине Азии, которые просто должны молчать. Я стараюсь, вот эти люди, которые уже не безразличны в политике, вот этих людей больше дискутировать о темах, которые, например, я сам живу в Европе, и вы сами знаете. Поэтому я больше интересуюсь, как говорится, геополитикой, поэтому я вот, если вы просто не послушали эту мою программу или там эфир... Нет, я слушал, просто у вас... Поэтому для вас... Я извиняюсь, господин Манучехр, у вас... Нет, я не хочу занимать много времени, потому что у вас очень много людей хотят к вам попасть. Просто к чему я задал такой вопрос. У вас нет ли определенной тематики? Например, у Ислоха есть определенная тематика, о чем можно поговорить. Поэтому я вам просто хотел предложить несколько вариантов. Вы, как человек, могли бы... Сегодня у нас есть тематы. Вот сегодня у нас есть тематы, конкретные тематы. Да, у Ислоха братья наши, они борются как могут, они в их дорожку то, что хотят, то делают. Да, это правильно. Они занимаются тем, чем могут. Но я в моем платформе, то, что я повещаю, это больше всего стараюсь, чтобы люди начинали наконец-то понимать, настолько нам важна геополитика, чтобы наш народ, вот эти люди, которые нас слушают, да, мы их говорим бедор шудагон, да, люди, которые уже проснулись, да, не спят больше. Вот эти люди наконец-то начали понимать, что, может быть, за 10 лет, за 10 лет они будут в парламенте работать, они будут где-то для страны работать. Но как им работать, если они не знают геополитика, если они не знают, что творится в мире? Ну, поэтому я в каждой программе, каждый эфир я стараюсь поставить какой-нибудь темат. Вот сегодня у нас были, например, постоянно, ну не всегда, конечно, но стараюсь больше всего тронуть темы, которые другие не упоминают. Потому что каждый человек думает как может, да, думает по-другому. Не каждый может думать, как я, и я тоже не могу думать, как других. Конечно, конечно. Я вас понял. Да? Коротко говоря, но просто я хотел вам... Мы серьезно занимаемся политикой, и те люди, которые мне тут слушают, они
да, заинтересованы политикой, поэтому мы сейчас только нас есть, только вы как видите, поэтому не каждому понятно, о чем мы говорим, не каждому ясно, что такое геополитика, и не каждый интересуется. Поэтому, если бы все 100% интересовались бы политикой, сейчас бы мы не находились в такой ситуации, в которой мы сейчас есть. Поэтому вот так как-то, если вы что-то поняли. Да, господин Манучер. Фармуин, пожалуйста. Если позволите, я просто говорю политики, то это очень интересная тематика на самом деле. Просто я хотел вам предложить... Сейчас. Просто что я хотел предложить? Раз вы говорите о геополитике, то давайте начнем тогда с истории и язык страны. Это все-таки не менее важно, чем то, что вы говорите. Я бы хотел, я лично очень хотел бы, чтобы направление именно было именно во внутреннюю политику. Нам на сегодняшний день геополитика не так уж и важна. Понимаете, о чем я? Раз, например, вот государство, да, а если проблема внутри самом государстве, то зачем нам геополитика на сегодняшний день? Мы можем упустить эту тематику, а больше делать курс на то, что творится внутри страны, что делает сегодняшняя власть, какие у них ошибки. Раз мы все либералы, там, оппозиционеры, то мы должны выбирать в каждой программе определенную тематику. Например, вот избили девочку Мадину, да? Мы поговорили об этом. Вы подождите. Нет, я просто к примеру говорю. На следующий раз мы об Бадахшане только говорим. И, ну, и так далее. Понимаете, о чем я? То есть вы экономите и свое время, и время людей. Я думаю, что вы таджик и говорите на русском языке. Я понимаю, о чем вы совершенно понимаю, о чем вы говорите. Только дело в том, что сейчас очень много ютуберов, очень много муборизов, да, люди, которые борются против диктатора. Они каждый день стараются как-то говорить о проблемах Таджикистана. Только дело в том, что я таково мнения, что мы не должны быть все похожи друг на друга, у каждого вот поэтому я и вам предлагаю. Как говорят немцы, Wissen ist Macht. Знать – это сила. Поэтому я стараюсь, и мы все люди, которые тут сидят, очень образованные люди, например, вот брат Хабиб тут сидит. Я, конечно, знаете, я тоже могу говорить на русском, что-то интересоваться. Конечно, если мы говорим о политике Таджикистана, вот каждый политик, который хочет прийти в политике, особенно в Таджикистане, он как-то должен знать русский язык, потому что это является... Сейчас дело не в русском, не в таджикском языке. Слушайте, вы понимаете, о чем я? Я понимаю, о чем вы говорите. Я хотел вам сказать, я просто хочу экономить не только ваше время, но и время других участников, понимаете? Просто один и тот же человек почти 30 минут сейчас тут разговаривает. Не лучше ли будет по 5, по 6 минут? Если вы позволите вас покритиковать чуть-чуть, я что хотел вам предложить? Чтобы каждая ваша программа была... Вы же недавно открыли прямой эфир, правильно, насколько я понял? Раз вы хотите, чтобы ваши подписчики, там, я не знаю, люди, которые вас смотрят, чтобы было интересно, я вам просто предлагаю, давайте начнем с истории. Геополитика – это обширная вещь. Дело сейчас не в языке. Смотрите, господин Манучер, дело не в том, кто говорит на русском, кто на таджикском. Давайте будем говорить об общих вещах. Ислох говорит о преступлениях. Национальный альянс имеет свою платформу. Так давайте вы возьмитесь за культуру и за историю таджикского народа. Вот недавно хотели снести дом Садриддина Айни. И есть десятка уйма проблем, которые
нужно говорить, понимаете? Ну и геополитика, она тоже интересна. Просто я вам хотел предложить, давайте говорить о творчестве, что было в советское время у таджиков, что было до советского времени и что было в саманидском государстве. Давайте мы будем заниматься просветительскими делами тогда в вашем эфире. Понимаете, о чем я теперь? Давайте говорить о культуре, о творчестве Таджикистана, историю, язык. Понимаете? Например, есть тематики, которые очень важны на сегодняшний день таджикскому народу. Толерантность. Слово «толерантность» нужно хорошо понимать. Не каждый таджик понимает на сегодняшний день, как важна для них эта толерантность. Раз мы не понимаем, вот наша главная ошибка на сегодняшний день именно в этом и кроется. Когда мы не понимаем, что такое толерантность, мы потом отделяем друг друга, ну, мы говорим там из Хаджента, там, из Бадахшана, ты из Куляба, я из Душанбе, понимаете? Нет единой какой-то идеологии. Давайте вы же сами сказали, что мы должны отличаться. Раз ваш эфир отличается чем-то, давайте говорить о творчестве, культуре, истории и языка. Давайте про такие тематики мы будем разговаривать. Мы же не всегда можем говорить о том, о чем ты сейчас Я понимаю, можно сделать рекламу на политику тоже. Но и слог, и платформа Альянса, и 24, они уже говорят, 24 часа они о политике говорят. Поэтому и новости есть, и Азия Плюс, и Радио Свободы. Они каждый день всем предоставляют эту новость. Так вы будете отличаться чем-то, давайте про историю, язык. Но и вы можете говорить то, что на сегодняшний день, например, вот эту историю они сократили. Или вы можете покритиковать этим, ну, создать какую-нибудь очень интересную программу. Я не знаю, как. Ну вот я зашел в прошлый раз, просто было неинтересно, честное слово. Я не буду это скрывать. Я на ваш эфир зашел, мне стало неинтересно вообще. Потому что одно и то же, это человек тоже устает от этого. Вот поэтому я вам предлагаю, так как вы, там, у вас в Ютубе есть курсы по языку, да, и вы очень там интересуетесь историей, там, и так далее, давайте мы будем создавать эфир про творчество, культуру, историю. Что сейчас, вот на сегодняшний день, какие проблемы есть в таджик-фильме, да? Это тоже можно поднять. Ну, грубо говоря, я просто говорю, к примеру. Вот вы сейчас приобщили все, просто вот о всем говорили и в одной. Поэтому я же говорю, для того, чтобы понимать, о чем я тут повещаю, о чем я тут говорю, надо внимательно слушать. Конечно же, если мы говорим сейчас о геополитике, да, ты прав, что наш народ, как ты, вот я не хочу ограничивать народ, понимаешь? Я живу в Германии. Я интересуюсь политиками, я общаюсь с политиками, я такой же, какой есть. И мои, понимаешь, вот ты сейчас хочешь, вы или ты, не знаю, если мы можем так спокойно говорить, ты сейчас хочешь, не знаешь, как-то какой-то другой новый тема для меня как-то придумывать, там искусство, фильмы, там что-то. Да, это очень интересно. Я тоже согласен с вами, очень люблю вот эту фильм-индустрию, и для меня очень интересно, как они там все делают. Да, иногда очень хочу критиковать. Ты прав, да, очень много сейчас людей, которые... Нет, я имел в виду, что сейчас, в каком положении сейчас все вот эти другие аспекты, кроме именно политической жизни, кроме этого, в государстве есть творчество, культура, история и язык.
Понимаете, о чем я? Эти тематы не запрещенные в Таджикистане. Люди говорят об этом. Там, например... Почему не запрещено, когда Таджикистане критиковать Кадама Курбана или кого-то другого? Почему тогда форси запрещают в школах? Понимаешь? Вам вопрос, почему форси запрещают в школах? Хотя я учился в русской группе, форси в таджикских группах, в таджикских школах запретили уже давно. Почему бадахшанские языки не преподаются в Таджикистане? Почему ограничивают права бадахшанцев? Почему они не имеют права изучать свой язык? Да, знаете, сколько проблем можно найти? Ну, как мы можем решать эти проблемы, если диктатор там? Вот все, что я не говорю, чтобы вы решали. Я говорю, я вам предлагаю, я вам предлагаю, чтобы вы эти проблемы поднимали. Вы же сами своим же языком говорите. Мы не должны быть одинаковы. Хорошо, вот в следующей программе будем говорить о персидском языке, почему мы сейчас не пишем на персидском, почему запрещают в школах. Я тоже не понимаю, почему они этого делают. Ну, видно, что они враги народа. Ну, видно, что они очень не любят, когда думают о персидской истории. Поэтому ты совершенно прав. Эти проблемы есть, нужно об этом говорить. Мы говорим и стараемся как-то, как вы уже сами говорили, мы только начали говорить, и тематы будут. Главное не делать вид, понимаешь? Главное не делать вид и показать людям то, что не знаешь. Я вот всегда избегаю от этих случаев, понимаешь? Я не хочу делать то, что не знаю. Не хочу делать то, что для меня не является интересным. Вот что интересуюсь, тем и занимаюсь. Конечно, каждый человек имеет своих слушателей. Ну да, мы не должны как-то быть скучным. Да, каждая программа должна иметь свой какой-то ритм. Каждый, ну, понимаешь, может, вот эта программа тебе не интересна. Я извиняюсь, господин Манучехр, раз вы говорите о геополитике, то тогда вы же должны как-то приготовиться к эфиру, правильно? Вы изначально были? Вообще изначально меня слушали? Да, в прошлых программах тоже слушали меня изначально. Я всегда перед эфирами 15-20 минут говорю о темах, которые то, что я буду выступать, о чем я буду говорить. И, конечно же, мы сейчас, сам же знаешь прекрасно, что наш народ сейчас нуждается просто научиться дискутировать друг с другом. Неважно, какие тематы, главное, мы должны поставить все на своих местах, чтобы люди могли вот этот использовать. Я иногда задаю очень такие смешные вопросы. Это не для того, что я очень хочу задать этот вопрос, это потому что надо воспитывать наш народ. Вот каждый, кто понимает, что вот воспитание надо нашему народу, тогда он может что-то делать. Вот мы из этого начали. А искусство, ты понимаешь, с кем хочешь говорить о искусстве? Сколько людей будут интересоваться искусством? Сейчас люди хотят просто революция в Таджикистане. Им не интересно, что там происходит в фильм-индустрии. Не интересно им, что они говорят, да, все проблемы являются... Все проблемы – это Эмомали Рахмон. Его не будут проблемы. Его не будет персидский язык в школах. И, ну, все будет как надо. Понимаешь, сейчас народ так думает, как вот я сам один могу идти против этих думающих людей, которые уже не хотят терпеть этого диктатора, понимаешь? Вот этого надо понимать. Если мы говорим очень много интересных темах, которым очень много можно говорить. Я тоже, да, иногда человек думает, ох, как бы было хорошо, если у нас народ будет говорить о очень интересных темах. И, понимаешь, это каждый из нас об этом мечтает. Да, я тебя понимаю, если бы ты был безразличен, то бы не зашел сюда и бы не говорил сейчас со мной. Только дело в том, что если народ этого пока не понимает, если мы еще не успели воспитывать народ так, как надо, люди у нас сейчас не понимают то, что ты хочешь им говорить, понимаешь? Вот насчет персидского языка мы всегда говорим, мы вот каждый раз говорим,
Ну что это изменило? Изменится все, когда не будет диктатора. Вот и все. А как Хабиб амиджа астен, шмо метрим боягон бзаргворин да амиджа ягон габзанин. Могу сказать, я слышал внимательно брата, но он тоже предлагает интересные вот так темы, которые мы должны слушать, должны дискутировать со своими земляками, со своими, как говорится, этими. Но я поддерживаю тебя, что тема сейчас актуальная тема, которая все сконцентрирована мысли всех вот на одной теме, которые как переделывать своего там государства, как переделывать сознание людей, чтобы они переосмыслили по-другому. Это все нужно делать. А тут наш товарищ тоже правильно говорит, что темы, которые держат в других этих программах, которые говорят люди только о политике, немножко можно разрядиться и в других программах как-то. Да, я об этом и говорю. Музыку, кино, культура, это ближе к политике, это историю. Можно историю. Либо историю, либо язык затронуть. По языку обязательно, да. Будут понимаете, просто темы. разнообразить вот эту обстановочку чуть-чуть. И я просто, может, неправильно выразился, но вообще все вот эти аспекты опять-таки ведет к Рахмонову и его правительству. То есть мы не будем просто так сидеть, грубо говоря, извините за выражение, пиздеть о творчестве, о кино. То есть мы будем всегда говорить о том, что вот это все, что у нас было в советское время, уничтожили ребята. Понимаете, о чем я? То есть главный противник всей этой культуры, то, что у нас было, просто изничтожили. Это все пошло к деградации, к краху. То есть у нас была такая история, например, ребята, и как-то вот так можно преобразить программу. То есть вот и все. То есть об одном и том же говорить тоже как-то неинтересно. Я просто вот это хотел предложить. Вот и все. Ты совершенно прав, родной. Мы не хотим История, она очень богатая. Понимаете, таджики будут прийти к самосознанию. Понимаете, что значит слово самосознание? То есть, да, я таджик, да, я мусульманин, может сказать другой таджик. Другой таджик может сказать, да, я атеист, но я таджик. Типа, он будет гордиться этим. То есть главное, очень много будет. Вот эта гордыня привело к тому, что люди гордиться это другое, а гордыня другое. Господин Манучехры, гордыня это другое, а гордость это что-то другое. Это национальное самосознание. Я думаю, понимаете, о чем я? Я думаю, что больше всего для нашего народа сейчас важно как-то прийти к тому, что все проблемы – это Эумар Рахмон. Вот и все. Умар Али Кватов говорил это. Он работал в это государство, он знал все тематы. Он очень был умным человеком. Вы знаете его, вы, наверное, слушали, что он говорил. Я думаю, что я слышал, вас тоже взяло. Но, понимаешь, мы сейчас делаем то, что можем. И большего, конечно, мы хотели бы сделать большего, но пока на этом, может, не хватает силы, ресурсы, и это все нам нужно, чтобы мы как-то могли двигаться. Ты понимаешь, каждый политик вот думает, что вот народ сейчас, да, как-то словами поддерживает политиков в Таджикистане или вообще оппозиции, да, но действиями что делает народ? Что предлагаешь человека, который должен идти работать и прийти еще с народом говорить? Ну, понимаешь, надо, если вот у меня один друг живет в Лондоне, он говорит всегда так, говорит, ну, никто же меня не финансирует.
Я не могу каждый день работать, идти и прийти снова делать то, что другие не делают, понимаешь? Поэтому... Да, я вас понял, господин Мамчех, я понимаю, насколько это сложно вести программу, прямые эфиры, это затратно, это опять-таки деньги, ресурсы. Я вас понял, я просто предложил, как просто человек, который зашел очень хорошо, эфир. спасибо большое, Да. спасибо. И очень самая последняя маленькая краткая история. Я недавно услышал, мать Муавии, это сподвижник пророка ислама. Мать Муавии, когда родила своего сына, она постоянно... Нет, это не Муавия. Это, да, я извиняюсь очень сильно. Это мать Фоте, который захватил Константинополь. В общем-то, эта женщина, великая женщина, когда родила своего сына, Мухаммад Фоте, вы поняли, о чем я, да. Она постоянно напоминала своему сыну, что за горами, мой сыночек, есть государство Константинополь, его нужно захватить. То есть мать с детства внушала своему сыну, что ты будешь великим человеком. То есть она рассказывала истории, что твои предки были такие-то, такие-то. То есть за этой горой стоит большая империя, и ты будешь правителем, президентом, да, грубо говоря, или премьер-министром, и ты захватишь это правительство. Нужно, я считаю, что нужно так как вы говорите о воспитании, нужно вот так привести как-то культурным образом, дать таджикам, дать вот эту идею самосознания своей нации и прийти под одним флагом и атеист, и человек, который не верит в Бога, демократ, не демократ, там, либерал, кто бы он ни был, он придет под одним знаменем и скажет: да, я таджик, и я хочу отдаваться этому государству. Не то, что государству, а создать. Отдаваться, да, я отдаю, чтобы другие жили. Ну, это тоже интересно, если об этом говорить, то можно долго говорить. Ну, насчет воспитания я согласен. Мы должны воспитывать народ так, как надо. Да, мотивировать. Я же говорил, вот вы же не слушали изначально, что я говорил. Я всегда мотивирую. Мотивация для меня стоит на первом месте. Поэтому я говорю всегда «но умеди гуногаст», да? Вот, да, ты сам понимаешь, говорил же, знаешь таджикский язык. Конечно, я полностью понимаю вас. Поэтому мы воспитываем народ так, как можем. И спасибо всем нашим гражданам и слушателям, которые нас слушают. Да, мы не являемся супер-мупер учеными, мы не являемся суперменами, но стараемся, делаем то, что можем, и будем делать то, что в наших силах. Ну, дальше... сами решайте, что нам делать. Спасибо большое, что вы зашли, и очень приятно было вас слушать. Конечно, и иногда можно на русском, и да, я буду думать... На немецком, и даже и на узбекском, и на других языках. Немецкий язык для меня как родной язык, ну, с кем я буду говорить, конечно, я, может, и о немецком тоже буду говорить, о проблемах Таджикистана, но, как я уже говорил, нужно время, понимаешь, я сам не успеваю то делать, монтировать видео или что-то, понимаешь, я сейчас сам своим компьютером и телефоном борюсь против диктатора, понимаешь, и они, конечно же, вот все, что у меня есть, мой телефон, камера, компьютер, и этим я пока делаю то, что могу. تشکر زیاد دوستی عزیز که در اینجا داخل شدین. تشکر دوستای عزیز که زبان روسی ما را شنیدین. تشکر زیاد که شما داخل شدین. خوب در اینجا کوهستان مسجد داخل شدن. برادر حبیب بزرگوار ما یگان گفتنی داریم. تبربگ عزیز ما و فیرم خواب رفتن. برادر حبیب یگان گپ گفتنی هستین در این باره و دیگر عزیزانی که در اینجا هستن میتونن فکر اندیشه خودشون بگن. بله ما امروز کوشش کردیم که با زبان روسی صحبت کنیم. یعنی کوشش کردیم، ما را مجبور میکردن، این مجبوری بند قطعی نآوردن مو رنگ رحمان فورم بالاخره را تا سر مو نگرفتن، لیکن یعنی
مجبور شدیم. من چون اولین بار است که در برنامه پخش زنده روسی صحبت میکنم به هم خاطر بیشتر مجبور شدی. بله بسیار خوب است برای که اودیتوریت واسه میشد رو زبان‌ها چی میشن. بسیار خوب هم صحبت کردی. زبانتون به زبان روسی بسیار روان است. من خودم سالهای دراز در همه زبان روسی قدی یگان بحث نکرده استم. این منم نو بستم. خودتون هم بسیار خوب صحبت کردید. بسیار زبان روان دارید. لوگیکای منطقاً خوب درست گپ زدید. بسیار خوب است. یکی برادرم که مسئله ها را داخت، مسئله خوب لگت کرد. زبان روسی قطعی هم بس اگر هم تاجیکی و هم روسی شود اودیتوریا وسیع می شود. جانبینی بچهای ما وسیع می شود. اگر اینا یک کوشش کنن به زبان روسی بعضا وقت گپ زدن اونایی که در روسیه هستند بسیار خوب می شود. بله ما بر ضد زبان نیستیم. این زبان ها ما بر ضد ای هستیم که به زبان ما احترام کردن نشود. ما بر ضد این هستیم که بر زبان ما احترام کردن نشود. وقتی که یک نفر زبان تاجیکی را صحبت میکنه مثل برادر حبیبی که اینجا نشسته است مثل این برادر صحبت کنه. یعنی ما اکثریت وقتی که من درباره زبان تاجیکی صحبت میکنم اکثریت شاید فکر میکنن که من زبان روسی را شاید نمیدونم که در این باره صحبت میکنم، اما این طور نیست. مقصد من این است که ما میتونیم، من مثلا خودم یگان کس چشمم نکنه، بسم الله الرحمن الرحیم، من خودم الحمدلله 6 زبان صحبت میکنم، اما یعنی با 6 زبان صحبت میکنم، اما تاجیکی هم کوشش داریم که بدون کلمات دیگه زبان ها استفاده کنیم. مقصد همینه، یعنی دیگر مقصد بالاتر از این نیست، مقصد به کسی نااحترامی کردن نیست، مقصد به نمیفهم کد میره از خود کمتر حساب کردن نیست. و کوشش هر یک فرد این ملت، من باوری دارم برادر حبیب و همه برادر اینجا هست، من باوری دارم که این ملت ما اگر که شرایط داشته باشه در علم پیشرفت میکنه. ذهن مردم ما ذهن خوبه، ما همه ذهن تیزی داریم که من در همین که نمیخوام تعریف کنم، در همین درسا مثال گفته ایستم خود من همچین یک فرد یک ملت و دیدم بسیاری برادر تاجیک همین خود ذهنی همین باور که همین تاجیکی خودم خوبن اگر بخوام بخونن که همین یک 4-5 جمله دیگه زبان ها رو هم 10-20 بار میخونی قاری از یادش میکنی و هم زندگی گپ میزنن با هم یک کلمه‌اش گفتن نمیتونن یا که میپرتاین. مثال گفته استم نه، یعنی ذهنی ما تازه های. خیلی مردم کوهستان و خیلی 93% تاجیکستان کوهستان های، لیکن متاسفانه دشمن ایرا میدونه، رحمان فیرا میدونه که این ملت اگر 10 سال عذابش نه این ملت 10 سال اگر آزاد باشه کو دیگه ایره قپیده نمیشه. و این مردم ما کوشش دارن، حرکت دارن و ما دیده هستیم که همون منطقه‌ای که سواد شو زیاد کوشش دارن برای سواد، همون منطقه رحمانوف کوشش داره که بزنه بشکنه که دیگه اوش هم خب کنن. اما ان شاء الله علم این قدرت است، قدرت در دست خداوند است و هیچ کس هم قدرتش نمیتونه. وای برادر یک کلمه دیگه را گفتم، کلمه تالرانتستی پلورالیسم، همینو بسیار مهمند در بحث و مناظره در پیشرفت. همین دو چیز طاقت کردن در بحث یکدیگر و چند اندیشی در جامعه را به یک جامعه پیشرفت و مترقی میبرد. امروز ما ببین که با چند اندیشی نه فقط با یک اندیشی، همه اندیشه هایی که فکرهای لیبرالی که نه برادر به ما گفت، همه را پخش کردن، همه را جخیدن که در یگان جا یگان سخن هیچ کس گفتن نمیتوند. چند اندیشی در جمعیت، در جامعه را به یک مرتبه بالاترین دنیا آورده میرساند. اینا امروز ببینید، یک مثال میارم که دولت های اروپا با کدام با چقدر عذاب ها به همین وقت رسیدن که برای چی 4 سال باید و 8 سال حکومت کنن. همین مرحله های دیکتاتوری و این دوره را همین دولت های اروپا سر گذراندن. دوره های شاهی بودن، چقدر خون ها ریختن، چقدر کشتار ها شدن، عاقبت به خلاصه اومدن که تا لایک انامی سیستم دموکراتی نشود و 4 سالی حکومت نکنن و 4 سالی نشود یا از 8 سال زیاد نشود، دیگر در دنیا دیگر نمیشود این سیستم ها رو جاری کردن. این سیستم ها همه وقت به دیگراداسیون میارد، همه وقت به پستروی میارد، همه وقت به پسیمیسم فکری میرساند. برای همین ما باید کوشش کنیم که در جامعه من دیگرگونی بکنیم. تشکر زیاد دوستی عزیز در این کامنت شما. یعنی یک چیز از دوستی عزیز، یک چیزی از همه مهم است
که او را تنها فکر میکنم اون مردمی که همین صحبت از فهمیده شدن احترام گذاشتن به عقیده هر یک کس این میای تالرانت است. احترام گذاشتن به فکر افکار یک نفر. بگذار که یک نفر ما بله امروز زیاده از 80% مردمی که ما را تماشا دارن در روسیه هستند. روسی گپ زدن هم اشکال نداره. یعنی همون تالرانت نست استفاده بردن و همدیگر فهمی کردن، همین که شما خودتون گفتین که مثلا عوض کردن پرزیدنت ها عوض کردن پارلمان همین خودم در تالرانس میدره که من حکومت میکردم احترام به فکر خودت دارم بیا تو کارت بک کو ببینیم چیکار میکنی. این همی فراو مرکل این همی صدر اعظم آلمان رفت کو دیگر نیست. امروز دیگر انگلا مرکل نیست. تمام اثر قدرت رفت مثل همی که فراموش شد. باور میکنین برادر؟ دیگر انگلا مرکل در آلمان وجود نداره. بازم این قدر خدمت، بازم این که یکی از زنهای باقوترین در سیاست در دنیا معرفی شدگی بود و قبولش میکردن در سیاست دنیا، از آن جمله در گیوپولیتیکا بسیار رول مهم بازی میکرد. لیکن امروز با یک نفری که فقط در خونه نشسته است از طرف دولت همون پلش هم میگیره زندگی کرده و رفته است. تمام احترام داره در حکومت. 19 سال اگر یک سال دیگه میستاد نه اینکه بعدش میدیدن همین خوبم بسیارش در کار نیست. آخی فرمایید برادر عبدالحی اینجا اومدین. دوستی عزیز ما شما را ما دیگه صحبت ما را به تاجیکی دوام میتیم. دوستی عزیز برادر صحبت کن ان شاء الله که ما هستیم. خوب کوهستان مسچاخ شما اومدین برادر عزیز گرامی قند اصل بفرما گپ زن. السلام علیکم. راست که برادر گپ زد من خواستم خودش گپ زنم با روسی باشد تاجیکی باشد. پروگرامایی که او تمایی که او برادر پیشنهاد کرد تماش راست که همین تمای تالرانت است با من تو معقول شد. حتی من با او برادر گفتم که مثال شما را هم که ترمیناتور نیستید که مثال همین تیما را رجبرات کند به مردم فهمد. بله دوستی عزیز یعنی این معنا است مثلا در باره کینو شما مثال مشکلی مردمی توجیه هم نه که وقتی که در باره اون چی نمیدوند نه که همه کار رو میکنند. مثال یک آدم نمیتواند که همه طرفه همه کارو باشد. مثال دختریش میکند، انجینیر نمیکنه، انجینیر کار انجینیرش میکنند، مهندس کار مهندسش نمیتواند، آبدار کار آبدارش. شما همچون یک کمانده ندارید نه که خودتون برآمد کرده شده. به فکر من همین طرزی که تیمی که شما کرده بسیار با من معقوله. نه که همین تالرانت است. البته من میخوام که اگر возможность داشته باشه در ویدیو آینده در باره همین تالرانت است بسیارتر اگر میشد ویدیو خوبتر میشد. اما در باره زبان در باره فرهنگ بسیار ویدیوهای خوب داره. شما بسیار ویدیوهای داشه که موتیواسیون هستن، بسیار ویدیوهای قشنگن. تشکر زیاد دوستی عزیز. تشکر. این شما قشنگین، این چشمای شما زیبان. واقعا به خدا شاهده من باوری دارم که همون چیزی که در دل من جوش میزنه در دل هر یکی شما جوش میزنه. از همه چیزی که در دنیا دوستای عزیز ما و شما را پس میکنن ناکس میکنه همه یکی ما روز بیای اعتقاد با او کنیم که ما همه چیزا میدونیم. نه، چون که من در زبان روسی گفتم هر یک نفر نمیتونه همه چیزا بدونه. من همه چیزا نمیتونم درباره همه باره صحبت بکنم. بله برنامه ها وقت در کار دارن، علم در کار دارن. ولی من حاضر یک چیز ترجمه کرده ایستادم از زبان آلمانی با زبان تاجیکی، باید یک نوار ساز کنم. ان شاء الله میبینید نواره. خوب درباره یک چیز تاریخی یعنی قریب که دو روز طول کشید که همون کار ما بکنم. این کارهایی که مثلا از یک سیاستمدار از روسیه یا اینکه دیگر کشورهای اروپایی مبارزه برن مردمش قطعی شوند حداقل از طرف مثلا حزبای سیاسی در آلمان از طرف دولت سرمایه گذاری کرده میشوند. حزبای سیاسی در دیگر کشورهای دنیا وقتی در پارلمان هستند اونها از طرف حکومت سرمایه گذاری کرده میشوند. این به اون معنا از دوستای عزیز که
این به اون معنا است دوستای عزیز که ما امروز از طرف حکومت سرمایه گذاری نمیشیم، خوجای خارجی نداریم. نوشگری شو هم قد تحمد منن خوجای خارجی یعنی با همون قوایی که داریم با شما امید ما شما این هر کس که هر کمک کردن میتونی هر طریقی باشه کردن بگیرین و فایده همه ما و شما. این یک کادر وقتی که ما در میلاد یک کادر میسازیم اون کادر به هر یکی ما و شما فایده داره. کادر ساختن برنامه آسون نیست، اما ما امروز الحمدلله نفرایی داریم که کوشش کرده شدن که کادر باشن، کوشش کرده شدن که نفرایی باشن که برای جامعه خدمت کنن. این میای من دوستای عزیز مثل که برادر در کامنتار نوشته است که منوچهر کوهستانی خاله همکاران است. بله یعنی ما همون اولین تماتی که از اولی برنامه داشتم، از اولی که در یوتیوب اومدم فهماندهی و همون چیزایی که مثلا منبر بتیم برای جوانو که احساس بکنن که دانستن این قدرت است، دانستن این احترام است. در کدام کشوری رفتید نرفتید. امسال من به اروپا سفر داشتم، همه شما شاید اکثر شما ندونین، با بسیاری کشورها رفتم، یاد داشته باشین از محمد اقبال اینترویو گرفتم و دیگر کشورهای اروپایی رفتم. یعنی ما 3 نفر تاجیک بودیم، احساس می‌کردیم که پرزیدنت رفته ایستادیم. با او خاطری نبود که ما خود از زور حساب میکنیم دانا، نه، به این خاطری که ما هر کسی ما به همون چی خودش میدونست که وظیفش چیه. یک وظیفه یک نفر رانندگی بود، وظیفه یک نفر صحبت کردن در پیش شیشتن بود، وظیفه او قفاکی سیو او درست کردن. یعنی هر کس وظیفه خودش میدونست. در دوام یک ماه سفر من تمام اروپا رفتم، مردم اروپا را خبر گرفتم. من تشکری میگم به هر یک اون نفری که مرا در خانت مهمانی کردی، هر اون مادر تاجیکی برای من نان پختی، هر اون برادری که نان نمک تا خوردم. در دوام اینمی یک ماه دوستای عزیز من با تمام قریب نزدیک و تمام اروپا یعنی شهرهای کشورهایی که تاجیکا هستن سفر کردم. از تاجیک تا مهمون دوستدار، از تاجیک تا با عزت با کم پیدا میشوه. من میگم که مردم شرایط ندارن. اگر همین انسان از چی خاطر ناآدم میشه؟ از روی بی‌شرایطی. چرا که دزدی زیاد است؟ چون شرایط نیست. چرا که بدبختی است؟ چون شرایط نیست. چرا که مردم بغیر از زنا و بغیر از غرگردی و بازنای مردم خواب رفتن در تاجیکستان دیگه کار ندارن؟ به خاطر چی؟ به خاطری که بیکارن مردم، شرایط نیستند. انسان بیکار شیطان استفاده خوبش میبره، اما یک انسانی که به یک کار مشغوله او را خیلی باید زحمت بکشه که استفادهش بره. ما باز هم تشکر میگم به خدا به همه شما برادرای اروپا، از لهستان سرکردی تا آلمان تا فرانسه تا بلژیم تا لیتوا، لاتویا، فنلاندیا، همه که سوئیسریا، همه برادران شما واقعا گلین. وقتی که هیچ داره انسان احساس میکنه باز نمیتونی که با مردم نباشی. همه هم برادران رو خونه‌اش رفتیم، صحبت کردیم، شیشتیم، مهمونداری میکردن او عزت میکردن. همیوارم تاجیکن، چون که ایو عزت کردن میتونستن دیگه مردم تاجیکستان هم میتونست است. همه مردم تاجیکستان میتونن تالرانت باشن، همدیگه را احترام کنن، همدیگه را بگیم که مهمونداری کنن، دستی همدیگه را بگیرن. این همه ما و شما میتونیم. اما رحمانوف اولین کاری که کرد از ما اول همین فرهنگ یک جای آمدن گرفت که مردم ما نیاید در صدقه، نیاید در توی، نیاید در معرکه، نیاید آخی در معرکه ناومد، در توی ناومد، در آش چل ناومد، کنیوی آخی انسان به خوش تبارش میبینه. امروز میگه که همه با تلفناشو مشغولن. آخی چیکار کنن دیگه مردم که مردک که 100 نفر زیاد توی رفتن نتونه، میگه معرکه رفتن نتونه، ختم گرفتن نتونه. من حتی بعضی دیامو لوکیگیری هم نیستم. من حتی بعضی همون لوکیگیری هم نیستم که او قدرت همت انسان هم نشون میده که یا سه و دو نونه میمونه در لوکی میپیچونه و میگه مردک جو اینا بگی اینمی نونه بگی در راه میره 100 کیلومتر میره 200 کیلومتر میره گشنه میشه اینمی را بخ یا ای که بره به فرزندت انتظار تا میآید. آخه جونی آدم نمیکنن کو. یا بربرش ورو اومدن بعضی دی لوکیگیری، یا بربرش ورو اومدن بعضی دی یک جای شوی، همین خیل آوردن ملت به محبت کردن که دیگه همین تحفه عادی که یک موی سفید بیچاره یک لوکی و یک کلچه و یک سیو در موبایل کلچه میدن میدانش از همین تحفه مردم خلاص کردن. محبت از کجا پیدا میشه؟ محبت در اون زمان پیدا میشه که همدیگر به همدیگر احترام داشته باشه، همدیگر به همدیگر تحفه کنه، همدیگر به همدیگر گپ خوب بزنه. امروز همین سال رژیم گرفته است با میگه که شما خب اینو گپ میزنید، شما گپ میزنید،
شما خب کنین. ما برای چی خب کنیم آخی؟ چی ما امروز نداشت، چی ما امروز داریم، چی چیز ما رحمانوف نگرفتی که ما خب کنیم؟ همه چیز ما گرفتی. همین انسانیت در کشور ما گرفتی. اون مال ملک همیشه اومدنی رفتنی ای. حالا یا برادر در اینجا گفت که چرا مردم بوی نمیشه. آخه هر کس بوی شو نیست. بوی شوی مقصد اساسی یک انسان نیست. مهم که یافتن حرمت و احترام در داخلش و تشخیص دادن که همین همت انسانی داره یا نه. این مهم، هدف اینی ای. دیگه چیزا در دنیا هیچ کارا ندارن. ده ها میلیون میلیاردر میلیونر همه مرده و رفته هستند. این دنیا دا اون نیست که انسان باید فقط بوی باشه و بدولت باشه و فقط کوشش بکنه که چی مالی که دید بکشه بیاره. مهم دا اوه که انسان همون آرامی قلب داشته باشه، آرامی روح داشته باشه. امروز چقدر مردم ما بیمار هستند، امروز چقدر مردم ما ناراحت هستند. امروز حتی یک برادر با والله با برادر گپ زدن نمیتونه. به خاطر چی؟ به خاطر نیست که همو فرهنگ نیست، تربیه روحی نیست، تربیه معنوی نیست. امروز یک ملت گرفتن به یک ملتی اصلا از همه جداش کردن. باز من خود خب میدرونن. به خدا ای فرزندی ملتی که داری تماشان داری، هر یکی ما و شما مقصریم که رژیم کارا کرده است. هر یکی ما و شما وظیفه داریم که رژیم بگیم که توی کارات نکه. هر یک ما و شما وظیفه داریم که آینده فکر کنیم که در کشور ما چی میشه. امروز اینا اومدن اول به فرهنگای ما مبارزه بردن، بعد برمال و چیز دیگر، بعد همین خطیب با حاضی کوشش کردن که سیاسی نشین. همه ایسا تیار کردن با اومای سنگ مردم سیاسی نشین که خرطوان میکنیم. این یه دیکتاتور. تشکر زیاد. فرمون دوستایی که در اینجا هستن که با برادر حربی بفرمو. السلام علیکم. خیلی گازدی. مردم صحبت کنم. السلام علیکم برادر منوچهر. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید دوستی عزیز. برادر ما مکتب حربی خیتوی تمام کردگیم. برادر یک ساعت زیاد چیز شما را گوش کردیدم، همه خیلی می قبول نکردید. ببین برادر متاسف. ببین برادر اینجا آدمای در آمدن که هر طرف شاید که دیگه برادرها بفهمن، یعنی اپلیکاسیون کردن خطا همون موضوعی که بود به حد موضوع خوب گرفتگی بدی ای موضوع دور کردن خودت نفهمیدی. این مثال اول جای چیزش نیست. ببین بله خطای من بود درست میگم. بله این خطایی بود یکمش. انا ببینید برادرها، ما حاضر باید او گپی که حاضر یک برادری که برآمد گفت که وای برادر ازبک بود ما او را فهمیدم درباره رقص بازی. او رقص بازی ما بذارم همون شش مقام رقص بازی حاضر ما باید فقط سوهای چی را میگه که اگر تو بخواهی که کسی دیگه حرمتت کنه باید سوهای حربی خودت یعنی که با قوت کنی. با او ممنونگاه شدن و پرنده و هیچ فایده نیست. اینا من شخصا تمام کردم. بیاین برادر عزیز خودت گفتی که چی حربی را تیار کردی. این همچین یک نفر حربی. این من پرزیدنت شدم خطا گذاشتم خیلی نماینده من در نماینده من مثلا در مابین عسکرا چیکار میکنه مردم چی آموزی. نماینده پرزیدنت با عسکرا رئیس قشونهای حربی مرزی. خب اینا مثال. خب اینا مثال اینا من اینا مثال رئیس استخبارات و دیگر چیزاش نگاه کن. یکم کاری که ما میکنیم اساسا حاضر باید محلچگی را دور کنیم. یعنی ما حاضر همه ما را اینمی شکست دادگیم. یکمش دیومش که این همین ما پیروز شدیم در این محلچگی پیروز شدیم. چیکار کنیم؟ این همچون نفری که حربی تیار کردی. خب قدم دیوم بگو. قدم دیوم همیه که اگر ما باید یکمی کاری که حاضر اگر مثال همی پرزیدنت اگر علی شود رئیس جمهور علی شود کاری که ما میکنیم سیاستی که مثال سرجم میکند ملت ای همه سرحد خودشه یعنی که به جای اولش آوردن است. حاضر ما را هر طرف خورده سیان همه خپای همه دنبی همه کدوکاری و دیگه چیزا را گرفتگی. نه که اساسا اگر که حاضر بینید پشتی اینا اسفاره تمام شده است. هر طرف گرفته سیانش خورده سیانش. ما یک فقط همین ممنونگاه بکشاییم چیکار کنیم؟ بودجه دولت ما
این شرمندگاری ای نه که من میگم من فرق نیست 1,200,000 میفهمیدم 1,200,000 این همه پسترین ای که حاضر یک تانک برآورده است اتران میگد 1,200,000 خودش یک دونه تانک شرمندگاری نیست این حاضر کمش ده باید 6 میلیارد زیاد باشد نکی نیست همین کار هم 1 میلیون نیست 8 میلیارد 8 میلیارد سومونه هم خواهد 8 میلیارد نه 1,200,000 دلار پولی بودجه دولتی تاجیکستان همین خواهد 12 میلیارد سومونه نگاه کن همین بود در درونش اینا مثال برس میتیان یا که یگان لباسای حربی میتیان اگر که همین لباسی نقض باشد هیچ وقت افیسر و یا با سالدات نمیتیاد نیست خیلی همو چیزی کهنه همو چیزی پیش حاضر اگر همین قضیه هم پامیر مثال همین قضیه پامیر همین کارش دیگه شما در چی میفهمید هم بچه که مثال شهیدش کردن چه خیلی میفهمید شما همچون سیاست مدار همچون همین راه پیش گرفتگی چه خیلی میفهمید اینا برادر عبدالحی جواب بده چه خیلی اینا کدام دم سوال جواب داده میتونید خب بار سلام و درود بپاییم با کلی نفرات علیکم السلام که در اینجا حضور دارم از نگاه من نفری که برادر بدخشانی هایی که خدا رحمت مغفرتش کنه گلبدین این یک سخت دیکتاتوریسم هایی که دیکتاتورها همیشه یک کاری میکنه که نفرایی که یک کم ترک شجاع نفرایی کم تر مثلا سخنگویان که حق طلبن ساخت نه برادر ببین برادر نفهمیدی سوالم ساخت دیکتاتور همینه که همون نفرایی که سر بلند میکنن همون را در بین مردم با یک بیرحمانه با یک وحشیانه قتل کنن چون که دیگرها بترسن و این چونین کردن ما در طول تاریخ این اولین نفر نیست این نفر در پشت پروندن در دلش پروندن در چشمش پروندن و رحمتش کنه حاجی حلیمه گفتن که در که پروندیمش دادن خیلی نیمی روش پریدگی بود با دم تناش هم خیلی سراخ میگی با پلامید زدگی اما را به مردم نشون دادن یا که علی بیدک خدا رحمتش کنه وجود اون را قتل کردن یا بیرحمانه یا سوخته هسته که وقتی یه نفر گام بزنه بیرحمانه قتلش میکنه برای مردم نشون میدن یعنی دیگه رو ببینین که ما میره بیرحمانه قتل کردیم اگر هر نفر یک سر بلند کنه عینی همین خواهد شد این روش هر دیکتاتور حاضر همین قضیه همین گلبدین همین شهید گلبدین ها همین خیلی فکر میکنید شما همینا یعنی که ترساندن مردم انا من جواب گوش که جوابش من میتیم برادر جواب برادر 4 نفر 4 نفر مونده کی گالدیسه بله گوش کو برادر همین سوال تا من جوابش من خود میتیم مرجان پایوم برای استودیا بروشینا تو برنامه دیگه داوز جرینگ است صدقه خوب ببین برادر گفتی که یعنی که بچه‌های شجاع نابود میشن و دیگران رو میترسونن نه خیلی نیست همین قضیه گلبدین همین شهید گلبدین در چی بود در خوجند یک همین پریگرانیژنی رایون است به نام زفرآباد حاضر انا طرف همونه فروختن همه مردم اپلیکیشن در شهید شده گلبدین شد نکو طرف فروختن خود یک آدم سیاستمدار مثال خود سیاستمدار میگیری در همین پای هستی میدونی همین کارا میدونستی پیش همین گفتن ما که همو زمین فروختن یا که فروختن یا که همین خل دادن برادر جان ما این مسئله که مثلا این هر پهلو داره این مسئله که میکنن گفتیم انگلیسی که I know این چیزی که میکنن یا حالت میشه که و حالتی در بدخشان مثلا در اصفهان جنجال بود بین تاجیک‌ها و قرغیزها یا در دوشنبه گفتن
фикри мардум ба тарафи дигар ҷашни ош ис усу каду качика чӣ мекунад кору мекунад ки ҳамин корҳое ки проблемое ки дар марз дар дигар шаҳрҳо мешавад дар пойтахт ё дигар шаҳрҳо ҷашн мегиранд идио дигар чизора чунки мардум таваҷҷӯҳшон ба он тараф набошад. ина ман медонам. аммо ин ҳодисае ки ҳозир ино карданд ин бародар аввалин охиринаш набуд. мо дар таърих дидем ки нафарое ки сар буланд карданд ё ба як тарзи ваҳшиёна ба як тарзи мисли агар инсон террорист ҳам бошад ба як тир халос мешавад инсон, не ки ба як тарзи ваҳшиёна қатл мекунад. нафарое ҳастанд ки мебуранд ҳама ҷойшон сиёҳай иро барои чӣ мебуранд бо ҳам хеле ки дигаро бубинанд. яъне вақте ман дидам ки манучер буромад сару саб сиёҳай ё челес паридагиай танҳош ним кашикофай мегӯм манучера барои чӣ кар буданд гашанд ҳукумат мегӯяд барои сӯзишнал барои як кори гаш буд мегӯм била манучера барои як кори кардагиш бародар бубин тарсидан ҳам ҳавоси тарам кашидан. бубин бародар якмуш мардуми тоҷик тарс ҳарос надорад. мо фақат бедор кардан дар кор, фақат фаҳмондан дар кор. наметарсад мардуми тоҷик, фақат фаҳмондан дар кор. мо ҳозир чӣ хел кардаган политика. ҳозир инҷо як кас гап занад пага ба хонашона меравад. ин хел кардаган не ки ҳозир мисол мара метарсон як кас дигаша як мисол як коре мекунад фикр мона мебарад ина шаҳид кардан не ки заминҳоро фурӯхтестиян. ай ҳама ҷинояти вазнин шояд ман гирехтем бахшиш дар пеши гап бародар ҳарбӣ. ман шуморо ҳамчун як нафари ҳарбӣ ки донишгоҳ тайёр карден ё ки чизи дигар ман аз шумо суол пурсидам. шумо аз он суоле ки мо дар ҳам бораш кардем бародар бо савол интизор шудем дига наомадем. хуб и бародарам савол дод. хоб савол чӣ буд? савол чӣ буд Абдулҳай? савол дар бораи нафаре ки як нафари ҳарбӣ як нафари таҷрибадор як нафари таҳсил карда гузор мо тура гузоштем вазири қушонҳои ҳарбии Тоҷикистон. танҳо коре ки пеш меравад и алиш кардани кадрҳои ҷавонае. ягон кори дига пеш бурда наметавонад. бас ҳозир Тоҷикистон коммерсия яъне ти бим дори ки имрӯз бародар нобучистӣ ҷенералои дигар инҳо ё нафарои масалан надумбе пиран ё ақидаи шӯравӣ доранд ё чӣ ишкил доранд, чӣ мушкилот доранд? мушкилот дар ҳаминае ки бародар бубина ина ҳозир шахсан ман тамом кардагиам институт вақте ки ягон ҷои айбшам нест. ман ки пул ки надоштам кор даромада натонистам. нест ҳамо шароит нест. барое ки ман надорам ҳамон пула. ман тамом кардам алҳамдулилло лекин надорам. аввал касе ки давраи шӯравӣ ҳозир мегем давраи шӯравӣ агар ҳозир ҳукумат ҳар гапе бигӯяд ба гапи ҳамон мекунад. ман намекунам ба гапи вай. мара мегӯяд ки биё ҳамин исфараро ба қирғизора битем. ман мегӯм не. вая мегӯяд ки биё ҳамира ба ин ҷара тием. мегӯяд ки майлаш битеншон чӣ коре мекунед кардан бигиред мегӯяд. анаи кадри нав ақидаш фикраш дигар аст бародар. яъне тағйири кадрҳои ҷавон кадрҳои замонавӣ метавонад мушкилоти моро бартараф кунад. 100%. ҳозир бубина кани ҳами бибин бародар ки дар ими мисол ами лайфи манучер ё дигар кас ҳами одами камтар мисол калонсол вақте медарояд фикраш фақат чи аст мекшантон ё ки ҷонта да азоб намо. ҳамин гап ҳаст. мутаассифона ҳамина ино як сабаб доранд ки ба хотири оне ки ино ҷанги 92 сар гузарондагиан гарчанде ки марам бародарҷон марам ай сар гузарондагӣ мо буда ки таваллуди 95 дар 1000 месем ҳамон солҳо мо дар ёдам ҳаст ки мо чӣ қадар сахт барои мо масалан ба пойтахт рафтан ба дигар ҷо рафтан падари бандара худша ҳамуна чӣ қадар меқапидан мезадан шиканҷа мекардан ҳамаи чизо мо гарчанде ки хурдам будам дар ёдам ҳаст. лекин имрӯз ман агар фикр мекунам мегӯям як кишвари обод агар мо Сурия бошем мегӯем окей бадтар аз Афғонистон нестем ки Афғонистон бадтар аз Сурия нестем.
امروز ما کشورمون نباید با کشورهای جنگ زده مقایسه کنیم. ما در حالت میتونیم مقایسه کنیم که مثلا ما سومالی باشیم، ما یا عراق باشیم یا سوریه باشیم، ما میتونیم با کشورهای جنگ زده مقایسه کنیم که اونا وضعیتشون بدتر از ما است. ما امروز باید خودمون رو مقایسه کنیم با ازبکستان. فور اگزامپل با ازبکستان مقایسه کنیم، مقایسه ازبکستان پستیم، مقایسه کنیم در قرقیزستان اینیش هم پستیم. چرا ما تنها خودمون فقط با افغانستان مقایسه کنیم؟ این قابل قبول در عقل خونجویش نمیگیره که ما وقتی خودمون با افغانستان مقایسه کنیم، ما مگر مثل افغانستان جنگ زده بودیم؟ ما در حالی میتونیم خود با منوچهر کوهستانی مقایسه کنیم که در حالی که ما در همون سطح برادر منوچهر کوهستانی هم وقتی که ما مثلا ویدیو چسبیده منم انسان و انسان فهم متاسفم. بله من اینترنت من بعض وقت هم خیلی میشه. من خلاصا من نمیتونم خود برادر منوچهر کوهستانی مقایسه کنم. امروز تاجیکستان یک چیزی رو پیش گرفته که تاجیکستان با افغانستان مقایسه میکنه. او برزگاه چیکار مقایسه میکنه؟ یک کشوری که 20 سال جنگ داشته تو مقایسه میکنی. برادر بفرمایید. ما که ما صحبت ما دارم گرم شده ما زیاد بدن. ببین برادر عبدالله، همین در کدام وقت دیدی که تاجیکستان ای خودش پول جدا کردگی باشد، با خودش اروژه، با خودش مثال یگان قوه خریدگی باشد؟ حاضر آدما همسایه ما که نامشون نگیرم 20 پیلوت نیکو آوردگی هستند و دیگر چیزها که مثال نامشون دیگه نگیریم. از جهت ارتش در ردبندی یک سازمان بین المللی از دفترش مستقر در امریکاست که این هر نمود برنامه هست که مثلا اکونومیک را باگذاری میکنن، ارتش باگذاری میکنن یا مسائل دیگر. متاسفم، خیلی متاسفم که هر سال تاجیکستان در آسیای مرکزی در زینه آخرین جای میگیرد، چون که تاجیکستان اگر سالانه در کل ارتش تاجیکستان بگفت که خودش 70 میلیون دلار خرج میکنه، این پسترین هم مبلغی هست در آسیای مرکزی که تاجیکستان خرج میکنه. و همسایه ما قرقیزستان که از جهت بویگری، از جهت معدن‌های زیرزمینی دیگر از ما خیلی پست است. قرقیزستان 270 میلیون دلار برای ارتش مصرف میکنه در سال. 275 میلیون دلار. خب سوال دیگه برادر، ببین برای چی که 10 دانه 20 پیلوت که ایران قبول نکرد تاجیکستان؟ برای چی؟ سبب در چیست؟ خیلی متاسفم که من ای آگاه نبودم. کی در کجا کمتر واضح‌تر راحت‌تر میفهمونیم من شاید جواب ندم. هواپیمای به سرنشین همه FPU کردگی هستند. این 15 روز شد. برای چی تاجیکستان قبول نمیکنه؟ همین یکی آزی که نوازی اوزار یکی از بهترین در دنیا هست. نه ما با ارتش با نظامی ایران اصلا ما سخن ندارم. واقعا ارتش ایران خوبه، اما این کی بود 15 روز پیش 15 بله هواپیمای به سرنشینی ما را مثلا بگیره بر نفت خصوصی استفاده کنیم چی چیز بود. نه یعنی که اینا ما حاضر ای خطا چند خواهیم قرض گرفتن بگیریم و دادن میگیرد قرض. همین حاضر همین خیال کرد که مثلا در دوام چند سال همین قرض ما رو دادن میگیره. برای چی قبول نکرد؟ اینجا تاجیکستان زیر تحت نفوذی روسیه قرار دارد. متاسفانه که زیر نفوذ روسیه قرار دارد. اما روسیه نه برادر ببین برادر عبدالله، قرقیزستان هم مثال همین چی خیلی ما هستیم همین خیلی است. برای چه ترکیه میتوند گرفته، قزاقستان میتوند گرفته، ما نمیتونیم. خیلی متاسفم که ما با این سوال
دقیق قرغیزستان ببین برادر قرغیزستان حاضر ترکیه این بلوک ناتو ای ایران دشمنی ناتو ای دشمنی اسرائیل و دشمنی همین ترکیه است برای چی ما نمیتونیم گرفته ما در تاجیکستان متاسفانه در همو زیر نفوذ روسیه هر خطی که روسیه باروش میکشه همو خط بیرون قرغیزستان همچنین است نه قرغیزستان نیست برادر جون گل این نیست نه برادر انا که گوش کن سوال چی خلای ببین اگر علی شود اگر همه نه بس برادر اگر رئیس جمهوری ما علی شود اگر رئیس جمهوری ما علی شود ما میتونیم گرفتن قرغیزستان مثلا 4 و 5 بار مثلا انقلاب کردن او تو فکر میکنی که همین چیز بخواست روسیه با که 4 و 5 انقلاب کردن یا که روسیه سرمایه‌گذاری کرد که آمریکا سرمایه‌گذاری ما از نظر من هیچ که سرمایه‌گذاری نکرد حتی روسیه هیچ که کردگی نیست اینا انقلاب کنن اینکه مردم قرغیزستان مقایسه با مردم تاجیکستان خیلی مردم بیدار هستن برادر گل بله من برای هم بگم برادر که ما کدام وقت میتونیم که همین سوی حربی را قبول کرده همون وقتی که رئیس جمهور علی شود ما همین چیزا را میتونیم که آیا کسی بگیره حاضری میگه که نه در کار نیست میگه تاجیکستان تینجاست میگه در کار نیست ساحه حربی ما فقط هم قرار میدیم که تاجیکستان اگر مقاومت با همین طالبایی که به توصیف میگردن با همین طالبا اگر مقاومت کردن نمیتونه تاجیکستان ارتش تاجیکستان با همین مقاومت کردن نمیتونه 100% 100% نمیتونه تاجیکستان کار کنه من خیلی مطمئنانه گفتم میگم کجا برسه که ما برادر حاضر همین شرایط ده حتی ازبکستان نمیتوند با طالبان سر به سر شده تجربه جنگی و یا به نهایت نقض یکم است و یا طرفدار دارن که یکی که پاکستان پایستای روز ما چقدر رفتن نیست در طالبان چقدر رفتن نیستم چقدر نمیرم فقط همین کوتاه میگم که طالبان با یک کلاشنیکوف افغانستان تصرف کردن گرفتن با یک کلاشنیکوف داشتن نه بتیه داشتن نه تانک داشتن نه دولتایی که اتم داشتن و یا را برآوردن از درون خودشان دولتایی که ولی که درجا بودن از ما گفتم من منظور اینه که رحمانوف در مقایسه با یک اگر حریف با یک کلاشنیکوف باشه ارتش رحمانوف شکست میده این چیزا من مطمئنم اول ما میگن که خوجه خارجی اگر با والله قسم یک کشور اگر اروپا یا فرانسه یا انگلیس یا آلمان اگر ما را اگر سرمایه‌گذاری میکردن که همه رحمان تو فلت چای بود یا مادر رحمان میپره رحمان ایران نیست رحمان خامنه‌ای نیست که مثلا اپوزیسیون ایران فرانسه یا انگلیس و آلمانیا سرمایه گذاری میکنن سودیا براشون میتن پول براشون میتن مبلغ تمام تجهیزاتی که برای اونها لازمه میتن هر چیز ما میخوام که یه برنامه را ببرم برای منشر میدونم برنامه را میخوام ببرم برای او برنامه را بردن برادر جون در هفتهش $1000 خرج داره یعنی 4 هفته در یک ماه $4000 ما باید خرج کنم که همون برنامه را ببرم همون برنامه‌ای که ما ایرانی آموختگی دیدیم چطور میبرن همون را بردن اونو را مبلغ گذاری میکنن اگر هم بازم این نمیتونن شکسته رحمان فکر میکنن که ما را غربی‌ها سرمایه گذاری میکنن و ما نمیتونن رحمان را شکسته شما مردم مطمئن باشه که اگر هر کشوری که ما را سرمایه گذاری کنه در کوتاه‌ترین فرصت اگر ما رحمان را نشکستیم که ما مبارزه کلا دست میکشیم یک ماه یک دولت به شما فرضیه سرمایه‌گذاری کنه یک ماه در رحمان رو میشکنی رحمان رو شکستنش هیچی نیست رحمان رو یک قدرت نداره ببین برادر ما حاضر در باره مثال همسایه خود گفتیم در باره طالبان گفتیم
ما را کدام وقت ویا شکست دادن نمیتونن. همون وقتی که ما همه سرجم باشیم، وقتی که ما سرجم باشیم، وقتی دل ما پر باشد که وطن ما را نفروخته سن، زمینای ما را نفروخته سن، انا وقت ما را شکست دادن نمیتونن. شخصا من تمام کردم، خواندم، جای کار ندارم، قبولم نکردم، برای پول ندارم. من اساسش اینه. من میگم چی در کارای همین قصول گشتم آغازی که جنگ شد، من در کار شدم. تو در کار آمد بارداری گیرومی یک ما سال 2007 ما در رومی بودم، یک نورومی در رومی چیده بود، سالات رو وارده گیدن، اسکر رو وارده گیدن، با همین چشمی سرم بانده همین چشم شویی بود که اسکر توجی که وارده گیدن در دیم بلای پرونده نمیتونم. دیم بلای پرونده نمیتونم. ما خیلی ماما اسکر حاضر سالاتاش سوزن، حاضر سوزن سالاتاش هنگی پیش حاضر سوز مشقا کرده سیانه نیکیم دلبرداری که قدر علیش کردن در کاره و اوز طریقایی که هستن که اون نمیشون دیگه. همین بینده همین برادر عبدالله ببینده همین حاضر یک کامپیوتر میخری، پنتیوم یک میخری، پنتیوم 3 بخر، پنتیوم 4 بخر، چه پیشرویه. این خیلی نمیشه که همون سالی همون گشنگی را سر کنی بگردی، خیلی نمیشه برادر. خیلی که مثلا بچه هایی که خوندن، بچه هایی که میدونن چکار کنن خیبر. خیلی متاسفم حال مردمه که مثلا ما رو میگن که شما کادر نداره، این نداره، اون نداره. گرچه که ما کادر داریم، ما کادر داریم، ما مقصد از اون نداریم برادر جون که ما اگر برادر جون چی اسم چی بود؟ حربی برادر جون حربی گوش کن. ما مثلا برنامه ما این است که ما فردا اگر تاجیکستان انقلاب کنیم به دست بیاریم، یعنی در حکومت تنها مخالفا باشن. البته که حکومت مثلا بر 4 نفر 5 نفر 10 نفر تموم نمیشه. 20 نفر 20,000 30,000 نفر لازمه. ما از این خدمت برای مردم مثلا یک انسان هست که ختم کردگی دانشگاه ختم کردگی پروفشنال مثلا در این از میخوای برادر که من هم خطا ببین از میخوای که من هم شما را هم برادر منوچهر کوهستانیه غمگین کنم. نه که من میگم که تو که دل شما فردا که وقتی که افیر کرده همه دل آدم بعد همون وقت بعد فکر دم میرود. هم کورسی من کتی من یک جای ختم کردگی بچه توجیک وقتی که تاجیکستان آمدیم 6 ماه بعد تمام کردنی مکتب اومدیم ما رسیدیم 6 ماه پس با خودش یک یراق ساخت و همین یراق در چی پیشنهاد کرد دانشگاه. وقتی پیشنهاد کرد بردن سودش کردم. گفتم بازی تاجیکستان جنگ میخواهی میدونی همینه یراق ساخت. گفت که من میتونم. گفت که ما هم کورس من میدونم که ما زیاد نفر رو میدونم که مثلا دیگر نفر گفت که اگر من شرایط بدید خب اگر من اجازت شرایط بدید گفت در مدت 2 سال من راکت میتونم ساخته. گفت حاضر سودش کردگیان 12 سالش دادگیان. برای که برادر گل هم پاکستانی امروز که مثلا بمب هسته‌ای داره، هم پاکستانی که هست، پاکستان هم ما یکی از کشورها هست که بمب هسته‌ای داره. بله در پاکستان مردم خودشون سلاح خودشون میسازن، مردم شهروند اولتی در حالت چیش نمیگه بسو میگه تا از استنا میاد مرحبا زیر کنترل خودش گیره میسازه. امروز پاکستان والله علم 16 یا 17 هم ارتش بزرگترین ارتش دنیا در جای 16 17 قرار دارد. بله پاکستان امروزه یعنی بمب هسته‌ای داره. پاکستانی که 200 سال تاریخ داره. هم پاکستان 200 سال تاریخ نداره. در آسیا میونه بمب هسته‌ای فقط هندوستان داره، پاکستان داره، چین داره، تمام دیگه یگام کشور ما 3 کشور هست که در آسیا میونه اینا صاحب قدرتی بزرگ هستند. یکی از اینها پاکستان برادری گل.
پاکستان امروز اگر بزن اینترنت زنی که خود چون سلاح شهروند اولی میسازد مثلا برای هر کس نمیفروشه دولت میتونه دست میاد دستگیرش کرده برادر عبدالله همه یک حدیث در خاطرم زد که اگر علم در سیاره باشد میگه یا فارسی میورد خدا حق اگر اجازت یاد هر علم توجیک است که چیکار کنند که من دست رفته چابوق کرده گشته است بله اجازت باشد نگاه که چی خیل میکنند یک آدم دیگر میدونم در خوجان فرزندش چی میورد همین راست یک موتورسیکل روی میکنند موتورسیکل بعد ویران میشد هم موتور همو میگیرند مینی ورتالیوت میکنند میپرد همه آدم هم بردن محکم کردن انا ببینک برادر جون که نگاه که مقایسه را در انگلیس ما یک کانال بلوگر همین انگلیسی پیروی میکنم نگاه میکنم یک انگلیسی او همه چی میسوزه مثلا تکنیکا و تکنولوژی چی میسوزه مثلا نفر ماشین میسوزه که پرواز میکنه خودش میسوزه هر یک کاری میکنه مثلا خود به خود مثلا یک کاری مثلا یک مواد ترکنده میسوزه او دولت دستگیری میکنه او به همون چیز شوق داره نفری که به چیز شوق داره حتما باید او را دستگیری کنند در کار چون با قلوی برسن برادر عبدالله همه نگاه کنه برادر جان همه مایلش دستگیری اجازت باشد بس باز اگر اجازت باشد هست صاحب کاری هستی ما در آنها حکومت بگیریم هر که اگر مثلا هر چیز را تلاش داره ما دستگیریش میکنیم نه تنها اجازتش میکنیم ما سرمایه گذاریش میکنیم ما خرچه با عهده میگیریم با عهده دولت میگیریم ما خرچه پرداخت میکنیم هر کی چی تالنتی داشته باشه یا خوندن یا ساختن یا اشتغال هر چی بلکه زندگی خوبم براش مهیا میکنیم در همه سوال در آینده شما با نفرایی که دانشگاه ختم کردگیم چی از مثلا در رشته حربی در رشته مثلا تیبی انجینیر حالا ندون به هر ساحه دیت باشه همه شما را ما برای شما وظیفه و جای ارزنده براتون ببینید برادر عبدالله همین روسیه را اتمش همین یعنی اتمی بمبش یکمی این ساز کردگیش این در تاجیکستان ساز کردگی اتمی تاجیکستان در درون تاجیکستان ساز کردگی اما که ببین خدا را شکر مثال همه مینرال ها هست در تاجیکستان چی بگم ما نمیتونیم برای چی منطقه ما اورانه نه منطقه که ما در همونجا بزرگ شدگیم فیض‌آباد هم منطقه اورانه اورانی که مثلا در هیچ جور در روی دنیا یافتنش خیلی دسترس مثلا سخت دسترس است برای اکثر کشورها در منطقه ما اورانه نه همه ما برای چی که نمیتونیم همین کارا را نمیگذارن ما همین هدفمون همینه که ما باید یک کاری بکنیم که همین مردم به همه چیز دسترسی ما خود مثلا اجازت بدیم شرایط مهیا بکنیم ما امروز مثلا میگیریم اجازت میدیم چینه که در حالی که کارگراش 100% میاد در حال انجام کار اونم مثلا فویش میگیره 70% یا 60% ما هیچ چیزی را قبول نمیگیم در حالی که هست با کشورهای غربی با دیگر کشورهایی که هست که مثلا ما اگر بگیریم 50-50 اما نیروی کاریش کلا تاجیکستان هست فقط انجینیرها اخچان میشود نیروی کاری کلا تاجیکستان میشود ما میتونیم که از دوشنبه چرا از دوشنبه تا بدخشان راه آهن نداریم از دوشنبه تا خوجه نداریم از دوشنبه تا کلوب از دوشنبه تا دیگر منطقه ما نداریم این از یک ترانسفر کردن مردم این طرف با اون طرف این هم برای ما خوب میشود از جهت مول و کلو سر وقت ترانسفر کردن به دیگر محلا به دیگر ناحیه‌ها این هم برای ما خوب است
اما ما چرا اینا نداریم؟ ما ببینه میتونیم برادر در مدت 4-5 ساله میتونم ما میدونم که در مدت یعنی اگر ماکسیموم بگیریم بود 10 سال فقط کو تمام ناحیه تاجیکستان برای اوهان تامین کنیم با خط اوهان قط بکشیم به همه جای تاجیکستان نه تنها با خط روی اوهان هم میتونیم به همه جای بکشیم این طرف به بدخشان اون طرف به ختلان اون طرف به سود دیگر جا میتونیم اینا بکشیم که نه تنها برای ما انتقال دادن مولکولا برای انتقال دادن مردم چی خیلی که امروز ما شما مشاهده میکنیم در کشورهای غربی و در کشورهای در روسیه شما مثلا میبینید که الکتریکا میگن میبرن میرن مردم همین چیزا اون برخورد کردن میتونیم این هیچ چیزی نیست ما اوهان متل اوهان در داخل تاجیکستان ما خودمون داریم هیچ چیز ما تنقیص نمیکشیم نیروی کاری ما خودمون داریم ما فقط انجینیر در کار یک کسی کات از سرمایه گذاری کنن اما نمیکنن اینا ما میگیم کشور ما کوهستانی است بچی کوهستانی است شویتزاریا کوهستانی نیست نروژ کوهستانی نیست تمام منطقه‌های تمام نقطه‌های شویتزاریا خط روی اوهان کشیده تمام خطای منطقه‌های نروژ خط روی اوهان کشیده چرا نروژ شویتزاریا تونستن کو همه منطقه کوهستانیان کو نمیشه یعنی گپ نیست فقط اینکه نمیخوان بکنن اول درباره همین شویتزاریا گپ زدی برادر عبدالحی من همین سفری که به اروپا داشتم از فرانسه شویتزاریا داخل شدیم واقعا من همون کوهستانی که خیلی متعال شده هستم شوخزار است شوخی زیاد است راه ها همیتا کنج کلپن یک راه های دیدم یک راه های ساختگی هستن که اصلا در تاجیکستان همین راه ها را میشود ساخت همین حکومت در 30 سال اگر همین راهی تاقه مردم درست میکرد که اولی ما پیشرفت کرده بودیم австрия همه اتریش ولی австрия ولی هرچی که شما میدونید همه اکونومیکش اشتر توریست هست با همون سری کوهایی که 300 متر 400 متر 500 متر 1000 متر با همجا روی خط اوهان بودگه برای سیاها که همجا را برای استراحت کن تماشا کنن چرا یک برای جو سیاهی برای یک چیز بردیم ما در روی زمینی که هست ما نمیتونیم از ما بگه اینه کوهستان 90% مثلا اولو کوهستان بچی اونا اتونیستن کو چی اتریش تونیست سوئیس تونیست نروژ تونیست چرا ما نمیتونیم دستیم راه زیاده فنلاند اکثرت اکونومیکش اشتر جنگل است ما نمیتونیم درخت بشنونیم همه چیز هم بگیم یک انجینیر یا چیز دیگه یا چیزی که مثلا باید 10 سال مکتب دانشگاه ختم کنی فقط برزگاه اونم باشیم با حال دمه کوریش تمام ما یک کوبتر روسیه در مبلغی 400-500 دلار آمریکایی میخریم 500 دلار آمریکایی ما یک کوبتر از روسیه پول میخریم ما نمیتونیم مردم داخل تخته تامین کنیم 500 دلار برای روسیه نتام برای در اکونومیک دولت تاجیکستان را درخشان دا مودم مشکله او چرا ارچه که پرک میکنن اونی که برادر عبدالله گم که او درخت پرخت گم که سوهای و این یک گپ زنیم ایسی گوش که برادر تکستیل گفتنه در تاجیکستان یک خاک است که شناسایی همه و رادار سوز کرده می شود شناسایی همه سمالیات ها این همه استربیتلو هسته ده همه را هم ترکیه میخره هم روسیه به پول میبره حال برای چی همون گپ چی شد کو پوتین شوی اومالیه به ادبیان شما پوتین شوی اومالیه مرده که نیکوی اومالیه پوتین ببینده برادر برای همه مثال از گپای چی شد کادروی نو همین هم مثال وایو میگن که در کار نیست اما که تا روز قیامت هم میرسه و تا روز قیامت اگه برسه چی وقت ما نداریم خودمون نداریم که همه چیزا ساز نمیکنیم که
چون که در فکر آبادی کشور نیست. خیلی که همین دهقان همین فکر کرده کارشکار میکورد، کارشکار میگرده دیگه کس میفروشه خودش نمیخره. واقعا همین تکستیل یک متال قیمتترین روی دنیا. مردم دهقان بهترین محصولات تولید میکنن برای واردات، صادرات. ببخشید برای صادرات. ما بهترین محصولات تولید میکنن برای صادرات کردن. حتی خودشون همون چیز استفاده نمیکنن، فقط صادراتش میکنن طرف خارجی ها. خیلی متاسفم، ما خیلی فرزند کوهستان ما میدونیم که مردم تاجیکستان در کوهستان چی میگذره چی نمیشه. ما همه چی رو باش مثال بگم، من همه چیز رو شنیدم. همین متالی که من گفتم تکستیل در جهان به حد قیمت ایده حاضر قیمت ترین هواه، برای که همین رادارای جهان همون کرده میشه. ما باشیم همینجا گشتیم، همین روسیه گفته و اروپا گفته و فقط پترول علیش کردن در کره تمام. قدر نه پیرانسولا دیگه نمیشود برادر. در مدت 10 سال تاجیکستان هم خیلی فیک بیشتر روزا میگن ما اورجینالش میکنیم، فیک نی اورجینالش میکنیم که دیگر شهروندان دیگر کشور نخل در مثلا در طرف سفارت‌های ما در پیش سفارت ما آباد باشن که چطور مثلا روابط تاجیکستان رو بگیرن، تاجیکستان کار کنیم. برادر منوچر مسئله آبادی تاجیکستان در چی میبینی؟ پیشرویش یکم در چی میبینی؟ امانسو پیشتر بودم. یالا برادر حربی یالا صبر که برادر عبدالله را یک کفر کشتون صحبت کنه انشاءالله که وقت هم برسه. برادر عبدالله نور فرمایش بکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام و رحمت الله و برکاته. اهلا و سهلا. چی ساحه تاجیکستان میگویید؟ رحمان و جزیر کردگی چند ساعته گپ زدن در ساحه تاجیکستان. گودک کبرور گپ زنه گپش درست گفته میشه برای که گودک با گودک چیزی را بینه جزیره کردگی هم مقصد اپیزود گفته که مستملکه روسیه ده. هم شما سوال دارم هم برادر منچر کوهستانی همین خب تا چقدر همین تا چند فایز مستملکه روسیه در قرار داره خونه؟ برادر گل فرصت از ما یک نقطه را ذکر میکنیم که تا این زمان ذکر کردگی نگفتم. امروز ما همین بار ذکرش میکنم بگذار با ضرر ما انجام میشه با خدا انجام میشه و گفته علمانیون شای سیگر همین ما بیش از یک عصر میشه و مستملکه روسیه هستیم. بیش از یک عصر میشه و از اون روزی که ارتش روسیه غلبه کرد بالای بخار شریف سمرقند اینا تقریبا 150 سال بیشتر میشه و 150 سال میشه و روسا مردم شریف تاجیکستان قتل کردند. 150 سال میشه وقتی ارتش سرخ روسیه بالای بخارای شریف حمله کرد با هواپیمای جنگیش مثل باران بمب را بالای سر مردم ساکنان محله عادی مردم ملک‌نشین بمب را چاشیدند که در این حمله کلا فقط نابالغان، زنها، پیرانسالا همین نمود از این افراد ملت به قتل رسیدگی هستند. همین ارتش سرخ روسیه بود. بیش از یک عصر میشود روسا مردم شریف تاجیکستان، مردم عالم، مردم روشنفکر تاجیکستان را قتل میکنند. یکی از اونها بابا کلان خدم ایشان خلیفه ترویکا بودنش به خاطر آنه که پیش ارتش روسیه ارتش سرخ هم نکرد بونده قتلش کردند و بابای من مجبور کردند که اگر در جنگ اینمی آلمان فاشیستی اشتراک نکنی اولاد خلیفه را کلا پاش میتین. همین روسا بودن تا این روزه
قدر قیمت ما را در زمین زدگی ما را در هیچ حساب نمیکنند. در جنگ دوم جهانی ما فقط به خاطر آن خواستیم که کون روسا را از جناب رحمتی هیتلر محافظت کنیم، وگرنه هیتلر به تاجیکستان حمله کردگی نبود. امروز ما را این گونه قدردانی میکنن. اینها نفر اولین کشوری بیرقی غلبه را در آلمان بعد از گرفتگی است، این نفر تاجیک بود. اینا گیتن به نام اندره گذراندنش. امروز از ما این گونه قدردانی میکنن که آچای تاجیکا را فلان کنیم. تاجیکا در هیچ قدر ندارن. در زیر اتحادیه روسیه اگر قرار داشته باشیم ما برویم، عزت قدرت شرف ما از این پس خواهد بود و بالا نخواهد بود. امروز جاش آمد که من گفتم این سخن من واقعا همین است. این ملت هیچ وقت از ما میندار نخواهد شد. این عین یهود است. این ملت روس هیچ وقت از ما میندار نمیشود. جان تا در جانش بمون این ملت از میندار نمیشود. باید امروز شما با خلاصه بیه برادرها که ما باید از در مستملکه روسیه کلا بیرون بیاییم. والله بالله 2000 سال از در مستملکه روسیه بمونیم، همون تاجیکی چوکایم، همون تاجیکی چوکایم میمونیم. این ملت یک ملتی هست که در اروپا هم قرار دارد، در همه جا قرار. روسا در انگلیس، در آلمان زندگی میکند، پول آلمان هم میکند، در انگلیس زندگی میکند، پول انگلیس خورده است، طرفدار از روسیه میکند. پس چرا روسیه نمیره؟ معاشش پست است. این ملتی هست که نمک تر میخره، در نمکتون توف میکنه. برادر عبدالله خیمه پایان میشم با دیگه برادرها رو بالا کنید صحبت کنن انشالله. هم برادر حربی را گفتنی مقصد برادر حربی سخنهای خوب کردی، مقصد فکرهای خوب امایده تشکر برادر عبدالحی، واقعا خوب صحبت کردین. اکا ما چرا صحبت کنیم کمتر اکا هم برادر حربی مقصد هم برادر حربی مقصد درباره هم چی نگفتی؟ اموسوی 5 تا پیستوانی میکنن کو خوندیانی و مقصد اموس کور در اومدن رفتن پیستوانی کردن درخت پیستا را برای هم عبدالحی دقیقه عبدالحی برو. سلام علیکم و رحمت الله. برای اون اکا عبدالحی مقصد تو نگفت کردگی اکا سلایمون دولت چوه با بیای شما اولاداتون را رفتن در گرمانیا کشتن، گیتلر کشتن. میدونه اولادتون همین نمیسو اولادتون میدونه عریضا اما ارتشیستور بابای من با ایشون خلیفه را و خاطر اونه که اطاعت نکرد ارتشیستور را بردنش ترویکا قتلش کردن. ایشون سایغوزی را اومدن گفتن که 3 بچه اون موندگی با جوان بردن پدرشون قتل کردن. این گونه مثل بابا کلون ما چند نفرای روشنفکر ایشون قتل کردن ارتشیستور و ایشون سایغوزی بابای من گفتن که اگر تو جنگی مثلا آلمان نمیره ما مثلا دیگه باقی مونده هم اولاد تر پاش میکنیم اولاد خلیفه فرا ایتارس گرفت که هم اولاد پاش نخره اومد جنگ کرد در آلمان. همین ارتش سرخ بوده همین کارم کرد. همین مصیبت ها همین نمیسو قطعی توجیکو خیش تاورا نمیدونی عریضا میدونی. میدونم برادر جان خیلی متاسفم که بابای من والله قسم مجبوری شما اومد جان با خاطر اینکه هم اولاد خلیفه کو پاش نشوه پاش نخره. این چیزی بود که ما تا هنوز زمان گفتمش برای من دیگه گفتی آلمانا شای سیگل که اگر کسی مهاجرت میکنه واقعا بدم این چیز. یا ژورنالیست برآمدگیم ژورنالیست چک سیگارت کشیده که همینجا اینوش کوهستانی سفر برهانوف میکروفون تا روشن کی که سیگارت اسپاتو چخ کنی دادا جان اتولوی برآمده میکروفون خاموشه. سفر برهانوف
دودو جان اتولای فید دودو جان میکروفون اتولای خاموش میکروفون یعنی بلند یک خاموش کرده ایوه روشن شد خیلی همی کادر سویتی نمیاخی میگی میکروفونی من نیستم اینا اومد متاسفانه کادر سویتی اینه دیدی یعنی در تگی چی موندگی از کامیرا و همین چیزا هست کادر سویتی کادر بدی نبودن و بلندتر صحبت کن که ما بفهمیم بلندتر سلیمان دولتوف بله سلام علیکم و علیکم السلام سلام سنت است علیک فرض یا چی بگم که من تو چند سالایی که پیگیری میکنم باور کن ما بچه‌ای که آدمای هر توی من میخونم هر چیزی نوشته که میخونم من گپ دارم با عبدالحی همین عبدالحی روشن کنی عبدالحی خط روشن کن عبدالحی من دویم بار میشد که با همین برادر عبدالحی من دویم بار میشد دویم استریم من با عبدالحی روبرو شدم درست ها دویم استریم میشه بله بابا دویم بار همین مردک هنوز گپایی که گفت از همین ساعت چی در دنیا اینمی دنیای اینمی روزه چی چیزی در کوره خط من نمیشنوسی خاکو سلیمان دولت من بعد میبیند او فکر میکنه که ما آدمای کافرکو هستیم هیچ کار نمیتونیم باور کن چی کاری در کجای دنیا چی کار داشته باشی ای در پهلوت من هستم یک برادرت هستم تو یگون وقت خوری نمیبینی میدونی برای چی برای خیلی مردایی که فهمن که ملتشون دولتشون در زیر تعارض و تعصب و در زیر مستملکه یک ملت بیگونه هست و اون ملت بیگونه ملاهاش بازی میدارند علماش بازی میدارند من میدونم برادر برهانوف من اقل میدونستم از همین ساعت این همین نامی من اگر به نام خدا من با تمامی هستیم برای تو جواب میتیم در وجود دنیا نباشی تو یگان مشکلی خدا خواهد پیش نمی بود یکی پیش اومد این من رقمام فیسبوک هست در یگان جو در آدم من رقمای تلفون هم میتیم زنگ در تو انشاءالله در یگان جو یگان مشکل نمیشه خدا خواهد ما هستیم من سال 12 سلیمان دولتوف تو بسیار من گپای بیزه گفتگی بچه اولی گپوت اولی و خوریم بعد با او ریش از که منم ریش دارم جوره ایتوری دیگه جو مدره گپای بیزه گفتن خوب رو گفت بسیار گفتیم ما که خاطری خوب داریم این همی اولای جون باور کن تا تاجیکستان از مستملکه آزاد شدن فکر نکنه تو هر یک تاجیک فکر نکنه شما میدونید من یک بار یک گپی عجایب بگفتم هم من بعد دیدن این کلی اپوزیسیون گویه من ژورنالیست من حق ندارم نه اپوزیسیون باشم نه حکومتی باشم حق ندارم یادت هست ابوالحیا من گفته بودم ابوالحیا بله یک بار گفتم که این من بینید که شرافالدین گدایوف از مسکو گرفتم بردن تاجیکستان اما صحبت با ما بود تاجیکستان بردن از تاجیکستان اون کی جواب داد پاتروشیف تلفن کرد در رحمانوف گفت که رحمانوف گفت ای شاگردی من اگه جواب تی بروه خوب بیرون شد بله روسیه با دستور روسیه بود تا امروز من سوال میگم که بچه ها ملاهای عزیز نحظتی های عزیز کنگ شیو کردن و کیمچوک یک سطح نام داره خوب خرشو ما این نامه عقلا نمیگیره آخه شما اگر همه شما خدمتگاروی اما یک خوجه باشید پس شما مای بازی گرانده استودید نه ملت توجیکه پیشواهاش که ها بودن لایق شیرالی بازار صابیر محمد جون شکوری خیلی زیو عبدالله این آدمایی بودن که میگفتن که ای مردکو بیداری توجیک در کار موی قناعت خیلی بیداری توجیک در کاره که از مستملکه آزاد بشد اوروس آزاد بشد خب انا این مردکو آمدنو
این ملاهای ما شرافین گدایف ما میگوید که ما باید که در خیلی باشیم تایاجنی سیوز چه تایاجنی سیوز باید باشد تاجیکستان ما زدینم هیچ وقت نباید باشه ما من میدونم من شما خوب آموختم من با هر کسی گپ زنم خوب میآموزم پس گپ میزنم انا امروز وقتی که شما گپ زدید استودید برای عبدالحی دوست عزیزم عبدالحی من شما گفتم که از همین ساعت اعتبارا اگر در هر کجای دنیا به شما یک مشکل پیش اومد زنگ زنید من تلفنم میتیم در شما خدا خواهد تا من زنده هستم مشکل نمیشه یا مشکلی داره اکا امی عبدالحی بخشش امی رحمان فرداف که بلوید ملت باور کنی مشکلی همه مشکلی سلیمون دولتوف یا امی رحمان فرداف میکنیم دفع کردن گوش کن همین محکم باور داشت که 70 سال لیلنبودی سر حکومت های لیلنبودی جو نمیره همین رحمان افتم باور داره که هیچ جو نمیره نکی میره حکومت در 3 سکند دیگه میشه نکی دولتوف همین تو پریزیدنت شدی چیکار میکنی ما یک گپ دارم وقتی که کوسه میشکنی یک پیوت پیشنهاد بکن ما هم یک چیز میگم ما هم یک چیز میگم ما اگر رئیس جمهور باشم کلا تاجیکستان از اتحادیه روسیه خارج میکنم کلا خارجش میکنم کلا رفت و بیام قطع میکنم تمام نمیتونی اینه برادر عزیز نمیتونی یگان کرده 1 میلیون توجیک کشته بشود یک برای سلیمان دولت 1 میلیون توجیک کشته بشود کو من میتونم میلیون تاجیکستان رو بیرون میکنم عبدالحی برادر من با سلیمان دولت یک گپ دارم من 30 سال باز یک پیشنهاد یک طلب دارم تو حتی میتونی درای در سایت های فاشیست های روس که این خیلی روس درای بین که طلبی من همونجا هست من میگم که تاجیکستان و روسیه باید که ویزوی رژیم کند رژیمی ویزا بله ویزوی رژیم در دنیا 100 ساله 21 عصر 21 رفتی ایستاده است فهمیدی منو میانی دو دولت برادری نیست دولت زن شوهر بودن نمیتوند دادر و خواهر بودن نمیتوند دولت دو دولت فقط منفیت فکر میکنن دشمن میشن منفیت نباشه دشمن ما با ازبکستان دشمن دوست هستیم با ازبکستانی من حالی برادر بهادر دیدم برادر ژورنالیست حالی برادر بهادر دیدم این شهروند تاجیکستان نفر هست برادر بهادر که شاید که بابای همه آدم در جنگ فاشیستی آلمان اشتراک کردگی باشه و محافظت از روسا کردگی باشه امروز برخورده که یک نظامی روس با یک شهروند تاجیکستان اینگونه برخورد میکنه و مادر یک ملت دشنام میته یعنی که او خودش مطمئنه یک چیزی که هست که این کارا میکنه یا نفر چرا مثلا یک پلیس انگلیس نمیتونه یک پلیس که مادر تاجیکا رو یک پلیس فرانسوی نمیتونه چرا این روسا میتونن عبدالحی جان یک چی بگم تا اینمی 2 روز پیش الو بله بفرمایید اینترنتش قطع شد بیچاره بله میشنم بردست برهانوف میشنم بفرما الو بله بفرما میشنم اجازت باشد یا چی بگم اینمی 2 روز پیش بفرما برادر برهانوف بفرما همین 2 روز پیش عبدالحی 2 روز پیش چمپیون جهانی ما چهارشنبه بله همین خبر دارم همونا گرفتن و رنگ یک گوساله گرفتن محکم کردن خب بله پرتاتسی میکنیم گفتن خب گفتن ما میتونیم که یک چمپیون جهانی روس از تاجیکستان هم خیلی دیپارتاتی کنیم ما میتونیم نه هیچ وقت نمیتونیم
برادر برهانوف ما نفری که در تاجیکستان دختر تاجیک افسر تاجیک دختر زد عرق مسجد تای توسیق در شهر خاتون در شهر بختر لدخم که در بختر تای توسیق افسر تاجیک ماست عرق خورد ماست تای توسیق در کوچه برومد شهرمان تاجیکستان مقاومت کردن اون نفری بود که دختر تاجیک بود شپید قتلش کرد ما هیچ کار نتونستیم روسیه گفت که من زندانیش میکنم من خیش میکنم در سه یکم دیگه تاجیک راسته دادمش اگر موافق قانون تاجیکستان جنایت در تاجیکستان صادر کرده باید که ادای جزا را در زندان تاجیکستان میکرد تاجیکستان هیچ کار نکرد کیتا دارش رفت روسیه ولی 100% زندانیش دیگه نیست. دوستم اینجا من درباره چهارشنبه گفته ایستادم. خب چهارشنبه او تاجیک است. خب من تاجیک زرافشان شما تاجیک بگویم کلاب یک از تاجیک غرب یک از تاجیک پامیر خواهد تاجیک هر جایی تاجیک امی خیلی در تمام دنیا هندوستان خیتای تا اروپا این همی بلغارات فلغری هم عینی رفتی هم رایون عینی فلغری هم بلغاری هم خب این تاجیک جمع کردن نمیشه جورا خب هر کدومش به یک نومی میگود چهارشنبه حق داشت همون گپی که گفته بود که من پامیری هم گفته بود و حق داشت تنها توجیک حق دارد که خودش چی بگو او توجیک که خودش چیزی خواهد بگو حق دارد درست من هم میگم توجیک چهارشنبه از روسیه بیرون میکنم برای چی ما اونه میگویم که او خودش من توجیک نمیگفت ما پامیری میگفت و نویش تو باید خودش پامیری میگفت یک کس خودش غرمی میگفت که خودش کلابی میگفت. خب ما باید که با همین خاطرات بحری توجیک بودن برویم نه همین چهارشنبه توی او توجیکستان اگر بیاید اون اگر من در توجیکستان میبودم بانو میخودم با گلدسته و پیشواز میگرفتم و قهرمانی توجیک کرد او خودش هر چی میتوند بگوید توجیک بودن ما میدونی همین سلیمان دولت با وجودی اونه که تو بسیار گپای بد در حق من گفتگی هستی نویستگی ها من خوندگی هستم خب در حق من گفتگی هستی در فیسبوک نام چه در فیسبوک من که در حق تو گفتم آخی من توی بلاگ موندیم دولت باور کن نام زند من اصلا همین نخست بخوردیم برادر جان با تمامی همین من بد میدارم احترام دارم برای چی آخی من ترا گپی بد گفتم برای چی گپ زدن میتونیم بیایید ما گپ دور نبریم گپ از موضوع که عبدالحی سر کردن یعنی ما استعمار هستیم یعنی ما یک دولت مستملکه هستیم این مستملکه چی جور باید ما اوضاع چیم چطور ما باید هیچ اوضاع نمیشی اکا یکم ذره اوضاع نمیشی دولت کوشش نمیشه همیشه مقابل ما استونیا لاتویا لیتوا اونا پشتیبان داشتن پشتیبانی و دولت‌های اروپایی فرانسیا گرمانیا انگلیا گلندیا گروزیا در کجای در گیوگرافی در فرار داره گروزیا پهلوی نیمی زمین ها شگیرفتن اسیتی دادن برفتم چی میگو سپانسوری تاجیکستان بگم تا دولت چه سپانسوری تاجیکستان سپانسوری تاجیکستان بگو یا سپانسوری زور دارم مرا گوش کن جورا این همی زلط ولیتنی رزروی تاجیکستان این همی تاجیکستانی که تو دوست نمیداریش از سه دولتی европейский لیتوا لاتویا استونیا پلوس خوشبخترین دولتی دنیا چی نام داره؟ خوشبخترین نه لیتوا لاتویا استونیا و فنلاندیا از 4 دولت امروز زلط ولیوتنی رزروی تاجیکستان زیادتره میدونی همینه
بله بله پسری کشور تاجیکستان بود پسری کشور شما با کدام دلیل با کدام دلیل میگه که من تاجیکستان دوست ندارم بیت با کدام دلیل میگه که شما من تاجیکستان دوست ندارم نه دوست ندارم سلیمان دعوت والا از یک همین خریطه را تقسیم بندی همین کشور شوروی کی کرد کی کرد خطر کی کشید کی تقسیم بندی کرد روسیه کدگه کی کدگه روسیه نمیدونست که سمرقند و بخارا تعلق به ملت تاجیک داره پس چرا ما ملت متحد نیست وقتی که تو متحد نباشی تکنیک توی 7 نولی بعد مرا گوش کن اجرا دولتوف بیا همین گپات نزن ایلکیموس تو چند میلیونی چی متحدی داری این همه تو گپ زن شما متحدی تو نگپ زنی در جای متحدی تو دولتوف این ما متحدیم همین اولایی گفتم که همین ساعت در لبای جای دنیا ما در پالوش هست خب آخه تو نسل وقت میگوی نه نسل وقت میگوی میره در لبای جای دنیا در پالوش هست اگر یک کارش بخواد آمد میگریزه میره تموم نسل وقت برسته ببره در پاروی چهارشنبه شب خیز مردم مسکو آمد خیز بره در پاروی چهارشنبه شه 40 میلیون کرد الو 60 میلیون کرد 65 میلیون اینه 40 میلیون کرد 40 میلیون کرد 300 ساله ترخص میکنه خودشی گرفتن نمیتونه به زوری میزند میشکند میپراند میکشه هیچ کار کردن نمیتونه 40 میلیون کرد دولتش دیگه جوه ما با کردا چیکار دارم تو ما میگم که کوبره در پالوی همون چهارشنبه بسته کو هم ملت متحد میگن بره در پیش با عقل میگم ما در پالوی چهارشنبه هستم چهارشنبه من نیکم خیلی نسل وقت من در پالوی چهارشنبه هستم این بمیخالی میشه خب تو چی میدونی توی من در ویدیو تو چی نمیدونی همه بیا همین سبتته و دروغ نگه کلان شدگه من میگم هم چهارشنبه را بیزارم دولت تو میدونی یه جوشتی غیر خدا دیگه یرحمک الله لبا یادک ما همین خطه برادر ما همین خطه وابشه نمیشناسم نمی سفر برهانو فایه سفر وابشه نمیشناسم همین آدمه سراز برامده یا آدمه سنگ میزنه من تو حقارت کردی من تو این تگوتی من تو اون تگوتی سلام علیک نه ترا نمیشناسم تا پیش خودت نبروی گم میزنی سلام علیک بردار دو سلیمان کام سخنده چی میگه بالا سخنده بفرمون سلام علیکم و علیکم سلام و علیکم السلام همین گپای شما یک گپای بحث بین همدیگراتون درباره تاجیکستان گپ زنید که تاجیکستان از دست این ظالما آزاد کردن شما یک گپای تو من اون تو گفتی ریچ من انخیل بینی من انخیل گپای کوچگی گپای آدمای ورودی همتون هم سلیمان من بسیار گپاش گوش میکنم هم خودت برادر گوش میکنم یکی یکون گپی به منطق گپ شدی اوکی برادر از همین ظالمی در دولت بودگی اتودیکتان این فکر شخصی من همین که باید همه کسا یک جایه شویم یکون من کارمند تاجیکستان من اگر سین سالم فرزندای من ممکن اشما کلام باشد میگوید که آدمای باید سیستم دولت داره در تاجیکستان تماما دیگر کنه یک سیستمی که همه کس خودش آدم حس کنه همه کس آزاد باشد آزاد فکر باشد آزاد گپ زند کسی که ریش میموند سر و روش میبندد این کار شخصی هر یک کس است باید هیچ که نگوید تو این که لباس پوش این که گرد این که رفتار کن
از روی همین رفتار همین حکومت‌دارای پس‌زدگی بی‌سواد من 5 بار در مجلس‌های همین جناب عالی اشتراک کردم. من در همین سطح‌های دولتی کار کردم. در دولت ما یک مردم شیستاتی یگان سطحی نه توجیکی دارد، نه زمانوی دارد، نه دولتی دارد، نه دینی دارد، هیچ ندارد. باید هر یک فرد توجیک از مقصد اساسی یک جایه شده همین بی‌سوادهای غیر توجیکا را اثر دولت دور کردن. این تو فامیلیه، این تو ونجیه، این تو مشروعیه، این تو کلابیه، این باید ما اول ملت شویم. دولت داشتن این معنی آزادی ندارد. او باید میگو چی کرزا دولت ندارد. ما دولت داریم. نوی چی؟ یک دولتی که خودت آدم هیچ نمیکنی. کسی که در همون که باشه احنتا یک کلمتر نودو شایی میبرن محکمت میکنن تمام عمرت میشنی در ترمه. مثلا من شخصی رو میدونستم همون رحمان و فدوس میداره که یه برهانو همون رحمان و فدوس میداره ایره من بیچه چیوشه در کانالی حسین گوش کردگی این رحمان و فدوس میداره. اوکی برادر سلامون برادر سفر التماس سخنش انجام برسونه کوتاه انجام برسونه سخنده بعد برادر برهانو در سخنها جواب بده. نه شما میتونید که مثلا من ممکن همه کسی که گپ میزند یا فکر میکند رفتار میکند خطا داره. ممکن من او گپ خطا زنم شما گوید برادر همین گپ خطا یا که این فکرت نادرست که منم مثلا من بسیار گپای شما را منم سن سالم رفته گیرم باشه من گپای شما را درست نمیفهمم. برای اینکه کیم چی میگوید یک گپایی که من انا گویم منطق دارن اونو منطق چطور ندارن. برای همون باید مقصد همین ما باید همین سیستم دولتوری توجیکا رو دیگه کردن. در توجیکستان مثلا بسیار دولت ها میگون که مثلا بودجت نداریم این نداریم. اوکی این بودجتی که همش میدوزن او حکومت‌دارای ما حاضر کسی خودشون کسی دولت فرق نمیکنه. آدم باید کسی جمعیتی کسی شخصیش الهیده باشه. وزیر هم خیلی ما دولت ساختیم که همه حکومت‌دارای ما چی بودجت دولت است چی کسی خودش یکش کردگی یک سطح پستی معاش پست مردم فقط با دزدی و در دولتی که سطح زندگی پست است خواهد نخواهد در اونجا دزدی است فاحشگی است انا فریبگری است تو از رفتارهای بد خواهد نخواهد اینو میشود. برای اینکه آدم باید که برای زندگیش درست بردن باید یک معاش و یک سطح زندگی درست داشته باشد. وقتی که شما سطح زندگی درست داشته باشید بعد فکر دیگه چیزا رو میکنید. وقتی که مردم فقط فکر خیلی نان خورم اشکم سیر کنم دیگر یگان چی پیش نمیره فقط در فکر نانه تمام. برای تو سطح زندگی مردم بلند نکنیم و این دولت دارای ما یگون وقت سطح توجیکستان بلند نمیشد. این یک دولت اویلوی گرفتیان همه ششتیان دیگه بسیار جای نقص بود است گفته باید همش قشلاق آمدگی. من آدمی دوشنبه من قشلاق آمدگی نه که من حاضر در دیگه دولت زندگی میکنم. او قشلاق های بے سواد آمدیان گرفتیان دیگه برادر انتظار باشید دوستی عزیز برادر منم خودم قشلاقیم منم قشلاق آمدگیم. من چه راست میگه همی اکر راست میگه. بعد کاستم برو که با کراسوفکی پوشیده اومده امروز پرزیدنت کشته مردم توجیکه راست میگه. برادر در شهر زندگی کدگی بوده که وقتی جنگ میدونه. من وقتی جنگ رو همش در دوشنبه بودم 4 مرتبه من قریب میکشتم. برای چی؟ برای توجیک بودنم. من دیگر یگون عیب نداشتم. راست میگه همین مردک راست میگه. این مردک گپاش توغریه اینو برهان فقط گپای همی توغریه همی برادر ببخشید ما همو غفور کامera تو بکشیم برادر سخنده الان خیلی ساعتی داشته
همه بچه‌ای که در شهر کمتر آب می‌داشتن منم می‌فرستم من بیارم برای همون من منوچهر را بسیار ناز می‌بینم و بعضا منوچهر انا دیسکورسی های کمتر غیر از تیمه می‌گذارن را باید ما فقط در بوری یک جوه شدن فکر کنیم که چه همین حکومتی سر دولت بردن دیگر یک من نداشتم صفوت برهانов فرمایید میرای حاضر کیه منوچهر شما برنده شما منوچهر شما بله بله فرمایید دوست عزیز درود بر شما منوچهر جان من خواهش میکنم ما شما یگان کس بیچاره خودش اجازه ندید که درآید در افیر شما نمیدونید که کی با شما چی گفته است این همی سلیمان دولت ما یک چندین سال همدیگه را بلاگ میمونیم در فیسبوک در هم میگوییم نیکی گپ ما میگوییم ما همدیگه را میشناسیم همدیگه را خوب میدونیم او کیسو او چی میگویه میفهمی اونی همین شما میفهمید کی چی میگویه این برادر خودتون میدروید با یک نمو یک گپای انو دوست او برادرتون یک گپای گفت که اگر شما باور کنید به یک آدمی کمتر موسفید او کارایی کرد که روی شما سیو کرد یعنی معنی کاری که مرد کرد یعنی روی شما سیو کرد میفهمید شما سیو میشونید این همین عبدالحی یک بسیار یک رویه خوب آورده ایستاده بود من گوش کردم تماشا کردم عبدالحی گفته ایستاده بود که درباره مستملکه بودن تاجیکستان درباره که تاجیکستان در زیر استعمار یک دولت بیگانه هست و همین ما چی طور باید که از مستملکه استعمار بیرون کنیم این گپای او مردک در میونه مونده ایستاده بود سلیمان هم با وجود اون که ما همدیگر ما بلاگ مونیم چندین گپای بسیار خوب گفتن پیشنهادهای بسیار خوب کردن همین سلیمان خوب یک گپای خوب شده ایستاده بود از میونه همین مردک برآمد گفت که بیایم بکشیم رحمانوفا آخه مردک بیا رفتیم زدیم کشتیم محکموفا زدیم کشتیم نبیوفا او چی دیگه شد چی دیگه نمیشه باور کن تو مستملکه بیرون نشوی یگون چی دیگه نمیشود این همین مردکی که این همین جا ایستاده بود عبدالحی همین گپ گفت که هیچی دیگر نمیشه بیایه ما فکر کنیم که دولت ما مستملکه بیرون کنیم سلیمانی که ما چندین سال همدیگر ما سوی همدیگر ما دیوار میتراشیم بلاگ میمونیم همدیگر ما این امروز دیدیم ما هم فکر شدیم ما هم اندیشه شدیم اندیشه های با خدا اندیشه های بسیار خوب گفت این مردک گفت که چه خیلی ما استعمار بیرون شیم یکی دمیونه یک نفر میدارد اون نه چهره دارد نه نام دارد هیچی ما آزاداندیش نازکاندیش نازک خوشخیرام گلبوته آخه این نمیشه گلبوته که زندگی کردن این مرده که بیا نام خودت که چیری خودت که گپ زن خب تو خودت معین کو که تو کی هستی بخی میبراید میگوید من یک خوشخیرام نازکاندام میبرام میگم که شما رحمانوف بکشید در رسید نرسید این چی که پایوخی برادری خیلی نمیشه یعنی درباره برادر عزیز خواهش میکنم در همینجا من میخوام صحبت کنم درباره اینکه تاجیکستان یکی از مستملکه روسیه هست هیچ نفر تردید ندارد و من نیز در این باره تردید ندارم بله امروز واقعا رحمانوف تنها مشکلی ما نیست هم رحمانوف و هم روسیه امروز دارد بیدادگری میکنه در داخل کشور ما منوچهر سخنوی کیست منوچهر این سخنی کی است گناه ما و شما نه بیچاره نمونه ایش کسا برادر عزیز ما کوشش داریم در اینجا گپ شما هم درست گپ شما هم قبول گپ دیگه برادرانم قبول برادر صفات برهان اینجا میدان که دوده میدان باید میدانی مردا باشه مرد بیچاره خدا چخیر مرد باید پشتکی بروه پشتگرم این مرد نیست اصلا اجازه نتید اگه اون کسی بیچاره خودش اینجا داره اکای برهانو من شما در یه سوال دارم ما اگر که همین رحمانوف نابود نکنیم ملت نمیتونه
ایرسه و از دیگه جو بیرون شوه. امیر رحمانوف اگر ما نتونیم چخطی یه رحمانوف خورده که نمیتونی بررسی شما مرا گوش کن. من اصلا نابود کردن در مغزم جادوده نمیتونم. نابود کنیم نکنیم نه نابود نه از سری وظیفه رو روان کنیم پنسش نخوندنش. اینا گوش کن. برای مثال بگویم آخرون اینترویو من اینی حاضر من 1 سال زیاد شد که پیوسته می نویسم میگم از همه راه برای اپوزیسیون تاجیکستان خواهش میکنم که یا اینترویو بیتن با من اینترویو همچون یک ژورنالیست میخوام یک کس روزی نشده است تا این روزه که گویا که این همی روز اینترویو که با ما اینترویو داده باشه. میدونی برای چی؟ برای که این همی رحمانوف میگیری انا این بجوش میبی خوب این که حال در جای رحمانوف نشده. رحمانوف دیپوتات بود با ما اینترویو میداد. اینترویو ما چوب شده گه گرفتی سوخوز بود. من میدونستم رحمانوف میدونستم. خب پریزیدنت بود. من رحمانوف پرسیدگم جواب دادگه. من میدونید یک آدمی اپوزیسیون امروز با من جواب داد. یک جا همون اینترویو شما در جا برادر صفوت السلام علیکم و رحمت الله علیه. شما یک بار پرسید ژورنالیستیکا یک بار آموزید دوم رادیو با در دوم رادیو من 3 سوال دادم. در 3 سوالی من کانکریت جواب داد رحمانوف. چی سوال بودن؟ همون سوالا رو میتونین تکرار کنین؟ یکم سوالی من جناب پرزیدنت من جناب ولی نمیگم. من یکم وقت خیلی او گاپایی که آدمو میگم من اون گاپایی گفتم عقلم نمیگیره اصلا. گفتم که برای چی سودی ما 20 سومونی پاره میگیرد؟ عیب نیست که سودی 20 سومونی پاره گیرد. یعنی گفتم که من پیشنهاد میکنم که از بودجه تاجیکستان ماهانه سودیه های 100 برابر زیاد کنه که سودیه دیگه دیلش نشد که پاره بگیرد. قانونگذار تاجیکستان میگوید که سود یعنی حکومت اولی در تاجیکستان حکومت سودی است. درست؟ سود میتواند پرزیدنت حتی سود کنه. درست؟ اگر سودی اما در تاجیکستان نه. در تاجیکستان سودی هم قدرش مثل همون یک ملیسه. دوم سوالی من بود که من گفتم درباره گفتم که ما گفتم با گیگانت منی گرفتار شدیم. گفتم من گیس روغن میکنیم گیسای کلان میسازیم. گفتم لیکن اگر ما همینوی $1000 $2000 تقسیم کنیم و در هر شاخوبچه ها مینی گیس ها سازیم اگر تاجیکستان بر وقت از انرژیتیک تامین میشد یک ویو میداشت. با اونم جوابش داد. جوابای داد. 3 سوالی که من دادم رحمانوف 3 جواب داد که من قانع شدم. یعنی که اما در عمل یگان کار نکرد. در عمل یگان چیزی باز نکرد. در عمل کرد. من سوالایی که من دادم جوابش گرفتم. با احترام من سوال دادم او به احترام جواب داد. بعد من نتیجه سوالی خودم جواب دیدم که شد همون چیز شد. همون چیزایی که من انتظار بودم شد. چرا در دیگر ژورنالیست ها امروز رحمانوف اینترویو نمیگیرن؟ خیلی شما تونستین این شما این کار کردین. امروز رحمانوف با یگان ژورنالیست اینترویو هم نمیده و متاسفانه اون نواری که شما اینترویو گرفتین اون نوار هم نیست که ما را تماشا کنیم و عقیده ما درست میمونه که یگانه راه حل مشکلات کشور از بین بودن اومدی رحمانوف است. بله شما در چند برنامه من میبینید؟ من اولین بار شما رو میبینم. من در برنامه شما یعنی که اومدم خودم با شما گپ میزنم یعنی احترام به شما است. من به خدا باور کنم هرچی گوید نگوید من او بچه خوبی نیستم. بچه که یک حرمت کنه و خیلی هم نیستم. یا بچه بیعقل هستم. امروز چه بگم تو وقتی که من در این برنامه وارد شدم یعنی که من احترام دارم قائل هستم. یعنی شما زور هستید. شما خودتون زور بشید که آدمو پیش شما با شما جواب بدن. آدمو پیش شما بیارن. تشکر. اما ژورنالیست وقتی که خودش زور نباشد، وقتی خودش تازه نباشد، خودش دهنش تازه، دستش تازه، دلش تازه نباشد، چشمش تازه نباشد، اون نمیتوند که با پرزیدنت و با اپوزیسیون و با خلق برخورد کنه. ما باید که
جمعیت ما باید تربیت کنیم. ما باید که خلق درباره تربیت جمعیت، درباره تربیت جامعه، این واقعا امروز منم همیشه در اینجا اگر که گوش کرده باشم با زبان روسی صحبت کردم و گفتم که ما بدون تربیت جامعه، بدون سیاسی کردن جامعه، اگر 10 حکومت هم بیای عوض کنیم یگان فایده نمیبریم. جامعه باید امروز سیاسی شود. جامعه باید که همون مسئولیت خود بشناسه. وقتی که جامعه مسئولیت شناس نباشه، باید رحمان فیگر میارن با 30-40 سال دیگه میسته. برای همون امروز باید همه کار ما ساختن جامعه باشه، یک جامعه‌ای که درست فکر کنه و فکری هر یک نفر بتونه که فکری خودش بگه. ژورنالیستی برادر عزیز فکر ریخته میگوی، با فکر احترام دارم، اما عقیده ما دیگر است. یک برادر دیگه تماشابین است، میخواد سوال کنه، صحبت بکنه، عقیدهش دیگر است. ما همین تالرانت نیستیم، ما خوب استفاده بریم که منوچهر جون با عکسش باشه. نه آخه با عکسش نباشه. امروز با عکسش میبره محترم برهانوف، با عکسش میبره پدر و مادرش در تاجیکستان عذاب میتین. مرا گوش کن، همون گپاشو بگویه، بی عکس با من بگویه، من با عکس خودم هم گپای همون میگم. او که گپ زوری نمیگه که با عکس چی در کنه پسرت نکی بطره گپ زد تو گپ میگوی. مرا گوش کن، اوخه همی برادر اجازت است ما سخن کنیم. یا لحظه بچه‌ای خودت برای چی میکنی برادر در میدان؟ این میدان که برو اومدی مردک بری ما با این چهره هم عذاب اینه منوچهر میدونه. همین عذاب کشیدگیم، همین طرفدارای ما رو عذاب دادگن، همین پدر و مادر ما رو عذاب دادگن. اگر دیگر شما را ممکن عذاب میدادن یا حیات دهن تونوی نمیکردی. سلیمان عذاب ما 2014 اون وقتی که رحمانوف وقتی که حاجی عمر بود 2014 ما در اطرافش مثل یک دیوال بودیم. فهمیدی؟ $2 وقتی من عذاب میکشتم حاجی عمر بیزنس داشت. میدونی بیزنس میکرد حکومت کتی. خدا رحمتش کنه. حاجی عمر امروز دردی مردم فهمید، همه چیزاش فرید، میلیونای شمسلات وعده کدگی را گفت که مده دیگه در کار نیست، شما باید اثر قدرت به ایش قلب کشته شید. هزارها شاگرد در روی زمین داد و خودش دنیا را ترک کرد. فهمیده سی؟ شما یکم شاگرد داره که در مقابل رحمان فیضالی گپ زنه. گوش کن، همین رحمان منصور و ما گپ منصور که منصور برهانوف بچه‌ای خودش نبره. اجازت تن گپ زنه با عرض ادب. احترام میریش سفید شما برادر برهانوف، احترام میریش سفید شما. برادر منصور بفرمایین، بگین چی میخواستین بگین. با عرض ادب اولا سلام با همه شما بینندگان. دومیش که ما با همین عقیده آقای برهانوف ما راضی نیستم که آدمو با چهره بروین با چهره نبروین. آدمو هر یک شخص امنیتی خودشون ندارن برادر. شما نمیتونید یک کس مجبور کنید که با چهره بیو با چهره نبیو. این یک من موافق نیستم با فکر شما. فرمایید یعنی یک باج دیوم چی است؟ ما امنیت نداریم یعنی ما امنیت نداریم. امنیت شما والاتر از امنیت های دیگر کسا. شما در یک کشوری هستید که برای خودتون امنیت دارید. درست است؟ السلام علیکم. شما اگر آقای برهانوف بیای خیلی میکنیم یک جلسه کنیم که ادبیات داشته باشد، سخنهای همدیگر را نزنیم که بتونیم همدیگر را گوش کنیم. شما صحبت کردیم، ما خیلی صحبت‌های شما را گوش کردیم بدون یگان تحقیر با عرض احترام و ادب نگاه کنید. بچه‌ای خودتون برای که ما نمیتونیم مردم مجبور کنین. یعنی همین هم گوناگون اندیشی، همین احترام یک ژورنالیست، شما یک ژورنالیستی که احترام ریشی سفید شما و صحبت خوب داشتین، از این مهمتر از همه که با زبان تاجیکی بدون کلمه روسی صحبت میکردین، صحبتتون خوش بود، حقارت دشنام نکردین. یعنی من هم بر شما همچنین یک انسانی فهمیده و انسانی که واقعا داخل شدین احترام شما را دارم. اما چنانی که ما هم دیگر اندیشه را قبول بکنیم، ما با همین اندیشه هستیم که امروز ما در یک سطحی هستیم که اگر همین تاجیک زبان شایع کنیم، ما باید میکروفون در پیش زبانش مونیم، به کامرای گپزنی را یاد بگیره. برادر منصور باز چی سوال داشتی دوستی عزیز؟ این یک سوال اگر شما برادر برهانوف 24 ساعت هم با چهره آشکار برید برآمد کنید، برای امنیت شما یگون ضرر هم نمیرسه. صحبت کردن میگیرید، امنیتتون
تامین است. این فکر شخصی تون میتونه دیگه پیاده نکنید با سر مردم که با چهره بیاید گپ زنید گپ نزنید. یک گوناگون اندیشی باید باشد، فرق نداره چهره دارد ندارد و مهم که یگون گپ قبیح نزند، یگون فحش و فحاشی نکند در استودیو، یک با ادب صحبت کند. بعد دوم که شما میگید که یعنی کردو 40 میلیونن بیرقچه‌هاشون در دست و مثال میگردن خیلی همون دولت نداشتن کردها بهتر از همین دولت داری ما توجیکا هستیم بود. راست میگه ما گوش کنید، شما نخندید، ما وقتی که شما صحبت کردید ما گوش کردید، گوش کنید تو آخر. ما برادر ما سوال و پررا کنم. اعضای شورای انقلابی دولت کردستان، دولت تالشستان و چندین ملت ها هستم. میدونید من اعضای شورای انقلابی هستم. من با کردها کار کردم، با ایران کار کردم، با تالشا کار کردم. شما اجازت بدید من سوال خود رو پررا کنم. برادر برهانوف اجازت میتین به برادر موکی سوالش پررا کنه؟ یعنی اینها از شما سوال میخوان، از شما سوال میخوان بپرسن. آیا شما یک شخصی که کلان سال هستین به این برادر ما اجازت میتین که از شما سوال کنه؟ من گوش میکنم. فرمایید برادر منصور. گوش کنید. من خواهشاً در بین همین صحبت‌های من چیز دخالت نکنید که من فکرم پریشان میشد. گوش کنید برادر. ما تاجیک ها امروز در هر یک گوشه دنیا به صاحبیم، ما صاحب نداریم. ایرا من میلیون % من ثابت میکنم. ما صاحب نداریم. هر چی محبوبی حامی حقوق بود، هر چی طرفداری از مردم مهاجری توجیه کرد، اینا را بردن کنج زندان کردن با همین کمکی همین خود حکومت تاجیکستان. این البته جای افتخار نیست. من خودم شرم میاد که ما تاجیکا در یگان جا قدر قیمت نداریم. بین مردم و حکومت یک رشته هست که آقای برهانوف، اگر همون حکومت، همون دولتدار، همون خلق ملت خودش قدر قیمت نکند، با قدر قیمتش نرسد، اون ملت در پیش یگان دولت ملت دیگه قدرم ندارد. این رفت شما فراموش نکنید. کاپیتان 300% حق. ما تاجیکا در داخل تاجیکستان که خیلی بوختان میزنند که آزادی است، بهشت روی دنیا هست، شما باور کنید آخرین بار کی تاجیکستان رفته بودید؟ همین سوال کوتاه جواب بدید، تمام ادامه میتونم. آخرین بار کی تاجیکستان رفته بودید؟ نه آخرین بار کی در تاجیکستان بودید؟ 8 سال پیش از تاجیکستان بیرون شدم، دیگه نرفتم. تشکر. 8 سال شد بیش نبودم. آدمایی که اینا شما خودتون با زبان خودتون گفتید که رفتنی هم نیستن. معلوم می شود که یک جای مساعد نیست، یک نفس آزاد نیست، یک سخن آزاد نیست، یک اندیشه آزاد نیست، یک بیان آزاد نیست، یک حقیقت گفتن نیست. در تاجیکستان امروزه یک پرنده، حتی یک پرنده به اجازت امامعلی رحمان از این شاخ به این شاخ نمیشینه. همین درست، همین گپایی که شما میگویید، گپایی که شما گفتی استودید، اجازه است من همراه شم دو صحبتتون یا نه؟ من میخواستم همین خاتمهش کنم. من با عقیده شما که بازم تکرار میکنم گفتید همین من یک ذره سخت رسید که شما گفتید که بیچاره قبول نکن. اگر شما در آینده مثال همین جوی امامعلی هم گرفتید، از امامعلی هم بدتر میشید. شما با همین رفتار کردار و گفتار خدا نگه دارد منه که ما حتی در یک آدم آقای برهانوف، ما باید مشکلی ما تاجیکا سری چی است که ما تحمل پذیر نیستیم، هیچ کاره نمیخوایم تحمل کنیم. انمی است مشکل. در جا ما اریستکرات، خب من بابام گفتگی است که خب انارخیست هم باشید، اریستکرات هم باشید، برادر جان گوش کنید. برای تحمل پذیری بچه جان با حکومتی اروس خدا شریک نکن که نه، ما از موضوع بیرون نمیبرویم برادر برهانوف. مشکل ما تاجیکا چی است که ما تحمل پذیر نیستیم. یک دیگر از نمی وقتی که آزاد هم صحبت میکنیم
بعضی نقطه می شود که ما توجیک با چشم یکدیگر مثل دشمن نگاه میکنیم، حالا که یک گپی ساده میتونیم همون را با عقل بحث کنیم، مثال برطرف کنیم. مشکل نبودن تحمل پذیری مشکل اساسی ملت توجیک است، یعنی نمیتونیم تحمل کنیم. ما با کردها هم کار کردم، با تلش ها هم کار کردم، با ایرانی ها هم کار کردم. همون کردهایی که باور کنید، من فکر شخصی ما میگم همون وطن نداشتن همونا بهتر از وطن داشتن ماست. با جسارتشون در کردستان عراق آزاد میگردن کردها، یگان مشکل ندارد. برادر جان عزیز من، همین تاجیکستان با تمامی کمبودیاش هست که به پاسپورت تاجیکستان من در اوکراین، این مردی که منوچیر در گرمانیا، این مردی که سلیمان در فرانسه، یک دیگه نداره پاسپورت نداریم اکا، پاسپورت نداریم. نمیداشتی اومده نمیتونستی گوش کن، گراجین تاجیکستان نمیبودی نمیتونستی. آخی آدی 7 سال شده پاسپورت نداریم اکا برهانوف. کنی پاسپورت همون اخی خب اخی خوب ما این چیزاش بحث کردن نیستم که ما داریم نداریم. نه هم پاسپورت های ما دیگه جا هم. بعد برادر برهانوف شما گفتید که بسیار صحبت تو گرم رفته است از دوستای عزیز. تشکر از همه بینندگانی که در اینجا اشتراک دارن و محترمانه. منو چردون یک دو سخن دیگه میکنم میرم. لایک بگذاریم، نیم ساعت دیگه صحبت میکنیم و بعد صحبت به اتمام میرسونیم. واقعا صحبت یعنی بله در همیشه ما دو دقیقه التماس یک صحبت کنیم. من هم گپ خدمت میزنم بعد شما صحبت کنید. مقصد من از دوستای عزیز که از اینه که برادران را گذاشتم صحبت کردن در این برنامه، مثلا خودم کوشش کردم که اذیت نکنم مردم، همچون انسان هایی که میخوان حرفی برای گفتن دارن بگوین و مقصد هم همین است که مردم عزیز ما با همدیگر صحبت بکنن و همین گوناگون اندیشی را قبول بکنن. یک نفر فکر دیگر داره، ما باید حقارت داشنامش نکنیم، فکرش گوش کنیم و همچون یک انسان به او احترام بگذاریم. و دوستای عزیز باز هم نفرایی که هستین در اینجا داخل هستین تماشا میکنین، قریب که 4 ساعت میشوه، لایک بگذارین تا اینکه ما بتونیم باز پخش بکنیم و بیشتر نفرایی که میخوان با هم دیگر صحبت بکنن و بیشتر با هم دیگر شناس شوند مردم در اینجا. یعنی شناس هم از نگاه سیاسی و هم از نگاه انسانی، یعنی از نگاه انسانی که چطور یک انسان با یک انسان دیگر صحبت میکنه و در اینجا هیچ کار قدرش از نفر دیگر بالا نیست. هر یک انسان در اینجا احترام داره، هر یک انسان قدر داره، چون انسانیت قدرش از همه بالا است. بدون این کی چی کاره هست و چی کار میکنه. و تشکر میگم به همون کلانسالایی که واقعا بی‌طرف نیستن، داخل میشون تماشا میکنن. برادر منصور میتونین که صحبت خود دوام بدین. انا برادر برهانوف نگاه کنید، شما گفتید که من کوشش کردم، سعی کردم، انا از امام علی اینترویو گرفتم 3 سوال. مهم اینترویو گرفتن نیست برادر، مهم اون است که وقتی که یک کمبودی یک نفره، حالا اون چی رسد که با یک سرور دولت است، وای یک کمبودی عادی را شما گفتید، شما هر 8 سال نرفتید تاجیکستان. حوزی امی سودیه و پراکرور که کار میکنن، حوزی از همون بایویکوی که سال 94-95 دکو از همون در بدتر رفتار میکنن. یعنی تغییرات نشده است. شما سوالتون کردید، جوابتون هم گرفتید، نه که عمل وجود ندارد. برای همین بعد آخر سخن من میگم، بعد میرم. یک فرهنگ سیاسی رو با مردم خوب فهموندن بدون یگان مثال خشونت، آدم کشی و نمیدونم ریولوسیا کردن چیز، یک فرهنگ سیاسی رو همین آدم‌ها رو بیدار کردن، آدم‌ها بدونن که مثال همین در کدام در چی حالت همون چی حق و حقوق دارن. معلمای هستن یونیورسیته، معلمای مکتب میانه، از همین چیزا عموما به طلبه درس نمیتن. حقوق شناسی، هر کس که حقوقی خودش مثلا
از حقوق خودش دفاع کرد، تو اکستریمیستی، تو شیعه شده، تو قطعی ایرانیای خوجه خارجی داری. این خیلی خیلی مردم پوک شده گیان، تماما نمی دگراداسیا شده گیان. با همین خاطر یک با همین برنامه های مثال خیلی جالب ما میتونیم مردم ما باز میگم که تحمل پذیر باشیم، همدیگر باید تحمل کنیم. وقتی که ما تحمل کردن نتونستیم در 500 سال ما حکومت ساختن نمیتونیم. برادر بگذار عقیده خودش بگرد، ما فکر رو میگیریم، فکرهای دیگر هم میگیریم، انالیز میکنیم، میگیم که نمیتون 3 نفر موافقن با فکری خودت، 1 نفر مخالف. اینه که تو دانه چهره باید ببروری، تو باید نبروری. همون کاری که امام علی کرده است شما هم را تشویق کرده است. برادر من یگان سخن دیگر ندارم. برای همه شب خوش. خیلی خوشحال شدم که با شما هم صحبت شدم. خدا حفظتون کنه همتون. منوچهر میکروفونتون نیست. میکروفون نیست منوچهر. برادر برهانوف میتونید صحبت کنید. فرمایید دوست عزیز. سپاس از شما منوچهر جان. یک بسیار هم برنده خوب هستید. سالایی که من تلویزیون کار میکردم آرزو میکردم یک برنده های باشن که بسیار با یک خوبی تونن که از این آدم به آدم گذرونن. بسیار خوب کرده استودید. یک برندگی بسیار خوب دارید. من نمیدونم شما کدوم مکتب گذاشتید. بسیار خوب است. این سپاس. دومی که میگوین ما بسیار میتونیم همدیگر ما دشنام کنیم. براستی میگویم که روزی میتونیم همدیگر مثلا این من و سلیمان همین سلیمان دولتوف که ما بسیار دشمنی چندین ساله داریم در فیسبوک و بلاگ مانیا داریم. خب ما میتونیم همدیگر بسیار دشنام کنیم. نه من بسیار شاد هستم، خرسند هستم. چهره عزیز شدیدم یک توجیه که عزیز من است. باور میکنه بنام خدا من بسیار شاد شدم، بسیار خرسند شدم که یک توجیه که بسیار وارسته زیبایی خوبی هست. خیلی ریشوش اکو باور کنم از 3 ماه تراشم مگه ریش تو دراز میشه. شده فرق ما ریش بوده. دیگر همین که من یک خواهش دارم از همه شما منوچهران، خصوصا از شما، از همه آدم‌های با فرهنگ تاجیکستان. من همچون یک ژورنالیستی میان حول تاجیکستان، من اصلا نگون اقتدار یک ژورنالیستی خوب بودن ندارم. درست من خواهش میکنم اینترویو گیرم، اینترویوی کسبی پروفسیونلی، یک استریم نه، یک اینترویو بگیرم، سوالاتی هم پرسشو داشته باشم که پاسخو بگیرم از آدمایی که اونها درباره امروزی تاجیکستان، گذشته تاجیکستان، آینده تاجیکستان چه اندیشه ها دارند، چطور اونها دیدای سیاسی خود دارند، چی کارا کردن میخواهند، چی پیشنهادها دارند. شاید که مردمی ما یکون دیگرگونی پیدا کند، یک دیگرگونی بشه در مردمی ما یکون پیشرفتر بشیم و از این مستعمره خلاص بشیم، آزاد بشیم. بفهمید؟ یگونه چیزی که من میخواهم گفتگو کردن با آدمایی که به سیاست در اومدن. اونها میخوان خودشون مرد سیاسی نامیدن. خب اون مرد سیاسی باشن. من کانال یوتیوب دارم، توانایی مثلا در یوتیوب یا در هر کجا پخش کردن این ثبت کردن و پخش کردن دارم. نه من میگم که در تریتوری من نباشه، در جاگاه ما، در جاگاه خودتون باشه که شما بریدن تونید، شما خاموش کردن تونید. من راضی هستم با همه این شرط و شرایطی که میگویم. یگونه خواهش من همین که راضیشان اینترویو بدم که اونها امروز و گذشته آینده تاجیکستان چگونه میبینن، ما از پسی کی بریم، از پسی کی رویم. اگر شما تونید با من یاردم کنید، اگر همین استریم شما تونید یاردم کردن که من توانم از شما مشخص کنین که با کی میخواستین صحبت بکنین و مقصد با هر کسی که میخواهد که زمامی، یعنی که پیش بردن تاجیکستان به دست خودش بگیرد و بگوید که من بهتر میدونم، با اون آدم میخوام صحبت کنم، گپ زنم، گفتگو کنم.
خب در افیر داشتین صحبت میتونیم با همه میتونیم صحبت بکنیم. من فکر نکنم که اگر شما واقعا یک ژورنالیستی هستین و یک گفتین که یک ژورنالیستی میانه حال هستین باید مردم به شما اینترویو بدن. من راستی نمیدونم شخصا خودم از همه همون نفرایی که در سیاست بودن یک بار زنگ زدم رفتم اینترویو گرفتم بغیر از یک شخص که تا حاضر اینترویو نداده است اما خوب احترامش در جای خودش. فکر میکنم که بهترین فکر است. یعنی در هر کاری که میخواین چه خدمتی بکنین برای جامعه این کاری شما قبول است و درباره که تاجیکستان مستملکه روسیه است ایرا هیچ کس نمیتونه که رد بکنه. فکر میکنم فکری خوب دارین و فکری ای که برادر منصور فکرش قبول کردین این بهترین. یعنی ما راضی شدیم از اینکه بدون حقارت و دشنام و همدیگر را تحقیر کردن ما تونستیم که در همین صحبت از همدیگر استفاده بریم و بله در اینجا نمیتونن همه کامراهای فول اچ دی داشته باشن و بشینن کامراهای فول اچ دی خطی انا خوب دیار باشن و مردم تماشاشو کنن، اما ما همون فرصتی که هست همون شرایطی که هست استفاده میبریم تا اینکه ملت با همدیگر آشنا بسازیم. چون که شما میدونید دوستای عزیز امروز برنامه ما کمی برای تماشابینو برآمد کنم باز ان شاء الله شما رو داخل میکنم. بخشش منوچهر جان منوچهر اجازه بدید فرمایید. منصور جان شنیدی صدای من سخنوم گشته میگیرم. من شنیدم برادر بفرمایید. من شنیدم گشته میگیرم. ما شما بسیار هم بخشش میپرسم من ببخشید. نه بخشش نپرسید. اگر رنجونده باشم من ببخشید. نه این کارو نکنید. بخشش نپرسید. من با هم فکریم و از نمیخوام برای من ناراحت است که یک بزرگسال از من بخشش پرسد. من ناراحت است میکنم. رنجونده من بسیار باور کنید. نه این صحبت است بحث است بس از بعضها حقیقت تولد می شود. بحث که زیاد شد حقیقت تولد می شود. هر کدام شما برای من عزیز هستید. هر یک توجیک برای من عزیز است باور کنید. نه خواهش میکنم. نه بخشش نپرسید. نه ما هم فکریم یگان مشکل نداره. سپاس منوچهر جان سپاس. تشکر. یعنی برادر عزیز شما مختین که یک نفر کلانسال از یک برادری که اصلش خورد است بخشش پرسید فوزش طلبید. این به اون معنا هست که هر یک نفر باید احساس او را داشته باشه که هیچ کس از دیگری برتر نیست، هیچ کس برتری ندارد و هیچ کس از دیگری خوبتر نیست. او خوبتری و بدتری که در انسان است فقط خود انسان میدونه. شاید یک نفری که ما بگیم خوبه شاید که او بد باشه، اما مهم این که ما در عمل نشان بدیم که به همدیگر احترام داریم، به همدیگر دوستی داریم. شما اینجا باشین دوستای عزیز. من یک صحبت با تماشابینان بکنم باز ان شاء الله میگذارم که یک 10 دقیقه باز یگان سوالا باشن. برادر یک بدخشان با شما در اینجا هستن، برادر عبدالله هستن، باز ان شاء الله داخل میشیم و ما کسا صحبت میکنیم. خب برادرای عزیز تماشابینان به نهایت احترام، او کسانی که شاید در خانه ها نشستین مثل دیگر برادرایی که شاید خواب باشین، تلفن در دست مانده باشن، از خستگی آمده باشین، بله برنامه ما خیلی دور دوام کرد. این به اون معنا هست که من همین صحبت خوش و همین آشتی شدن هر یک نفر این ملت دوست دارم که هر یک نفر از دیگر نفر عبرت بگیره و چنانه که شما دیدین برادرای ما از همدیگر بخشش پرسیدن. این به این معنا هست دوستای عزیز که ما داریم می آموزیم که ما یک ملت هستیم که با همدیگر میتونیم صحبت داشته باشیم. از آن نفرانی که در این افیر خدمت میکنن، از آن نفرانی که داخل میشوند در کانال منوچهر کوهستانی، آبونه میشوند، لایک میگذارن، تشکر به همه شما و این کار شما برای خودتون میکنین. نه اینکه هیچ نفر این فکر نکنه که من در اینجا اومدم تا اینکه لایک دنیا را جمع کنم یا اینکه پول کار کنم در یوتیوب. من زیاده از 3 سال میشود که یوتیوب دارم. در دوام همین 3 سال دوستای عزیز $2150 کار کرده یوتیوب من. $2150 و من در کل همین تجهیزاتی که یازی در همینجا دارم خوب زیاده از $6,000-7,000 هستن، بعضی چند کامera و دیگر چیزها. یعنی من میدونم که من سرمایه گذاری کردم برای خدمت نه برای پول کار کنی و این سرمایه گذاری من انشالله که روز شوه که یک فایده معنوی برای مردم بیاره
بله این منبر میدهد به من که با شما صحبت کنم، با برادران عزیز صحبت بکنم. ما اگر که بعضی از دوستان اگر اتفاق هم نباشن، اگر یک تاجیک با یک تاجیک هم جنگ بکنه، ما بخواهیم نخواهیم، ما یک خانه داریم، خانه ما تاجیکستان است و هر یکی ما و شما از غربت، از غریبی، از دور بودن، از اونه که فرزندای شما بدون پدر و مادر، بدون پدر بزرگ و مادر بزرگ کلون میشوند، خسته شدگیم، ایره همه ما و شما قبول داریم و همین است که ما و شما را یک جای آورده است و همین است که ما و شما را در اینجا باعث شده است که ما و شما در اینجا با همدیگر صحبت بکنیم و باوری کامل دارم که همین 100 مرگ جنگی میگن به از 100,000 همین نفرایی که در اینجا از اول صحبت گوش کردین، درباره ژئوپلیتیک صحبت کردیم، درباره ابرقدرت ها صحبت کردیم. بله من این هفتمین افیرم است دوستای عزیز در این برنامه‌های زنده، یعنی 3 سال پیش برنامه صحبت با ملت داشتم، چون که دوستان در اینجا با من هستن میدونن، و برنامه شب بخیر داشتم، دوستانی که از قدیم هستن میدونن دیگه. خوب بعضی وقتا در لایف می اومدیم، در پخش زنده می اومدیم، با مردم صحبت میکردیم، اما به خلاصه رسیدم که باز بر بگردم به همون کاری پیشکی که با شما صحبت داشته باشم و هر یک نفری که چی خدمتی میتونیم بکنیم به خاطر پخش کردن نوارها، به خاطر مهمتر از همه پیشرفت عقیده سالم. پیشرفت عقیده سالم چی است؟ احترام گذاشتن به هر یک انسان، نوابسته از سن سالش، نوابسته از جاش، نوابسته از منزلتش، نوابسته از او که از کجا هسته، با چی زبان صحبت میکنه. این عقیده سالمه. بله در سیاست همه ما و شما خوب میدونیم، خوب متوجه هستیم که هستن کشورهایی که دیگر کشورها را غصب میکنن، مثل که همیشه در دنیا بود. بله ما از خوبی گفتیم، اما در دنیا بدی ها هم وجود داره. بعضی وقتا اگر طرف مقابل خوبی ها را بگیریم، دنیا این یک جنگلی هست که در اونجا هر یک گرگ برای زندگی خود کوشش میکند که یک لقمه پیدا بکند و هیچ کس در فکر هیچ کس هم نیست. اما ما را فرقیت ما از جانورها و از وحشی ها این است که ما زبان داریم و فکر کرده میتونیم. تنها زبان است که ملت ها را یک جای میکنه. یک کارگردان بزرگی امریکایی گفته بود که ما تنها با صحبت میتونیم که به همدیگر نزدیک بشیم، سخن همدیگر را گوش کنیم. بله هر یکی ما و شما نمیتونیم به همه معقول بیاییم، خوش بیاییم، نمیتونیم که یک نفر نمیتونه که همه دوست داره، اما مهمتر از همه دوست داشتن مهم نیست، احترام کردن مهم است و همان احترام من دیده ایستادم که شما در افیرها نشان داده ایستادین که شما همدیگر را احترام میکنین، همدیگر را یعنی همچون یک انسان، مهم نیست که از کدام منطقه باشه، احترام میکنین و از این خوشنود هستم که خیلی 7 افیر شده اینجا ما میگذرانیم، اکثر مردم به هیچ کس دشنام نمیکنن که از کجا هستی، از کدام ناحیه هستی و با چی زبان صحبت میکنی. یعنی من امید دارم، چون که مثل همیشه تکرار میکنم، ناامیدی این جنایت بزرگ برای هر یک انسان است. و باز نیز به آن خواهرها و برادرایی که در کانال در وقت افیر خدمت میکنن 4 ساعت کار میکنن، این به مثل کار است دیگه. ما در این بگیم که در این 4 ساعت با آنها پول داده نمیتونیم، اما با آنها تشکر میگوییم، با آنها برای آنها دعا میکنیم و همه شما نیز دعا بکنین که خداوند نفرایی که خدمت میکنن از آنها خدمت بگیره. مهمتر از همه که خداوند از ما و شما همچون یک انسان خدمت بگیره. و بعضی دوستا گفتن که شما یعنی درس دینی خواندین اما درباره دین زیاد صحبت نمیکنین. من ایرا میخوام بگم که من قربان دین هستم، اما من نمیخوام که از اسلام سوء استفاده برم. از اسلام سوء استفاده بردن نمیخوام و این چیز یعنی در عقیده من هست. بله ما میتونیم بعضی وقتا همچون گپ‌های بزنیم و همون عادات و همون یک ملتی که تاجیک هستیم و 99% ما مسلمان است، با همون فرهنگ خود برویم. اما از اینه که زیاد سوره و آیه اینا نمیخوانم، خوب به این معنا هست که من نمیخواهم کسی را در اینجا همچون یک ملا دعوت بکنم، چون هر یک ملا مثلا کاری خودش میکنه، یک سیاستمدار کاری خودش میکنه، یک شوفیور کاری خودش میکنه
و در این نصف شب که در کشوری که دوستای عزیز مهاجران عزیز شما قرار دارین، فکر میکنم در بعض جاها ساعت 3 شب است. از اینه که طولانی شد و از اینه که ما دیرتر افیر دم ابراهیم بخشش میپرسم و از آن بزرگان و پروفسوران و عالمانی که در اینجا سخنهای ما را بنده های ناچیز تماشا میکنن خوشحال هستیم و تشکر میگیم به تک تک شما و مادرانی که در اینجا باشن، نفرانی باشن که شاید فرزندای خود از دست دادن، پدر مادر خود از دست دادن. خداوند همه گذشتگی های شما را رحمت کنه. هر یک نفری که در اینجا به خاطر آینده ملت داخل میشه و به خاطر ای که خودش با خودش صحبت کردن بیاموزه، با اون نیز موفقیت آرزومند هستم و در اینجا یک 10 دقیقه میگذارم که دوستانی که در استودیو بودن صحبت بکنن، دوستانی که سخن با آنها نرسید و بعد افیر خود به انجام میرسونیم. از نفرانی که در کامنتاری ها مدیراتورهایی که هستین، شما اگر که داخل بشین خیلی خوب میشد. من افیرم میکشم، خاموش میکنم و بعد ما کمی صحبت با اون مدیراتور داشته باشیم. خوب میشد بعضی چیزا را در اوج تذکر بدم. اگر که راضی باشین مدیراتور در استودیو بدروین، افیره که تمام کردم میتونیم صحبت بکنیم. خوب برادرای مهربانم، برادر صفوت برهانوف، ما برادر صفوت برهانوف نمیشناختم متاسفانه، اما خوشبختانه که امروز این شخص را شناختیم. تشکر میگم که واقعا آمدن. اینه که گفتن که ما بزرگ هستیم که اینا پیش ما آمدن، نه ما کوچک شما هستیم، شما بزرگوار هستین، اما هر چشمی که بزرگ میبینه او با اون معنا است که خودش بزرگ است. خوب در اینجا یک برادر بدخشان با شما 100 فایز همینجا داخل شده بودن، میخواستم که صحبتش بتم. برادر جانم صحبت بکنین اگر یکون گپ داشته باشین. صدای شما نمیاد برادر عزیز. سلام علیکم. بفرمایید دوستی عزیز. الو، اگر اجازه بدید من همون گپایی که گفتید با هم گپای شما یک چی دارم، پیوند دارم. همون گپای شما یک پیوند دارم، اگر اجازه میدید میگفتم. بفرمایید. همون کامراتون اکا، همون کامراتون یک چیز بگیریم بشکنش تازه میشوه. همون کامراتو نه این کامرا استودینی کامرا استودینی هاشکا واسیم هاشکا میفهمیده؟ هاشکا روی گرفتن نمیتوند، این باید یک مشتبی کلام بگیره. برای همینم خیلی بیزیب میشون میتونه. من یک چی گفتنی بودم، بیایید این چیزای تکنیکی یک طرف میمونیم. فرمایید. یکمی که من گوش کردم، از آغاز گوش کردم، آدمای گوش کردم. میدونید همین برنامه امروزی شما، این برنامه شما پیشوش من گوش کرده بودم، این همین برنامه شما در دل من یک چراغ که دیگه روشن کرد که همین تاجیکای ما مردمی هستن که میتونن که به همدیگرشون گرد هم بیاین، گفتگو کنن و یک راه خوبی پیشروی زندگیشون پیدا کنن. این همین چراغه که در دل من این همین افیر همین روزی شما روشن کرد. خوب زدن کشتن، ما خسته شدیم. باور کنید، به خدا باور کنید ما خسته شدیم. شما منو نمیشناسید، من باور کنید این چیزو خسته شده هستم. من 19 ساله بودم، سر کرده بودم دیگه خسته شدم. ارمی سویتی او هم یه چیزای ما گذاشتیم، بسیار چیزای گذاشتیم. باور کنید این جوی گفتن ندارد، این عیب است این چیزای گفتن، این درد است این چیزای گفتن. امروز ما در همین افیری همین روزه میبینم که توجیک های من و شما ما آرام شده ایستادیم، ما اندیشه کرده ایستادیم. امید عبدالحی بر 700 پشت همین مردک رحمت همون مستعمره بودنی مویه، استعماری بودنی مویه، زیری دست بودنی مویه، همون مردک گفته ایستاد به یک گرمی گفته ایستاد است که ما باید از این زیر دستی آزاد بشیم. درست؟ همون یک توجیه که او در این خوندگی نیست، در این رویه. ما در این رویه خوندگی هستم، ما در این رویه آموده شدگی هستم.
من از باباهم سر کرده آماده کردیگن که عروس میرد، عروس باید برد از سوی توجیک عروس. او مردک پیدا شده ایستاده این آدم. میدونید ما آهسته توجیک بودن خودمون فهمیده ایستادیم. من باور دارم که یک روز نه یک روز ما با یک راهی به هم اومدن، به هم دیگر گفتگو کردن، به هم اومدن میوبیم. ما هم راه میوبیم. باور کنید این ناگزیر ما میوبیم این راه ما میوبیم، یک پیشروی میشه. و از شما سپاس میگویم که شما یک رشته پیوندی همین راه شده ایستاده، یک رشته پیوندی توجیک ها به هم اومدنشون، از بولیدنشون از دولت دوریشون، از او دولت نگه داشتن و او دولت چطور پیش بردن، شما یک رشته پیوند، یک پولی شده در میونی همه توجیک ها. و پیش از همه من به هر یک توجیکی که در این برنامه شما میشه همین ما از شما میخوام گوشزد بکنید که توجیک یگونه چیزی که توجیک نگه میدارد این زبانی تازه توجیکی است. زبانی تازه توجیکی ما باید نگه داریم. برای اون که باور کنید شیواترین زبانی توجیکی در کدام کتاب ها خوندید شما؟ شیرین ترین زبانی توجیکی در کدام کتاب های توجیکی هست؟ در الفبای توجیکی؟ در کتاب زبانی توجیکی؟ نه. در ادبیات توجیکی؟ نه. در برگردان قرآن از عربی به توجیکی. شما قرآن با برگردانش به توجیکی بینید آدم هایی که عربی برابر عرب میدونستن به چه شیوایی و زیبایی و به چه شیرینی تو به توجیکی برگردان کردن. همین هر کسی که برگردانی قرآن به توجیکی خونده است او توجیکی ارج میگذاره، او توجیکی پاس میداره. من از همه شما خواهش میکنم که پیش از همه در برنامه هاتون برای اگر توجیکستانی آینده میخواهید کار کنید نخست از زبانش سر کنید، از زبانی تازه توجیکی آغاز کنید که زبانتون زبانی گفتگوی ما باید یک زبانی توجیکی باشد. این آمیخته به زبانهای بیگانه نباشه. عربی ها زبانی خوب است، زبانی درست است. ما به عربی آزاد گفتگو میکنم. چطوری که با توجیکی گفتگو میکنم همینطور با عربی گفتگو میکنم. يعني انت تتكلم باللغه العربيه كمثل اللغه التاجيكيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا اتكلم ايضا باللغه العربيه. يعني استادی من کامل مسافرov من دانشگاهی universitet تمام کردی گفتی باید دانشگاه دولتی به نام لنین. استادی من کامل مسافرov اگه شنیده باشید یکی از دانشگاه زبان عربی کامل مسافرov بودن. خدا رحمتشون کند. بزرگترین استادی ما با استادای بسیاری دیگر داشتیم. خب این ما هر زمان با روسی هم صحبت گپ میزنم باور کنید، با اوکراینی گپ میزنم، با چند زبان دیگه گپ میزنم، با همون با شیوایی با تازگی همون زبانش گپ میزنم. بیاید همون ما هم توجیکی خودمون با هم زبان با تازگی خودش گپ بزنیم، گفتگو کنیم با هم تازگی خودش. او واژه‌هایی که توجیکی دارد زورش میرسد که من و شما اندیشه خودمون به هم دیگر ما رسوندن تونیم. درست؟ چی در کار است که ما واژه‌های از بیرون کار بگیریم، از یک زبان‌های دیگه کار بگیریم؟ یعنی اگر ما که نتونستیم زبان خود زیر دست کردن، کنترل کردن، خب پس ما اندیشه خود کنترل کردن نمیتونیم. اونی که با زبان خودش درست گفتگو کردن نمیتونه، اونی که زبان خودش با روسی و عربی و فرانسوزی و انگلیسی و آمیخته میکنه، از چند زبان یک شترمرغ میسازد، پس برمیاد که اندیشی اونم شترمرغ است. درست؟ منوچهری عزیز، من از شما خواهش میکنم که آینده در افیرهای آینده تون اگر شما به همین زبانی به تازگی زبانی توجیکی که اگر جایگاه دادید گفتید که هر کسی که در این برنامه من گفتگو میکنه باید به زبان تازه توجیکی گفتگو بکنه. اگر نتونستی ببخش، تو به توجیک چی غرض داری؟ تو چی کار داری با توجیک؟
تو نیم روسی نیم توجیکی گپ میزنی، نیم ترکی نیم توجیکی گپ میزنی، نیم عربی نیم توجیکی. خود تو توجیکی گپ زدن آموز، پس بیا در باری توجیک گپ زن. درست یا نه؟ اما عبدالله زبان یعنی یک چیز است، در همین بسیاری مردم فکر میکنن که وقتی که ما در باره زبان گپ میزنیم این یگان عقب ماندگی است، اما چنین نیست. در همین اروپایی که ما قرار داریم، اگر زبان آن کشور را در دوام 5 سال زندگی خود نه آموزی با آنها صحبت نکنی، آنها ناراحت میشوند. یه تو شهروند نمیشی یا نگیری شهروند نمیشی. عبدالله منوچهر جان، با میلیون ها سپاس از شما. سلیمان دولت بسیار خوشنود شدم که چهره عزیز زنده باشه، زنده باشه. چند بار ما هم دیگر بلاگ ماندگی هستیم، سخنهای بد گفتگی هستیم، با هم بخشش میپرسم من شما. ما از شما بخشش میپرسیم، شما برای ما بزرگ هستید. هر یک توجیک باید یک چیز داند، تاجیکستان بهترین جای دنیاست. هر یک توجیک بهترین انسانی دنیاست در همین جهان. از تاجیکستان و تاجیک بهتر بودن دشوار است. ما این پسان یکم وقتی که اگر خواسته ما برای شما یکی میگم برای شما بهترین انسانهای جهان هستید. برای اون که اسلام عزیز و بزرگی ما به همین بزرگیش 98% اسلام این کاری تاجیک است. تاجیک این پایبرجا کرد اسلام در این فرهنگی که در این جهان امروز است، الگبرایی که در جهان امروز است، فیزیکی است، خیمیکی است، این چیزی که در جهان امروز است همین تاجیک بنیادش گذاشته بود. تاجیک فریفتن، تاجیک شکستن، این اروسا اومدن گرفتن گفتن که اینمی موضوع هستیم، منم تاجیکای گرفتیم. خیلی گرفتن در کدام روزی، نیکی اونو نمیتونن موی تو روزی خالو بالا گرفتن تا روزی ازل. اونا نمیتونن ما را تا روزی ازل عذاب و اذیت بدن. خالو بالا نمیتونن گرفتن تا ازل، تا خالو بالا نمیتونن بگیرن، زورشون نمیرسد باور کنید. همچنین مردم میخواه با که برهان و سوال بتیان بسیارش یک روز نه یک روز اینمی توجیک باور کنید من شما گفتم در دنیا یک مردمی میشه که همه دنیا با همه جهان با هوس نگاه میکند. انشالله بودنی تاجیک میگه سلیمان تاجیک میگه پیش گذر. برادر جان من در قزاقستان بنامی خدا باور کن می اومدم میگفتم من آدم گلاستوبار بودم در مسجد درم تو پیش گذر گفتم برای چی؟ گفتم تو تاجیک تو تاجیک همون سالای ما دیدگی خب پیش گذاشتیم دیگه چی میکنی؟ همه خیلی است اکی برهان و بخشش همه توجیک استاد اینمی ازبک قزاق قرغیز همه میوره درس دادگه در اسلام میدونم. برادر جون این مرد اینا من خود میدونم در همین جمع هستم ولی چون چی میکنن که بسیاری ما را همین مردم توجیک در اسلام دعوت کردگی هستن و درس دادگی هستن. سپاس از هر کدوم شما. منوچهر جان گپای من فهمیدید؟ به خدا باور کنید سالایی که تلویزیون کار میکردم من آرزو میکردم یک آدمی برنده پهلوی من میبود همین مانند شما که میتونست با آدم خوب برخورد کند، همه برخورد خوب داشته باشد. برای شما برای کار میخواهم، برای همه اونهایی که او شما گفتید 4 کسی که کار کردن شما پول نمیتید. یکی من شوخی به شوخی میگم شده بیا همراه من کار کنم من پول میتیم. همراه من بیون مالش من پولی کاری خوب میتیم. خدا یارتون بود. با شما هم تشکر زیاد. در برنامه دیگر بیاین اشتراک بکنین. تاج دیده چی بود؟ نور دیده تاج سر نور دیده تاج سر. انا همون خیلی که حافظ قرآن خونده است و از دقل والله احد رزق خوده است. انا خوب خوش آمدین برادر عزیز. امجا یک نفر دیگر هم میگذاریم باز انشالله هم دیگر هم میبینیم. تشکر زیاد. ممنون. خدا یارتون باشد. خدا یارتون باشد. پناهتون بخدا. پناهتون بخدا. برادر جانم بفرما.
акмрм чӣ нависаси акмрм трм хуб бародарои азизи гиромӣ ташаккур ба шумо низ бародар Сулаймон Давлатов дар инҷа барномаро ба анҷом мерасонем хуш омаден хуб кардем ки омаден дигар фикр мекунем ки ами гапам зиёдш дар кор нестак мо дар ҳафта як бор барнома дорем биёен дар барнома иштирок кунем соҳбат кунем ҳамдигар фаҳмӣ дошта бошем ва ба ҳар яке шумо эҳтиром гузошта мешавад бародар Сулаймон Давлатов ба шумо низ ташаккур хуб бародарои азиз ва ҳамватанони гиромӣ чуноне ки шумо медонед барномаи мо ҳамватанони азиз ва бениҳоят меҳрубон бо эҳтироми шумо дар ин ҷо мехоҳам барномаро ба анҷом бирасонам ва боз ҳам шояд ки 10 борам ташаккур гуфта бошам мегӯянд аз хубӣ хубӣ мерояд шояд ин ки сабаб шуд масалан ду бародар бо ҳамдигар оштӣ карданд ки зиёда аз 4 сол бо ҳамдигар яъне ҷангу ҷандол доштан дар интернет ё ин ки дар фейсбук ин ҳам воқеан маро хушҳол сохт ва ин ҳам ба маро хушҳол сохт ки шумо дар ин ҷо ҳастед ва ҳар яки шуморо эҳтиром мекунам эҳтиром қоилам худо нигаҳдори ҳамаи шумо бошад ва ҳамта кандӣ накунем дар кору бор яъне вақте ки ман навора мегузорам барномаро мехоҳам ки пахш зинда дошта бошам барномаи Савган ба қалам лайк бигзорем боз пахш бикунен ва чун мо мехоҳем нишон бидем ки мо мардуме ҳастем ки бо ҳамдигар метавонем соҳбат карда ва чуноне ки боз ҳам гуфта будам дар аввали барнома мо дар бораи геополитика соҳбат кардем яъне абарқудратҳои ҷаҳон дар ҳолате ки дар ҷаҳон ҳаст ман умед дорам ки ҳар яки мову шумо аз ин барномаҳо ибрат бигирем ва он ибратҳое ки мо шумо мегирем боз ба дигарҳо ҳамчун масъулият бирасонем дар амони Аллоҳи пок бошен ҳар яки шумо худо нигаҳдортон бошад